ஏன் இந்த இதை எப்படி திருப்புறோம்? ஹலோ, I don't know if I should just stop Twitch. Hello, hello. This guy is Jeff Keely. Stream work ஆகுதா? Yes, stream is working. Hi Davikas. Less about hardware and more about games. ப்ரோ, மிஸ்டர் ஸ்னைட்டோட நியூ வீடியோஸ் பார்த்தீங்களா? நான் கடைசி வீடியோ பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்குள்ள வீடியோ பார்க்கல. லேக் ஆகுது. செவன் 20p பார்ப்போம். No. ஹலோ சாட்டு போகிறேன். எப்படி போகுதுண்ணா? பூஸ்ட். What is this thing? This is my Discord getting started. ஏய் ஜாக் சப்டிக்கா. ஆனால் எனக்கு தெரியாது. MHKB ஆஸ்டன வின்ஸா? யாருக்காவது இந்த ஈவெண்ட்ல என்னெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு தெரியுமா முன்னாடியே? ஹீஸ் டெய்லி புட்டிங் வீடியோஸ் ப்ரோ. ரொம்ப ஆச்சரியம் பண்ணிட்டேன். அந்த பொண்ணு யாரு? லாரன்ஸ் சைட்ஸ். பாப்பமா யாரன்? லெட் தம் டாக். இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூபர், இந்த யூடியூபர் தட் வி டோன்ட் வாட்ச். எனக்கு தெரியும் அந்த மிஸ்டர். ஓகே மிஸ்டர், அவரோட வீடியோ நான் பார்த்தேன் லைட்டாக, எக்ஸ்பாக்ஸ் வீடியோ. த லாரன்ஸ் சைட்ஸ்.
எல்டன் ரிங் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்கா பாப்பா எல்டன் ரிங் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ இந்த கேமா? இது என்னோட பார்த்தேன் நான் லாஸ்ட்டு ஐ மீன் E3ல பார்த்தேனா இல்லைனா கேம் அவார்ட்ஸில் வந்துச்சான்னு தெரில. பட் இதோட ட்ரெய்லர் நான் முன்னாடியே பார்த்தேன். சைட்ஸோட சேனல் கேவலமாக இருக்குது. உங்கள் சேனல் மாதிரி வருமா? அவள் சேனல் ரொம்ப கசகசான்னு இருக்குது. வாட்? அவள் வந்து நிறைய ஹாரர்லாம் பண்ணுவா போல ப்ரோ. எப்படியும் ப்ரீ ஷோ வந்து கொஞ்சம் மொக்கையாக சுமாராக தான் போகும். இந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ண போகிறோம். லைக் ஐ மீன் இது பாட்காஸ்ட் இல்லை, பட் ஜஸ்ட் சேயிங் சைக்கோநாட்ஸ் ஓட கேம் நல்லாயிருக்கும். அக்வயர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பெரிய கம்பெனி. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, first of all, well, I think in the world நான் கேக்குறது உங்களுக்கு கேட்கவே got இல்ல. to check out Series X. I remember you did sort of, you got to check out Gears, how that was looking on the hardware and everything like that. So you have a really interesting perspective on this. What do you want to see at Xbox today? So, I mean, I love the nerdy details, right? I want to see the 120 FPS and the HDR and all the ray tracing. I'm really interested in seeing kind of like what this next generation is able to do as far as pushing the envelope forward, right? I mean, look, don't get me wrong. I'm going to be all over Halo. I really want to see what they're able to do, especially considering that that's going to be a game that will be on Xbox One and sort of assuming PC and Series X and kind of seeing how they're able to stretch that. And I'm definitely a huge fan of the Forza franchise, right? I mean, that's sort of been really, you look back at the Xbox One generation for me, I have definitely spent more time playing for the Forza games as well as the Horizon games more than anything else, right? So that's definitely has like a special place in my heart from the gaming side. But what I'm really curious about is getting a really good look at kind of what this new slate of titles look like, right? I mean, obviously we know that there are a bunch of games that are coming out sort of holiday season. I'm assuming we're probably going to see some games kind of teased for the next maybe year or two or whatever the case is. But I really want to see a good sense of what the Xbox Series X is capable of, right? I've seen little bits and pieces. I got to try a couple of tech demos. I know the specs, I know all the kind of the basic stuff. Hardware பத்தி இல்லன்னு சொன்னாலும் they just want to see more about and brings what this next generation is all about. Xbox. Yeah, no, I think that's a great point. It's, they keep saying how powerful this console is. Like, we want to see that power, right? And see what this is able to do. And Microsoft's philosophy on Xbox that Phil Spencer has expressed is, a little bit different than PlayStation. They're saying that all these games are going to show you today conceivably will still work on your current Xbox, will work on PC, and they might, they work better on the new Xbox. But I'm curious for you guys, how does that affect your sort of decision on what you're going to do with Xbox? Like, what's going to cause you to want to upgrade to the next system? Because it's different. Halo, as you said, will work probably on, if you have an Xbox right now, it'll work on the current system. So I assume part of what they have to show today is why it's going to be even better on the next one. Yeah, Comic-Con பத்தி ஏதோ போட்டுருக்கார் போல இருக்கு. Yeah, I think for me what I நான் இந்த நியூஸ் பார்க்க விரும்பல. The Xbox that kind of sits வைங்க in my house is like we always get Sony with their exclusives and I would love to see some really cool exclusives come out of Microsoft today. அப்ப நீங்க ஃபாரின்ல பிறந்திருந்தா என்ன வெறுத்திருப்பீங்களா விகாஸ் கான் bro? The kind of home entertainment aspect of my Xbox. I love நீங்க அமெரிக்கனா இருந்தா அப்ப என்ன மதிக்க மாட்டீங்க. The speed of the system, sitting down, I use it for everything. I only use my PlayStation for gaming, but I use my Xbox for almost everything. I watch Netflix on it. I watch movies and I play my 4K Blu-rays and everything on it. My PlayStation couldn't do that. So I'm really curious to see how they evolve kind of the OS of the system and make it snappier and faster and how you're able to switch between games on the fly and be able to have all of those old games be playable on the new one. They keep talking about backwards compatibility. That's a big factor for them. And I'm curious to see how far that goes and how many games you can really play with that and how far they're pushing it. Game Pass has come out and it's kind of a game changer because there's so many times when I just go on. சொல்லுடா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்க கூட பேசி ரொம்ப நாள் ஆனாப்ல இருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, சும்மா தான் வரேன். ஓகேடா. என்ன உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸாம் இருக்கு, வேற யாருக்கும் எக்ஸாம் இல்லன்ட்டாங்க போல இருக்கு. அப்படிதானே? இன்னும் சொல்ல எங்களுக்கு என்ன
நான் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லல நான் வேற எல்லாருக்கும் இல்ல நீங்க You said the Game Pass is another big part of it. That a lot of these games now come out as part of Game Pass. Like Microsoft has said, kind of all their first-party titles are in Game Pass, and that I think lets people sample more games. Right? வேற யாரும் இல்லையா நீ மட்டும் தான் இருக்கியாடா to play everything. I think also, so. I wanted to ask you about the specs and the frame rates and all that type of stuff. You live in the world of tech and RDNA architectures and whatnot. Like, what do you think? What does that all mean to the game? ஜெஃப் பயங்கரமாடா சமயா லைக் ஒரு ஷோவால கொண்டு போறாங்க here and ray tracing and things like that. Game Awards அவன்தான் கேம் அவார்ட்ஸ்ல தான் இது ஓடிட்டே இருக்கு. So I think the interesting way of looking at sort of the previous generation Game Awards ன்றது ஒரு பெரிய ஈவென்ட் சேனல் அதான் அவனோட மேனேஜ் பண்றது. கேம் அவார்ட்ஸ் பாப்பேனடா எல்லா வருஷமும் கேம் அவார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் காலையில வரும்னு வெச்சுக்கேன். That's not something we've seen in the E3 ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கலாம். இவன் சம்மர் கேம்ஸ் ஃபெஸ்ட் மாதிரி அவன் E3 எடுத்ததுனால எல்லாம் E3 க்கு தான் போறாங்க. ஆனா E3 எதுவுமே எடுக்கலனால வேற வழி இல்ல அந்த original Xbox One. It's really impressive that was able to E3 என்னாச்சு accomplished. But the thing is cancelled bro. But அவங்க ஏதாச்சும் virtual-க்கு ஏதாச்சும் எடுத்துக்கலாம். very quickly get used. அதான் E3 இந்த வருஷம் என்னாச்சுன்னு கேக்குறேன். எல்லாமே cancel due to கேன்சல் அது ஆன்லைன்ல வர்ச்சுவலா எதுவும் பண்ணவே போறது இல்லையா? இல்ல அதனால தான் எல்லா சம்மர் கேம்ஸ் ஃபெஸ்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே புரியுது. இத இவனே தான லைக் என்ன சொல்றது ஜெஃப் தான சம்மர் கேம் ஃபெஸ்டிவையும் கண்டக்ட் பண்றான் லைக் கேம் அவார்ட்ஸ்க்கு பதிலா சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்னு கண்டக்ட் பண்றான் அப்படிதானே? அது இந்த கோவிட்ல ஆன்லைன் வர்ச்சுவல் அத மாதிரி அவனே கண்டக்ட் பண்றான் அப்படிதானே? அவன் வந்து எல்லா இவன் தானடா இதையும் ஹோஸ்ட் ஐ மீன் மேனேஜ் பண்றான். ஐ மீன் ஜெஃப் தான மேனேஜ் பண்றான். ஓகே. In a lot of cases something like the Series X is going to be significantly more powerful than any other gaming device in your home. Yep. All right. Well, hopefully we're going to get to see some of that. Lauren, சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் நானே ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்றேன் டெய்லியுமே இன்னொன்னு இப்ப நேத்து நிண்டெண்டோவோட ஒரு ஈவென்ட் you're secretly hoping they show here in some way. இப்போ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா அவங்க என்ன பண்றாங்க யூடியூப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவென்ட்டை. நான் அதை அப்படியே ட்விட்ச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன். நான் ட்விட்ச்ல ஓடுதா இது வந்துட்டு இவன் ஸ்ட்ரீம் இது இவன் பண்றான். ஓகே இவன் வந்து ப்ரீ ஷோ ஹோஸ்ட் பண்றான். அது முடிஞ்சோன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் 9:00 9:30 ஆமாம் அப்படிதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே ப்ரீ ஷோ தான் இது. போஸ்ட் ஷோ வந்து 1 hourல 9:30க்கு. ஓகே என்னோட கேள்வி என்னன்னா அதுவும் இதில் ட்விட்ச்சில் வர மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு. எக்ஸ்பாக்ஸோட அஃபிஷியல் சைட்டில் போட்டுருவாங்க. ஓகே 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 ஆமாம்மா பார்த்தேன் கரெக்டா. இப்போ தான் நீ சொன்னது ஞாபகம் வருது. அவங்களோட மெயின் பேஜ்லேயே 3மே போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே? Okay, exactly. நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். And Jack, we will see you guys later. We'll all be watching live. And we do have some special world premieres throughout this show. We've got a number. I think we've got over என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் என்னலாம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி தானே இருக்கு இல்லையா? தெரியும் சும்மா ஷோ ஒரு ஈவென்ட் மாதிரி பின்னாடி கேம் அவார்ட்ஸோட இது வச்சிருக்காங்க. ப்ரீ ஷோல ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா? பண்ணா கூட லைக் மெயினா இல்லாத இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிதானே? எக்ஸ்பாக்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிதானே? இப்போ ஏதோ ஸ்குவார் எனிக்ஸோட ஏதோ ஒரு கேம் போடுவாங்க. ஏய் யார் அது? தோமோங்கிற 1986年に日本で第一作目となるドローンクエストというロールプレイングドラゴンクエストでクリエイターが周年を迎えました。今回シリーズ本編最新作のドローンクエスト 11S が Xbox プラットフォームで発売され、さらにゲームパスにも登場します。なんと Xbox にドローンクエストが初登場ということで僕も大変嬉しく思います。今日は皆さんにドローンクエスト 11S の魅力を紹介していきたいと思います。ドローンクエストでは自分自身が主人公になって魅力あふれる仲間と共に世界を救う壮大な冒険の旅に出ます。そうだな。
ஏதோ நருட்டோலாம் பார்த்தனால இது ஜாப்பனீஸ் தானடா பேசுகிறான் அவன் செகைதாஸ். இது ஜாப்பனீஸ் தானடா இவர் பேசுறது. சைனாலலாம் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் பெருசாக இருக்க மாட்டாங்களா? எல்லாரும் ஏன் ஜப்பானில் இருந்திருக்காங்க, சைனாவில் இருந்து பெருசாக இருக்க மாட்டாங்க. நான் அட்லீஸ்ட் மேபி எனக்கு தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். சைனா மோஸ்ட்லி அவங்க உள்ள இருந்து எதுவும் வெளியே வராது ப்ரோ. அவங்களே இப்போ சைனீஸ் கிரியேட்டர்ஸா இருந்தா கூட அவங்க யூஎஸ்ல தான் இருப்பாங்க. இன்டர்நெட் மாதிரி தான், இன்டர்நெட் மாதிரி தான் என்டர்டெயின்மெண்ட். எப்படியும் ஆக்சுவலா ஷோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எது இருக்கும் கரெக்டாக சுவிட்ச் வந்துருச்சுன்னா அதில் என்ன பண்ணிடலாம் தட்டு. நானி Dragon Quest. There you go, Dragon Quest coming for the first time to Xbox. Now we're going to get right into another world premiere. This is a brand new game announcement. A smaller team and studio that has a new title to announce today on the pre-show. So take a look at this. என்னாச்சு? பாய்காட் சைனா கிரியேட்டரா? வாட் ப்ரோ, இது லைவா ரெக்கார்ட் வீடியோவா? லைவா போடுங்க. இது லைவ் இல்லை, அது அவன் லைவ் பண்ணல, ரெக்கார்டட் வீடியோவாக தான் இருக்கும் அவங்க போடுறோம். ரெக்கார்டட் ஈவெண்ட் தான் மோஸ்ட்லி இப்போ போடுறாங்க நினைக்கிறேன். லைவ் ஈவெண்ட் அதை லைவாக இது பண்ணுறாங்க, டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட்டும் ரெக்கார்டடாக லைவ் ஈவெண்ட்டான்னு கூட எனக்கு தெரியல. எல்போ காஃபா பட் ப்ரோ உங்கள் சவுண்டோட அவங்க சவுண்டு ப்ரோ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள். இன்னும் காமெடியாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேஸு கேம் ரைட்டில் வந்துரு வச்சுருக்கீங்க, அப்படியே கீழே சூப்பர் சாட்டு ஸோ ஓடுது இல்லை ரெண்டும் சேர்த்துப்பா உங்களோட ஸ்ட்ரீம் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ இது லைவாக ரெக்கார்டு. ஓகே சிவக்கு பேன் ஆயிரும் ப்ரோ. அவள் பிசி மாசாக இருக்குது, எவ்வளோ இருக்கும்? அவன் பிசி மாசாக தான் ப்ரோ இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குன்னு அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு 1000. அவன் அவன் பிசியில் வெறும் மானிட்டர் தான் இருக்குது. அது ஆப்பிள் மேக் பிசி ப்ரோ. அப்படி தானே? கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். மேபி தப்பாக கூட இருக்கலாம். நான் என்ன கேம் பற்றி இப்போ போட்டான்னு தெரியல, எனக்கு கவனிக்காம ஏதோ ஒரு கேம் பற்றி சொன்னால் நான் கவனிக்காம நினைக்கிறேன். the world gameplay debut Free to play of Halo Infinite. Right now, though, we're going to turn to our second panel to preview what we're hoping, all our hopes and dreams for Xbox today. Joining me first off is Aaron Hansen from the Game Grumps. Aaron, you ready for blanks? Oh, dude, you're way ahead of me, brother. I was all blinked up, and you just brought the heat, man. You've been waiting all summer for this moment. Well, the time Who is this guy? All right, good to have you with us, Aaron. We got Danny O'Dwyer from No Clip. Hey, Danny, how you doing? No Clip. How you doing? No Clip, Patrick. No Clip. For Aaron to get his blinks. He's been waiting for Clip. Was it a month since we talked on PlayStation? Posted forget all these new studios and all these new games. Okay. Well, so I want to take that. It's all about the blinks. Bring back the time. மைக் சரியில்ல, சோ உங்களுக்கு இந்த பண்ணா போஸ்ட் டாக்லெட். சரி. Finally, we've got Alana Pierce joining us. Hey, Alana. Hey, how you doing? I'm doing great. All right, you're all chipper. We're ready to go. This is Xbox Day. Hey, சும்மா கிரிஞ்சா இருக்கு. For all of us with what Xbox has. அட இல்ல எப்பவுமே நீ பதில் சொல்ல தேவல, நானே பேசிட்டு இருக்கேன். எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒருத்தங்கள 4 பேரை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணனும், அது சம கிரிஞ்சா ஆயிடுச்சுடா. சில பேர் தான் கரெக்டா அப்படியே கனெக்ட் ஆறாங்க லைக் ஒரு இன்ட்ரோல. What are your expectations? What do you want to see from Xbox in this next hour that's going to, convince you that they've got எனக்கு என்ன ஜெஃப் பெருசா Xbox என்ன பண்றான்
let's take Blinks off the விரும்பி table. ஆடுவான்னு தோணல. Beyond that, what else can we ஒரு do? PS4 கேமர் மாதிரி இருக்கான். Well, you know, if I'm gonna be honest, man, I want to know what the heck's going on with Exomecha, because that, like, I was not expecting something like that, and holy Got some crap, Transformer like, action. that appealed to like my 80s, early 90s culture mind. I was just like, it's just big silver robots punching each other, and there's a robot dragon, I guess, that breathes fire. Great, I'm in. Let's do it. All right, so Exomecha clearly at the top of the pile. They've already won you over, Danny. You know, you visit a lot of studios around the world when we can. Hear about them. You know, hear their stories. No Clip, you do some incredible documentaries. From your perspective, like, what does Xbox have to do today? What do you want to see in this hour showcase? Well, we've had Microsoft, you know, doing a lot of acquisitions over the past couple of years, and a lot of studios that were sort of working on games, perhaps, or working on smaller games for them. So I think what I'm excited for today is for a bunch of those studios to maybe show something off. So one studio we visited earlier this year was Obsidian, who were working on Grounded. They've been acquired by Microsoft in the interim. Trump 2020 just prior to that. So I'm interested to see if we'll see Folks, which is a big budget Obsidian. That's kind of on my top list of things I'd like to see. And then the other one is what's happened to Fable. Obviously, in the past couple of, you know, Lionhead isn't around anymore. There's a lot of rumor that Playground, who work on the Forza series, may have sort of taken up the mantle on that. It's been rumored that they've been working on some sort of open world role-playing game as well. So those are kind of the two that I'm looking to see. And just anything else from the rest of their acquisitions, like Double Fine. I'm sure they're a small team, so I'm sure they're not running multiple projects, but you know, you never know. Maybe they're in early concept phase on something. No, I think RPGs is a great genre, right? Where it's like Xbox has done lots of action games, but doing RPG stuff, I think, is an opportunity for them to show some great stuff in the RPG. Alana, what's you know, I know you've been fan of Gears, you've been fans of you know, you're excited about Cyberpunk that's coming out, that obviously will be on all systems, but Xbox acquisition what do you want to see from Team Xbox this morning? Also Blinks. No, I'm kidding. I love Fable. I really want a new Fable. Like Danny said, it's rumored that Playground Games are working on it, and I buy that rumor. They hired a lot of people from a lot of studios known for making really big games, including Rockstar and Guerrilla. So I really want to see Fable. I love that world, and I feel like there's something so pleasant about a British RPG, like the humor captured in the original Fable game. I just love so much, and obviously Peter Molyneux would no longer be attached, so that changes things, but that's what I really want. Also really obviously excited to see more Halo. Fable. Very curious to see if Fable எனக்கு தெரியும் ஆனா Fable நான் ஆடினது because I also love Perfect Dark. But to get away from games hype, I really want to know more about xCloud. Fable ரொம்ப பழைய கேம். Fable நான் பார்த்திருக்கேன். எப்படி ஆடுவாங்கன்னு தெரியும். கொஞ்சம் நான் ஃபுல்லா ஆடினது. Super exciting. So those are my big three. No, I think you're right. There's such an interesting story there around what's happening with Xbox Live, with Game Pass, this idea of, you know, having the, you know, a subscription sort of approach, right? Versus buying $60 games time and again. It seems like part of Microsoft's approach is, you know, very Netflix-like, and that you're going to sort of get all these games, all this content, and that'll mean big games, but also, you know, potentially smaller games that people are more likely to sample. Which I think is, you know, a huge opportunity here to see a diversity of content. That, you know, there'll be some stuff for the super core gamers, but maybe some stuff that's a little broader in its appeal too. Let's talk about Halo. They've done a very good job over the past week hyping everyone up around, you know, Master Chief's return. Seems like a bit of a spiritual reboot in a way of Halo. I mean, we saw the kind of key art, the box art yesterday, which was like very reminiscent of the original Halo Combat Evolved. We know we're going to see the campaign today. We saw, I think it was last year at E3, we saw kind of we've actually past two E3s, we saw kind of teaser assets for Infinite. Originally, we saw kind of the engine, and then last year, we saw, you know, sort of an in-game sequence, or at least rendered in engine. What do you guys... ஏன் ப்ரோ ஒரே கேர்ள்ஸா கூப்பிட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான பசங்க சும்மா அதை பற்றி ஒரு கான்வர்சேஷன் ப்ரோ அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இவங்க எல்லாரும் பெரிய பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸு அவங்களோட தாட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஸோ That's my number one.
think we'll get that. அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த மாதிரி சும்மா கேக்குறாங்க. இது ப்ரீ ஷோ தானே. I know that they got a lot of criticism for the story, and I'm அந்த மாதிரி actually, from what I've heard, Halo Infinite's development got pushed a little bit because they reworked the narrative after people were so upset about the lock focus. ஒரு நிமிஷம். Halo is an interesting one in that I don't want it to shift too far from classic Halo because that's sort of been with me my whole life. But I would also, same token, like a story like an ODST. I really liked the way that was told. I feel like that's really unlikely, but I want a groundbreaking story. I want something that kicks me in the feels like Reach did or like ODST did. But with the lore and the nerdiness of probably a Halo 2, just as long as Chief's with me the whole way, I'm going to be good though. Yes, as you said, a focus on Master Chief in terms of the style of gameplay. Danny, we see kind of first-person games going in different directions, with co-op, with other sort of, aspects to it. The sandbox style of Halo is something that I think people really like, the skirmishes and whatnot in the gameplay. Do you think, does that still hold up in 2020, or what do you, when you see this demo or gameplay footage, what are you going to be looking for that's going to cue to you like Halo? Bro, அவங்க உங்க சேனலுக்கு ரைடு வந்தா SivPlays is the number one. No. ஏன்னா அவங்களே கம்மியாக தான் இருக்காங்க. 306 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க. தமிழில் நம்பர் 1 சேனல், தமிழில் உள்ள பெரிய கேமிங் சேனலோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 1 million. We're turning into these platforms that we're getting new content over. யார் அந்த சேனல்ல நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன். Infinite sort of implied something along those lines. So I'm really interested to see, Halo when it first came around, and then when it had its sort of like soft reboot in a way with Halo 3, it's sort of like re-emergence. I feel like it was very much a game that was pushing Halo பத்தி பாப்போமா? and also just a lot of connectivity with different types of Halo நான் always been on this sort of bleeding edge of Halo வந்து PC லயும் இருக்குல. PC லயும் இருக்கா. Halo 3 Halo ஓட டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திருக்கேன் நிறைய. SivPlays engine works because they've had access to the இதுவரைக்கும் ஹேலோல எத்தனை கேம் வந்திருக்கு தெரியுமா? 15 கேம் வந்திருக்கு. So really, we always look at the Forzas as the, beautiful showcases for new hardware, but I think in the same way, whatever we see from that gameplay is going to give us a real indication டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த கேம். Good games can look on this system. பஞ்சியோட கேம் தான். No, that's a great point. I think, as you said, this is Unity going to be the high bar Destiny. of, Unity what we can look Destiny. for visually and in terms அது வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தனியா எடுத்துட்டாங்க. லைக் முன்னாடி Blizzard இருந்துச்சா, அதை அப்படியே பிரிச்சு பஞ்சில தனியா அவங்களே அதை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? இல்ல தப்பா சொல்றேன். சம்திங் லைக் தட். Action game to get. Well, for me, Halo's always all been about multiplayer, right? So like multiplayer, Halo multiplayer நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். அவங்க இல்ல ப்ரோ, நான் சொன்னது அந்த கேர்ள் ஓகே. அவங்க ஆமாமா, அவங்கெல்லாம் நல்ல பெரிய சேனல். அவங்களாம் ரைடு வர பண்ண மாட்டாங்க நம்மளை. எப்படி நம்ம சொன்னோம் இந்த மாதிரி ஃபாரினர்ஸே நமக்கு பிடிக்காது அப்படின்னமோ, அந்த மாதிரி தான் அவங்களோட வியூவர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, சார் இந்த இந்தியன்ஸே எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, போயிடுவாங்க. வந்து டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நேராக வந்து டிஸ்லைக் பண்ணிடுவாங்க. பாருங்க, இந்த இதே 717 பேர் டிஸ்லைக் பண்ணிருக்காங்க. வாட்? So if they can like modernize that and make it still have that sort of, like free game and summer sale on Epic Game Store. Just re-releasing Halo or like to know. Something. That's what I'm looking forward to. Is what can they do with multiplayer? I'll take a re-release of Unreal Tournament. Yeah, there we go. Also, I did like Halo 5 multiplayer. I was actually okay with that. I am just more scared about kind of what you said, Danny, that they're going to Destiny-ify the single-player campaign, which is a very profitable thing to do. So I get why studios want to do that, but I'm scared. Yeah, no, you said how they blend single multiplayer, and it sounds like they're talking about campaigns. I don't know if we're even going to get much on the multiplayer, so you said how that's all going to blend together and how they're going to explain what it is, right? And that's part of the thing with these streams. Sometimes we see lots of footage, but then we have all these questions afterwards about like, well, what is this? What are we actually seeing? Is that a co-op? Is that single player? So we will have Aaron Greenberg from Xbox is going to join us afterwards to break down some of what we see, and hopefully we'll get some information. Halo பத்தி மட்டும் தான் பேசுவோம். I mean, maybe pre-show is all about Halo. All right, guys. Well, thanks for joining us. We will all watch everything together here at the top of the hour. We are about 30 minutes away from the live Xbox game showcase.
We don't know where it's going to start or where it's going to end, but the one thing we do know is that Halo Infinite is going to be there, and we've got the countdown clock up there as well, so you guys can wait with us. Okay. But we've got much more to talk about when we've got some more world premieres to show you guys. Right now, we've got an update on a game that is coming out later this year. You just saw it at Ubisoft Forward. Here's a new look at Watch Dogs Legion. ஓகே வாட்ச் டாக்ஸோட வேர்ல்ட் ப்ரீமியர் நியூ லுக் அதே வீடியோ தான் போட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் இதில் யூபிசாஃப்டில் போட்டு London is fucked. But don't worry, we've got a best man on the case. Because if anyone can fix this mess, it's this smooth bastard super spy. Oh. Well, looks like we're recruiting. Okay. It's a state of emergency. Move in and lock down. Hi, Ravi Kavin here bro. Hi. Welcome to the stream bro. நாம இப்போ இன்னும் half an hourல Xboxோட கேம் ஈவெண்ட் இருக்குது, கேம் ஷோ இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள half an hour வந்து நம்ம கேம் அவார்ட்ஸில் நடக்கிற ப்ரீ ஷோவை பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் இதோட லேட்டாக வருவேன். நான் இன்றைக்கி ஏன் லேட்டாக வரலன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் போயிடும். நான் வந்தாலும் நான் லேட்டாக வந்தால் பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் டைமுக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் நான் வேலையும் ஹாஃப் டே லீவ் போட்டேன். காலையில் ட்ரைனிங் போனேன்ல, ஸோ அதனால் இந்த ஹாஃப் டே லீவ் இஸ் லைக் க்ளோசிங் இயர் லீவ் மாதிரி தான். இதில் வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன் பற்றி போடுறாங்க. வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன் நல்லா தான் இருக்குது. வாட்ச் டாக்ஸ் 2 ஆடலாம். நாம் டவுன்லோட் பண்ணி மட்டும் வச்சுருக்கோம், நான் ஆடலை. சரியா தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சில எல்லா கேரக்டர் லைக் அந்த என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன் எப்படின்னா அதில் எல்லா கேரக்டர் அதில் இருக்கிறவங்கள எல்லாரும் வச்சு ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன். மொத்த சிட்டியில் உள்ள யார் வேணாலும் நீங்கள் வச்சு ஆடலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும். நீங்கள் யாரையாவது ரெக்ரூட் பண்ணணுன்னா அவங்களோட பேக் ஸ்டோரியில் உள்ள மிஷன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சா அப்புறமா அவங்க வச்சு ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதை பார்த்தா என்ன வரும் ப்ரோ? இதை பார்த்தா ஒன்றும் வராது ப்ரோ. எக்ஸ்பாக்ஸில் என்னெல்லாம் கேம் ரிலீஸ் ஆகுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வேணால் வரும் ப்ரோ. சும்மா அப்படியே நான் இல்லாட்டாலும் இதை பார்ப்பேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஈவெண்ட்லாம் நடந்தால் ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த சன் டிவியில் நடக்கிற இது மாதிரி என்னது அது மியூசிக் ரிலீஸு அந்த மாதிரி நடக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி பாட்டு ஓப்பனிங் செரிமனி. ஐயோ கரெக்டாக எனக்கு சொல்ல தெரில. சன் டிவியில் அடிக்கடி நடக்கும் இந்த விஜய் படத்தோட ஓப்பனிங் செரிமனிலாம் நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இது எக்ஸ்பாக்ஸ் நடத்துகிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன். இவன் யார்? இவன் தான் ஜெஃப் கீலி. ஜெஃப் கீலி யாருன்னா ஒரு வருஷம் கேம் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். தி கேம் ஆமாம் created quite a stir with all his awesome Halo gaming and gameplay back in the day. So Ninja வந்து ஒரு ப்ரோ கேமர். ஹேலோவோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் கேம் வந்து Ninja வந்து I'm excited to see what Xbox has in store. And here's what I want out of Halo. If Halo Infinite can just give us a incredible campaign to close out just a classic series with a beautiful ending and a matchmaking / multiplayer system where the ranking system is unique and it works, and just really amazing iconic maps. I feel like a lot of people loved the Halo 1, Halo 2, Halo 3 maps that came out. They just felt so fun, whether it be super bouncing from Halo 2, eating all the weapons off and learning all that in Halo 1, and just the flow of Halo 3. இதை முடிச்சிட்டா மோஸ்ட்லி இதுதான் ஆடணுன்னு இருக்கேன். இது ஹாஃப் இது வேணால் ஆடலாம் ப்ரோ. அது என்னது எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட்டில் அதை முடிச்சனால அது என்னது HFF ஆடலாம் ப்ரோ. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான். ஆனால் இது முடியறதுக்கு எப்படியும் டைம் ஆகிடும், 10:30 மணி ஆகிடும் ப்ரோ. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, இன்னும் ஆரம்பிக்க கூட இல்லை. நம்ம ½ hour முன்னாடியே இருக்கோம் கைண்ட் ஆஃப். Awesome. Well, we'll see how much of that comes true, hopefully, at the top of the hour when we get a look at Halo Infinite, thanks to
Ninja for joining us on Human Fall Flat try பண்ணலாம்னு இருக்கேன் bro நான். Another world premiere, a net new game that you haven't heard about. And this one comes from my home country, my home province of Ontario, Canada. I saw this and got excited about just a brand new game from a smaller studio that you haven't heard about, but I think looks pretty cool. Check out this world premiere. நான் ஏன் இதை ஆடணும்னு நினச்சேன், ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் ஆடணும்னு நினச்சேன்னா சரி எக்ஸ்பாக்ஸோட ஈவெண்ட்டில் ஸோ எக்ஸ்பாக்ஸுக்கு முடிஞ்சோன்னா அதை ஆடலாம். இது கேம் பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. கோகோ கும்பர் பிரசன்ஸ் ஸோ டெவலப்பர் ஸ்டுடியோ நினைக்கிறேன். கார்டு பேஸ்ட் கேமா? சூப்பர். டர்ன் பேஸ்ட். Shiv Brute said you are loose for putting Xbox live. இவன் டிஃப்ரெண்ட்டாக லூஸு மாதிரி பண்ணான்னு சொன்னார். ஓகேடா, அவன் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், அவனுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. யூ காட் திஸ் செம்ம ஜாலியாக சொன்னார். ஓ புரியுது, எனக்கு அவன் எப்படி சொல்லியிருப்பான்னு தெரியும். அவன் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், உனக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு இருப்பான். யூ காட் திஸ்ங்கிறது அந்த இதுவா? ஓகே. All right, now it's time to get to another world premiere. Check this out. Oh wait, we got YouTube creators first of all. I get so excited. I think there are more world premieres coming. We do have more coming. Don't worry. But right now, actually, edited கிடையாது, லைவ்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. Around the world to எதா பண்ணிட்டா தப்பா வேர்ல்ட் பிரீமியர் வருது பாருங்க அப்படின்ட்டா. இல்ல அதுக்கு இல்லை, நான் யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ் வீடியோ ஒர்க் போல. Hey, what's going on, guys? My name is Gadu, and I'm a content creator. Gadu Gaming. And today, I'm so much excited for this Xbox event because with this, we're gonna get ourselves. நான் இதுல இருக்கு, என்னோட இதுல இருக்கு. யாரு கூட ஆட போறதில்ல, நான் மட்டும் தான் ஆட போறேன். வேற யார் இருக்கா? யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க, யாராவது வச்சிருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. Making a map on Halo 3 than actually playing the game. Me and my friends, we used to be like, okay, let's just put that over there. Let's put this over there, and literally, we used to come back from school and we used to mess around with maps and all that stuff. And it just used to be a fun game in general. Can anyone forget about these skulls? Like, we used to have to go ahead and collect them. Like, I could go in for hours on Halo, okay? Because with those skulls, we could actually. Gadu Gaming, yaar edo some Indian guy ya. Variations in the game on its own. There used to be co-op. There used to be 1v1. King of the Hill, Juggernaut, and so many game modes in general. Who is this guy? I'm super excited for the brand new release of this game, because especially for content creators out there, there's going to be so much stuff to make content. There's going to be campaign, and plus if you guys make content on multiplayer, we can go on replay file, on theater mode, and capture some cool moments that we actually had in the game. So I really wish in the brand new Halo, we get ourselves the co-op game mode with that, the 1v1 still remains. இது ஒருத்தனை கண்டே பிடிக்க முடியல. எங்க இருந்து உங்களை பிடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. இதை ப்ளே பண்ணா போறீங்க, எவ்வளவு கொடுத்து. நான் வந்து இதுல என்னோட எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ்ல இருக்கு. Metal Jesus rocks. Yeah, Metal Jesus. It is the beautiful translucent Halo edition Xbox. When I first saw this machine, I absolutely fell in love with it. So ahead of its time. இதான் என்னோட பழைய, அதான் அவனோட பழைய ஃபர்ஸ்ட் ஹேலோவோட எக்ஸ்பாக்ஸ் மிஷின். யார் கூட ப்ளே பண்ண போறீங்க? யாருமே என் கூட இல்லை. ஹாஃப் லைஃப், சாரி ஐ மீன் ஹாஃப் லைஃப்ங்கிற பாருங்க. ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் தனியாக ஆட முடியாதா? யாராவது கூட கண்டிப்பாக வேணுமா என்ன? இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், ஆனால் யாருமே இல்லையே. ஸோ ஜஸ்ட் நான் மட்டும் போயிட்டு எப்படி கேம் இருக்குது, கேம் பிளேயே பார்க்கலாம்ல. வேறு யாராவது நீங்கள் வச்சுருந்தா சொல்லுங்கள், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டீம்மேட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளை ஆட விட மாட்டாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எப்பவும் போல் யூஸ்வலாக ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ் ஆடிட வேண்டியதான். Hola amigas, amigos, yo soy Antrax. Wow, Halo. ¿Qué recuerdos tengo con este título, con este juego? உள்ளே மொக்கையாக இருக்கிறது வந்து இந்த கிரியேட்டர்ஸோட ஸ்பேஸ் தான். Recuerdo que con el Halo 3 la campaña me la pasé en todos los modos posibles, en
அடுத்த சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் ஈவெண்ட் என்னலாம் இருக்குது ப்ரோ? இஃப் நோ டீம்மேட்ஸ் யூ வில் வெரிஃபை த கேம் ப்ரோ. எனக்கு தெரியல, அந்த கேம் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது கூட இல்லை. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஷோகேஸ் இருக்குது. லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸோட ஈவெண்ட் வந்து நாளைக்கா? அதே நாளைக்கு தான் போக்கிமான் கோ ஃபெஸ்ட் இருக்குது. எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வேறு ஸ்ட்ரீம்ஸில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே காமெடி பண்ணி ஃபன் பண்ணி ஆடிட்டு இருப்பாங்க. பட் personally not. Lamar Wilson never. So the first one is Halo Infinite. Now I came into Halo late with Halo 5. Halo பயங்கரமா புஷ் பண்றானுங்களே. Then there's a new game from Rare called Everwild. It just looks amazing and breathtaking. I have no idea what it's about, but I want to see it. Number 3, I definitely want to see a Gear 6. This is going to be a game really about revenge and taking a horde out Gear at 6. the center, at the literal core, hopefully for the final time. Now number 4, since we're talking about Gears, why not a Lego's Gear Saga? You know, they did the Funko Pop thing on mobile, but what about Lego? Like, I would actually like to play that. So they need to announce that. Cuphead 2. I know. Cuphead 2 tore me a new one. It's one of the most Cuphead 2 வந்தா நல்லா இருக்குமே. For some reason, I just want more. Pokemon my favorite cartoon. Oh bro, எவ்வளோ bro Groot வாங்க சொல்லுங்க. Yes I am. எந்த அது கம்மி தான் ரேட். இது 59 ரூபா தான் ஒரு மந்த். Xbox gear ready for the show, and it was so cool to have gamers from around the world joining us from India and Mexico and obviously. பாத்தீங்களா சொல்றான் தெரியுது. He knows. One of the things I think we found this year more than ever is that games bring us together and people are watching all. India அந்த பையன் இந்தியா தான் போல. கவுட் கேமிங் watching this special event where hopefully we're all just going to be excited about games as we watch through it. And the stream is coming up in about Got Gaming ஏதோ ஒருத்தன் அது வந்து on this feed. We're going to go right into it, and then immediately afterwards we've got our exclusive post show with guests, some of the developers featured in the showcase, and Aaron Greenberg from Xbox will be joining us to answer questions, and we'll also have some creators join us as well to grade, see how Xbox did based on our expectations, and we'll also do a poll on Twitter, so make sure to vote on that. But right now it is time to get to another world premiere. This is இது தான் அப்பவே சொல்லிட்டான். World premiere now. Okay, no. இது லைவ்ல தான் போயிட்டு இருக்கு விகாஸ் கான் bro. இது ஏற்கனவே ரெக்கார்டட். அவங்கலாம் கொடுக்குற ரெக்கார்டட் வீடியோ. ஆனா ஜெஃப் கிலியோடது வந்து லைவ்ல தான் பண்றோம். ஏதோ வேர்ல்ட் பிரீமியர் நல்ல ஏய் இது அந்த பக்கத்து வீட்ல ஒருத்தர் இருப்பானே அந்த கேம் தானே இது இல்லையா? நெய்பர். ஹலோ நெய்பர். தப்பா சொல்றேனா? கரெக்டா தான் சொல்றேனா? தப்பா சொல்றேனா? ஹலோ நெய்பர் எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் கேம் ஆக்சுவலி. அதுக்குள்ள ஒரு லாக் ஆகுது. Hello neighbor 2.
செம. ஹலோ நெய்பர் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. முன்னாடியே நியூஸ் வந்துருச்சா என்ன? There it is. Hello Neighbor 2, and we've got some more games still to come, and we are 14 minutes away from the start of the showcase from Xbox. It's going to last tiny build games oda games nariya irukum. So an hour showcase in 15 minutes, and then our post show afterwards. Punch Club kuda nalla game. Graveyard Keeper nalla game. Xbox program. Vera games la enak theriyala. If you're on Xbox, there's a summer game. Totally reliable delivery simulator super ga. You can download and preview for free. One of the big things I publish பண்ணிருக்காங்க. நான் டெவலப்பர் அவங்க கிடையாது. A chance to play more games at home, and I want to thank the team at Xbox for putting that together. Hello Neighbor 1 super game bro. பயமா இருக்கு bro. Hello Neighbor 2 அவ்வளோ பயம் இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனால் கொஞ்சம் அது த்ரில்லர் ஹாரர் த்ரில்லர் கேம் தான். கொஞ்சம் அனிமேட்டட் ஹாரர் த்ரில்லர் மாதிரி அவன்கிட்ட தப்பிச்சு போகிறது தான் கேம்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக நான் பார்த்ததில்ல, ஆனால் எனக்கு அந்த கான்செப்ட் மட்டும் அப்படி தான் இருக்கும்னு தெரியும். நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணி அவனை மூவ் பண்ண வச்சுட்டு நம்ம சில விஷயங்களை பண்ணணும். அந்த மாதிரி அவ்வளோ கேம் ரொம்ப சின்ன கேமாக தான் இருக்கும். எனக்கு பெரிய கேம் கிடையாது. இந்த கேம் செம்மையாக இருக்கு பார்க்கவே. What? அங்கங்கே கிராஃபிக் நல்லா இருந்தாப்புல இருந்துச்சு. சில இடத்துல பார்த்தா கிராஃபிக் எவ்வளோ இருக்குது. வேறு கேம் போல் 12 minutes இந்த கேம் இருக்குல்ல. 12 minutes அப்படிங்கிற அந்த கேம் எப்படின்னா 12 நிமிஷம் தான் கேமு. ஆனால் என்னென்னா ஒரு முறையும் நீ என்ன பண்ணணும், ரீப்ளே பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணணும். திரும்ப லைக் 12 நிமிஷம் முடியும் போது திரும்ப ரீசெட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா கேம் பற்றியும் காட்டுறாங்க. அதில் நிறைய கேம்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. எல்லா கேம் பற்றியும் பேசலாம். சாங் ஆஃப் ஃபைன் ஷெடர்ஸ் ஆபிள் ஸ்டாட்டிக் ட்ரைவ் இதெல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் கிரியேட்டர்ஸோட கேம்ஸு எல்லாமே எக்ஸ்பாக்ஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களா. ID independent Xbox at Xbox. There you go, Shredder snowboarding game. I missed my SSX, so that one looks really good. And lots of great games coming to the ID at Xbox program we're excited about. All right, now Xbox ID. Xbox IDன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு போல. இண்டிபெண்டன்ட் டெவலப்பர்ஸ்லாம் அவங்களோட கேம்ஸ் எக்ஸ்பாக்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராம் போல. ஏற்கனவே 70 கேம் வந்து டெமோல இருக்கு. This is a bit of a longer piece, but it takes you into the world of a brand new game from a special creator in Japan. Please check this out. World premiere இடையில ஒரு சின்ன ஒரு awkward கட் இருந்துச்சு. Hello, Xbox fan の皆様、Square Enix の仲良しです。Square Enix オடゲーム。不思議な物語を。ரெண்டாவது Square Enixゲーム。僕は現在 Square Enix にてバランカンパニーという新しいブランドを立ち上げました。ブランカンパニー。そしてここにいる昔ソニックやナイツを一緒に作った大島直人と20年ぶりにタッグを組んでアクションゲームを作っています。中さんがスクエアエニックスに行くと知った時はびっくりしました。僕も驚いたよ。しかしこうしてまた一緒にタッグを組んでゲームを作れること、そして僕たちの得意とするゲーム作りとスクエアエニックスが得意とする物語や音楽とが合わさり、誰も体験したことのない新しいゲーム、世界中の皆様にとても嬉しく思います。ஏன்னா இன்னைக்கு Xbox ஈவென்ட் Xbox ஓட ஒரு நன்றி. கதவு பூட்டி இருப்பா, திறந்து சத்தம் எனக்கு மட்டும் சொல்லுப்பா. அது ஏன் என்னோட லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன்? சரி, அப்ப அங்க எடுத்து வைக்காத, அதுல ஹீட் ஆகுது. இப்போ ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு மேல வச்சா. 人は誰しもがポジティブな気持ちとネガティブな気持ちのバランスをசரி சரி நீ しかしそのバランスが崩れநான் எவ்வளோதான் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கேன்னு சொன்னாலும் எங்கள் அப்பா அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க.
ஹலோ நெய்பர் ஒன்று ஆண்ட்ராய்டில் இருக்குது தெரியுமா? ஓ எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கேன். சேட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஆனிமே பார்ப்பீங்களா? ஏதாவது ஜாப்பனீஸ் ஆனிமே பார்ப்பீங்களா? அப்படி பார்ப்பீங்கன்னா என்ன ஆனிமே பார்த்துருக்கீங்க? சும்மா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். 本作は24言語に対応予定です。 Xbox One、さらに Xbox シリーズ X にももちろん対応し、片方がதேங்காய் போட்டு பச்சை பயிறு தேங்காய் போட்டு சக்கரை போட்டு சாப்பிடும். 世界中の皆様に 4K の最高画質で本作の世界を隅々まで楽しんでいただきます。ワンダーワールドの世界で皆様をお待ちしています。最後に今日は全世界初公開の映像も準備いたしましたのでどうぞご覧ください。It's show time. It's show time. Dan gameplay. Balan Wonderworld, a strange and mysterious land that you visit when you come to a turning point in life. Over 80 different costumes, unlocking unique actions and abilities. Adventure. Maybe mostly இது வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி கேம் மாதிரி, லைக் அந்த கிட்ஸ் கேம்ஸ் மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க போல. அந்த ஆடியன்ஸ் தக்கன or maybe not. எனக்கு தெரிஞ்சு நானே அது பயஸாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஆக்ஷன் கேம் தான் இது. ஃபைட்டு அடித்து தம்சம் பண்ணணும். Look into your hearts to discover what's most precious. இந்த மாதிரி கேம்லாம் பிடிக்குமானே தெரில. இந்த கேம் ஓடுமான்னு டவுட்டாக தான் இருக்கு. Balan Wonderworld. Every moment is an adventure. என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் இதை லைக் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. There it is, the announcement of Balan Wonderland. Nights was such a special and important game to me. I want to thank Nakasan and Square Enix for sharing that announcement with us here on the show. There's even more good stuff though coming up at the top of the hour. We are just 6 minutes away, so we're going to have another group join us here as we count down in the final 5 minutes. We got Matt joining us. Hey, Matt Pat. Game theory பாத்துறீங்களா அது? Stand aside Halo Infinite. That was what I needed to see. I was going to say, I was pretty excited when we got that. I'm like, okay, this pre-show is going to be pretty good. That's an exciting announcement. Yeah, just to have those guys back doing that. So yeah, I agree with you, Pat. All right, we've also got JD Witherspoon joining us. What's up, JD Witherspoon எனக்கு தெரியாது. Yo, I'm chilling, man. I'm looking at this countdown for the showcase, and I'm ready to put my helmet on and get it going. But I'm like, let's talk real quick. Okay, we got 5 minutes, and joining us also is Allegra Frank from Vox. Allegra, how you doing? Hey, I'm really good now. Like, after Balan Wonderland, I'm with Matt. Yo, that's it. That's the end of the show for me. We
done. Yeah, no, it's nice, happy, uplifting. We need a game like that. So that was a pretty good way to end the pre-show. It hopefully means there's even more big surprises coming in the Game Theorist அப்படின ஒரு channel இருக்கு. Let's talk about this. You guys are going to join us afterwards as well. Game Theory அப்புறமா Film Theory அப்படின ரெண்டு channel இருக்கு. அதுல தான் Mad Pat ஓடது அந்த channel தான். மிச்ச எல்லாரும் எனக்கு தெரியல. Vox தெரியல. Run. What does Microsoft need to do to get an A from you watching this conference? So what's it going to take? Let's start with you, Matt. Yeah. I mean, to me, we all know Halo Infinite is the big gem of the crown, right? That's the piece that they're selling, the killer app. That is their killer app. But to me, you know, as a mild Halo fan, I want to see what is the other thing that's going to get me to buy this system in particular. And if it's not a neon green skin, like we saw for the earlier Xbox generations, to coat that big like obelisk that you're buying with Xbox Series X, Balan Wonderland or Balan Wonderworld might have sold it for me. It looks like exactly the sort of game that I need in 2020, that the world needs in 2020, and it hits me right in the nostalgia feel. So I needed but அவன் கரெக்ட்டா எனக்கு தெரியல நான் Balan Wonderland மாதிரி கேம்ஸே பார்த்தது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி. Wow, all right. You guys are done in the pre-show. I like it. There are already high marks. JD, what we know we're going to see Halo. Seems like you're sufficiently hyped if you've got your Master Chief helmet. What's it going to take to get an A from you in the post-show grade? Master Chief helmetல எல்லாம் பயங்கரமான ஹாலோவோட வெரியல் இருப்பாங்க. நம்மளாம் அவ்வளோ தூரம் அந்த கேமோட கனெக்ட் ஆகல. யோசிச்சு பாருங்க, ஜஸ்ட் நீங்க இந்தியாவில தான் இருக்கீங்க, இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்கு, ஹேலோ லான்ச் ஆகுது, ரொம்ப கனெக்டடா இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஹேலோவோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் வரும்போது நம்மளாம் என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். I mean, as an economy சொல்றேன். இப்பதான் நம்ம கேமுக்குள்ள வந்திருக்கோம். ஹேலோவோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் பாப்போம். அப்போ எந்த இயர்னு பாப்போமா ஹேலோவோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் வரும்போது. Yeah, all right. That's a wild prediction that we're going to get a new Matrix. Keanu, they used Keanu last year, so you never know. Bring him back again. Allegra, I know you're excited about Balan, what they're doing. What else will it take to hype you up to an A grade in the post-show? Right. I mean, everything that's excited me in the pre-show is pretty much what I would also want in the post-show, which is interesting, sort of inventive, newer IP. Like, I'm not a big, you know, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹேலோவோட Watch Dogs or just anything with a number after it, unless it's some like bizarre number that has nothing to do with the game. Like, if it's a sequel, I'm pretty much out. But I would love to see more from Tell Me Why by Don't Nod. I would love to see some actual like gameplay and a good emphasis on that, because it really brings an interesting amount of diversity to Xbox. But in general, I like to be really surprised whether or not it's some, you know, Final Fantasy exclusive that's making its way onto the Xbox for the first time, or just some game we've never heard of before from some first Halo game. Halo game 2001 la if he shows up again. Halo Combat what everyone wants Keanu Reeves. You never know. I think he's in Berlin filming Matrix, but hey, it's virtual, so anyone can. This thing is this year anyone can show up, because around the world we can connect people. And it's so different to not be with you guys, you know, with 5,000 people at the Microsoft Theater getting to see this stuff. But we are literally just about a minute away here from going. Afterwards, time ஆகுது. Master Chief helmet. And I want to thank everyone for joining us exclusively. Yeah, it's gonna go live. Yo, time ஆயிடுச்சு. The Xbox event. Trisha வந்துருச்சு. It's going to be about Trisha முடிஞ்சிச்சு. we go. So maybe one last quick rapid fire here. JD's got his helmet. How do you guys think they're going to open the show? What do you think the first thing is? Halo Infinite. Yeah, absolutely. Like, start with the big guns. They know that's what everyone's here for, and then everything else is kind of icing on the cake. Allegra, do you agree, or do you want something weird and wacky? It's gonna be Halo, which for someone who doesn't really care about Halo, I would love, because I need a bathroom break. So. The chat just lit up. He's gonna take a bathroom break during Halo. All right, but hey, we got Balan, and yeah, that's part of the fun, is that we don't know what they're gonna do, and they've been very quiet. They've just said Halo, but beyond that, they've really not told us anything else about what games are gonna be in there.
So you said, tell me why. Great example. Everwild, Psychonauts. Those are games that we know they're making. Psychonauts தான் நம்ம ஆடி பார்த்தோம். இந்த Psychonauts கடை. Psychonauts 1 என்கிட்ட இருக்கு. 2 ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க. நான் வந்து Psychonauts 2 Psychonauts அது Evil Geniusல. Psychonauts see how Microsoft did. And then we're going to have some guests, some of the developers, some of the games featured in the show. We're going to have interviews with them. Xbox's Aaron Greenberg will be joining us live to break down some of the news. So enjoy it, watch it live here, the Xbox Games Showcase, an hour of games right here on YouTube. Right here on YouTube la paaka poradilla na vandu enga poporen Twitch la poite Xbox adikka poren. Xbox please, Xbox box Peggy 18. Okay. Theater mode. Chat mode 30 vidu. Theater mode off பண்ணிடு. Okay, this will work I guess. Okay, super. It's gonna start guys. It's gonna start. Put the sound down. Put the sound down. Exosuit is now complete. Even though this technology will save humanity. Hi, idu paathittu irukanda Xbox event. You are live or watching Xbox games reveal? Yes, man. How do you do that, man? Twitch? Are you watching on Twitch? Yes, I am watching on Twitch. Xbox official. Like I mean Xbox cannot prevail in the face of extinction. Idega hello da fulla hello nu போட்டு செல்ஃப் பண்ணிருக்கானுங்க. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஈவென்ட். ஒரு கேம் வச்சா ஓட்டிடுவாங்க போல. ஆமா வெறும் ஒரே கேம் ஃபுல்லா ஹலோங்கறானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேமே ஹலோ தான். Until you step inside. நல்லா இல்லாம மட்டும் ஆகட்டும் அங்கே மொக்க ஆச்சுன்னு Halo Infinite. Let's just start the demo. Am I dead already? I must be. I mean, this is a punishment, right? Oh my god. I don't know, 167 days after we lost. போன ஹேலோ கதையில நம்ம தோத்துட்டோமாடா லைக் எல்லாரும் அழுதுட்டாங்க. எதுல பாக்குறீங்க? இதுல ட்விட்ச்லடா. ட்விட்ச் Xbox ஆமா Xbox போட்டா. I'm going to have to make an emergency landing. Hold on. Iddi. No, you. I can't stand this. Who you are? Breathe. No, you don't get to tell me what to do. Na graphics இவ்வளவு காமெடியா இருக்கு. Weird. Are you even listening? I count 3 anti-aircraft cannons. 3 what? You'll be safe. Xboxல அப்படிதான் இருக்கும். I'll be safe. பாவீங்களா bro? Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home if we don't stop the banished. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw condors over there. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we'll get away from here. Far away. ஏன் வந்து சப்டைட்டில் போடாம வெறும் அப்படியே கேம் போடுறானுங்க? எனக்கு தெரியலையே. I
ஐ திங்க் சப்டைட்டிலோட இருந்தால் கொஞ்சம் குளோபல் ஆடியன்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் தான் இங்கிலீஷ்க்கு, பட் அகைன் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே பிக் காய் ப்ரோ கிராபிக்ஸ் ரொம்ப லீனியரா இருக்கு ப்ரோ. இல்ல கேமுக்குள்ள போனா ஓ மை காட் ஒன்னும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. அப்படிதானே கிராஃபிக்ஸில் ஒன்றும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. அந்த சாண்டெல்லாம் பாரு அப்படியே மேபி நம்மளோட குவாலிட்டி லைக் 720p அதை மாதிரி குவாலிட்டி ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அது இல்லை ப்ரோ ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப அவுடேட்டடாக இருக்குது ப்ரோ. தெரியுது என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு புரியுது. ரொம்ப கிரைசிஸ் 2 இதை விட பெட்டராக இருக்கும் ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ். எப்படி சாட்டில் என்ன கதறாமல் இருக்காங்க சாட்டில் கிராஃபிக்ஸ் இதை பார்த்து ஒருத்தனோட ஒப்பீனியன் ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல. என்ன சொல்கிறோம்? ஹேலோ ஆடி இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஹேலோ நான் ஆடினதே இல்லைடா. பழைய ஹேலோ கேம்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ நல்லா. இல்லை அது ஏன் இவ்வளோ இப்போ அவ்வளோ நல்லாவா இருக்கும்? நல்லா அப்பவுமே லைக் அந்த அதோட மல்டி பிளேயர்ஸ் அதெல்லாமே ஒரு இது மாதிரி ஒரு கல்ட்டு மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கேன் ஹேலோவுக்கு. ஹேலோ ஐ திங்க் PS5 இஸ் கோயிங் ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும்ல லைக் என்னது நம்ம ஒரு பாட்ல இருப்போம் நம்மள ஓபன் பண்ணி விடுவாங்க. அது ஹேலோ 3யா? அது தெரியல ப்ரோ. நான் ஹேலோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போயிட்டு அது ஞாபகம் இல்லை. ரொம்ப கொஞ்சம் வருஷம் தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் பழசு கிடையாது நான் சொல்கிற கேம். ஆனால் அது என்ன கேம்னு எனக்கு அது கிரைசிஸ். ஆமாம் அது கிரைசிஸ் 3 தான். மை பேட் ஆனால் இப்படி இருக்கு காமெடியாக இருக்கான். ஏலியன்ஸா ஹேலோனா? இந்த புல்லட்லாம் ஏன் வந்து அந்த இது இல்ல அந்த ஆரா மாதிரி தலைய சுத்தி வரதுக்கு பேர் தான ஹேலோ? எனக்கு தெரியல அதான் அர்த்தம். தலைக்கு மேல சுத்துமே அதுவா? அந்த தலைக்கு மேல பின்னாடி ஒன்னு காட்லி. புரியுது. இது அப்ப அதுலயும் இந்த மாதிரி தான்டா இருக்கும். அந்த பாட் நான் சொன்னால அந்த பாட்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் சொல்றேன். ஆனா அது கிரைசிஸ் நினைக்கிறேன் ப்ராப்ளம். Rock wall upgrade. தெரிலடா பெருசா எனக்கு ஐடியாவே இல்லைடா. ஆனால் ஹேலோ மட்டும் ஹேலோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. நான் வேற எந்த கேம் பற்றியும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது பற்றி எதாவது சொல்லுவாங்க. நான் ஹியூமன் அதாவது டிஸ்ட்ராய் ஆல் ஹியூமன்ஸ் பற்றி எதாவது சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா நான் அந்த கேம் எனக்கு பிடிச்ச கேம். ஸோ வேற எக்ஸ்பாக்ஸில் வேற என்ன கேம் இருக்கு சொல்லுவோம்? நிறைய நல்ல கேம் இருக்கு. சில பேர்லாம் கப்பல்டு 2லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஐ திங்க் PS5 is going to steal. ஆமாம் அப்படி அது எப்போ எல்லாம் ஒரு நம்ம மாதிரி நடக்கிறதான்னு வச்சுக்கேன். வாட் யூ சே? எக்ஸ்க்ளூசிவ்ஸ் ஆர் பேட் ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸ்ல. ஆனால் வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ண போகிறாங்க சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி எல்லாமே விண்டோஸ்க்கு. ஆனால் இந்த தடவை வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து நிறைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இருக்குது. இன்னும் அவங்க ரிலீஸ் தான் பண்ணல. அதுதான் என்னென்ன கேம்னு சொல்லலை. என்னெல்லாம் கேம் வரப்போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி கேம்ஸா? ஒரு 10-15 ஸ்டுடியோ வாங்கிட்டாங்க. ஆமாம் நிறைய ஸ்டுடியோ வாங்கினவங்கள தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு தெரில. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவனுங்கிட்ட கேம்ஸ் ப்ளஸ் வந்து இப்போ எல்லாருமே இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸில் ஒரு கேம் வாங்கினா அது பிசியில் எல்லாத்துலேயுமே ஆடுற மாதிரி தானே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தானே அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக் ஃபியூச்சர். ஏதோ பார்க்குறேன் அது கமெண்ட்ஸ்ல Xbox 360 கிட்ட இருக்காங்க. லுக்ஸ் லைக் Xbox 360 கேம் மாதிரி. சீரியஸான அப்படிதான் இருக்கு. ஈவன் லாஸ்ட் ஜெனுக்கு ஒண்ணுல தெரியல அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. இது அவங்க இதுலயே ஆடுறாங்க. ஐ மீன் Xbox சீரிஸ் புது கேம் வேற எதுல ஆட போறாங்க கேக்குறேன். ruined அப்படின்னு போடுறானுங்க. பாத்ஃபைண்டர் கேமுங்கிறானுங்க. வாட் ஹேலோ டெட் ஹேலோ பேட் பாத்ஃபைண்டர் pretty cool boring so good so bad. Destiny/Doom. Sorry, Destiny/Doom.
ரன்னிங் ஆன் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன். அடிச்சு தள்ளுறானுங்க. என்னடா இவன் தானோஸ் தானோஸ் சொல்லுங்க சொல்லி TH NOS அந்த இதுலயும் தானோஸ் தான் சொல்றாங்க. அதான் நானே அதான் சொல்லுறேன். We are one step ahead, always. The ring is already under our control. Soon, the auditorium as well. The Harbinger and the Banished share the same goal. We fight together to honor the will of Atriox. But without challenge, I grew weary, lost, alone. நல்ல வில்லன் மாதிரி இருக்கேன். கண்டிப்பா தானோஸ் இல்லடா இவன். This is my last fight. A true test of legends. Our story will outlive us. சத்தியமா நெக்ஸ்ட் ஜென் மாதிரியே இருக்கு. ஆமாடா. ரொம்ப ஒரு மாதிரியா மேபி அது ஹேலோ அப்படி இருக்கனால Fight on. தெரியல இதுக்கு தான் எல்லா காசும் எல்லாம் கூடாதுங்கிறது. இது ஹெல்ப்ளேட் 2 இந்த சமயம் இருந்தா கேம் தான் மேட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்ப்ளேட் 2 எனக்கு ரிலீஸ் காமிச்சாங்கன்னா சமயம். ஆப்டிமைஸ் ஃபார் சீரிஸ் X தான் போட்டுருக்கான். சீரிஸ் X, Xbox One, Windows PC மூணுலயுமே. என்னது We hope you enjoyed your first look at Halo Infinite's campaign. No! I'm incredibly proud of the team at 343. We're thrilled to share a hint of the epic battles that await you on the next chapter of Master Chief's journey. This is the most ambitious campaign we've ever created at 343. For the first time, players will have the freedom to explore a mysterious new Halo ring that's several times larger than our last two Halo games. இத நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ப்ராடக்ட் ஆர் கேம் இல்ல இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாங்க. அதுதான் பெஸ்ட். This is the best thing I have ever done so far. எல்லா more complex visuals. ஆமா அப்படிதான் சொல்வாங்கடா. 10 times the process. டெம்ப்ளேட் இல்லடா. அதுதான் அவங்க எய்ம் பண்றாங்க. லைக் இல்ல நாங்க இத மொக்கையா பண்ணிருக்கோம் அப்படி சொன்னா நீ வாங்க முடியுமா? அது சொல்ல bro. அது ஆப்வியஸா தெரியும். அதுக்கப்புறமா ரிசல்ட் வரும்போது தெரியும். லைக் அப்படி இல்லடா. நீ ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்க. நீ ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்ண போற. This is the second best phone விப்பியா. ஒரு ஃபோன் விக்க. போன முறை விக்கதே நல்லா பண்ணோம். நான் உன்னை வந்து கம்பேர் பண்ண இல்ல நீ சொல்ற அப்படி சொல்றாங்கங்கற. அப்படி விக்க கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்ல. இல்ல நீ This is the most நான் அப்படி பண்ண கூடாதுன்னு அது ஒரு அதே மாதிரி டெம்ப்ளேட்டாவே ஆயிடுச்சு. அது இனிமேல் அது யூஸ் ஆகலாம். அது யூஸே இல்ல. இந்த மாதிரி சொல்றதே யூஸ் இல்லாம ஆயிடுச்சு. வெயிட் ஏதோ கேம் எக்ஸ்கியூஸ் மை சவுண்ட். இது கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. அதான் இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்கு. அத மாதிரி தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்கடா பிக் ஹேலோக்காக அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. 60 FPS என்னாச்சு? ஹலோ பீச். டேய் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கடா. ஓகே சாரி ப்ரோ சாரி. அப்பப்ப இதே மாதிரி அந்த உல்ஃப் கத்துனா உல்ஃப் ஓடிச்சு. அதான் ஏதோ பயங்கரமா இருக்குடா கிராபிக்ஸ் ஆனா. என்ன கேம் நல்ல இது ப்ரோ இது சிதான ப்ரோ. Xbox டிப்ஸ் போடு. இல்லனா என்னோட YouTube சேனல் போ. நான் சொல்லிட்டா சினிமேட்டிக் என்ன ப்ரோ சினிமேட்டிக் கேம் பிளேயும் ஓகே புரியுது. காட் ஆஃப் வார் சினிமேட்டிக்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும். மச்சான் என்ன கேம் இது? என்னவோ இது தெரியல எங்களுக்கும் தெரியல புரியுது. ஹொரைசன் ஹண்டர் கால் ஆஃப் தி வைல்ட். Xbox exclusives அதெல்லாம் ப்ரோ என்ன ஜாம்பியா? ஓ ஜாம்பி ஸ்டேட் ஆஃப் டிகேடா. தேர்ட் கேம் டா. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கேம் தெரியாது. 1 to 1லாம் இருக்கு. ஸ்டேட் ஆஃப் டிகே 1 இருக்கு நம்ம ஆடி இல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் டிகே அதுதான். Welcome everyone to the Xbox Game Showcase.
Today, we're showing games from 9 of our 15 Xbox 9 games, exclusives, including unveiled 5 out of 15, 9 exclusives. What you will see today is how Xbox game studios are harnessing their passions to bring their dreams to life. We believe that how you find and play your games is as important as the device you play them on. Xbox Game Pass is the best way to discover and play, and we want you to be able to experience as many great games as possible. So Game Pass members, you can play every game you see today, from your subscription or free to play. These games will look and play best on Xbox Series X, delivering unmatched fidelity, performance, precision, and immersion. And we've designed the most consistently powerful next generation console. And we built state-of-the-art platform technology to allow every developer to realize their full vision. One studio that has always pushed the limits of our hardware is Turn 10. And they're early in development on the next Forza Motorsport. And Xbox Series X is bringing them closer to their dream of unprecedented realism with ray tracing and native 4K resolution, all at 60 frames per second. The trailer you're about to see was captured completely in-engine. World premiere. Hi bro, Epicல ஃப்ரீ கேம் வாங்கிட்டியா? இல்ல ரவி ப்ரோ, இன்னும் வாங்கல, ஆனா வாங்கணும் ப்ரோ இந்த கேம். எஃப்கேம் நான் இருக்கேனாடா, தெரியும் பாரு. மோட்டார் ஸ்போர்ட்டா? Forza 7 or 8 7 வந்துச்சா 8 என்ன நினைக்கிறேன். Forza is really nice. நல்லா இருக்கும் கார் சூப்பரா இருக்கும் பாக்கறதுக்கு. அது Xbox அந்த ஜாய்ஸ்டிக் வைப்ரேஷனோட ஆடுனா அருமையா இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த கேம் செமையா இருக்கும். என்ன footage captured in engine போதுமாடா? in Xbox ஆமா in gameplay in Xbox Series X இல்லையா? PC ல போட்டு இன்ஜினோட full இதுல ரன் பண்ண வச்சு எடுத்துருவாங்க. இது என்னது? இது நான் தெரிஞ்ச கேம் மாதிரி இருக்கே. ஏற்கனவே கண்ணு முன்னாடி ரேர் வந்துட்டு போயிடுச்சு. கடைசியா என்னடா ரேர் கேம் நினைக்கிறேன். ஓரி இண்டிங் ஆமாது. நீங்க ஒரு இந்தியன் தானடா? கண்டிப்பா but only a few truly feel it. It is found in the smallest அவனாடா? ஏய் முடிதானா இல்ல? in every step of a perilous journey. பயங்கரமா இருக்குடா அப்பா. In the symmetry of ritual. புடி அப்பா தான அது. In the bonds we share. அப்பா மாதிரி அவதார போறாங்களா? இது அவதார்ல லாஸ்ட் பேர் பண்ற ஒரு கேம் வந்துச்சு சமயம். And in moments of stillness. லாஸ்ட் ஏர் பண்ற அவரோட ஒரு கேம் வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் இது மாதிரி இருக்கும். ஃபேபிள் மாதிரி It teaches us to look beyond the expected. To be a light in dark places. Pokemon Go. என்ன bro? சும்மா சொன்னடா இல்லடா. Answers. And to stand watch over our world. Why lower? Our world. ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ்டா இருக்கு மாதிரி இல்ல? இது கொஞ்சம் அந்த மாதிரியான ஒரு இல்ல bro. எல்லாமே பட்டு என்ன கேமா இருந்தாலும் கேமோட ஸ்டோரி கேம் என்னன்னு அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு அவங்க ஸ்லோ பேஸ். எவர் வைல்டா இத பத்தி தான் யாரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடியே. இந்த இது ஈவென்ட் நடந்துச்சுல ப்ரீ ஷோல ஒருத்தன் கால் ஆஃப் டியூட்டி
இல்லடா இது அவங்களோட எவர்வேல்டோட a magical and untamed natural world to explore and to just இல்லடா லேட்டா பார்க்கறானே நம்ம பையன் இல்ல கால் ஆஃப் டியூட்டி இல்லடா அவங்க eternal. யூஎஸ்ல இருக்கிற அவங்களோட has the gift to sense and feel how magic flows through nature and connects every living thing. The team here are so excited to be working on something like Everwild, and I hope you're excited too. But I just want to take this opportunity to say a massive thank you to everyone who's shown their support and love, and for the incredible, awesome, positive community that's already growing around this game. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Whoa, I just got hit with a flood of memories. Love you, Mom. You seen what I'm saying? Mom? Allison? என்ன ரெண்டு ஏமாத்திட்ட இதுவும் Xbox 360 தான். It doesn't matter. இல்ல இது PS4. But they don't believe us. PS4 graphics. We all believed that would style happen. Graphical style அப்படினா like but we couldn't be sure. அச்சாம் வர மூஞ்சிலே அடியும். It doesn't matter that they kept us apart. லைவ் என்ன ப்ரோ டிலே We look out for each other. அப்படியே இதுல பாருடா இதுல என்னோட லைவ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு Twitchல Xbox போடு. Twitchல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா ரொம்ப ஆஃபா தான் இருக்கு எனக்கு தெரியல. We're all done with fairy tales. The only thing that matters is you're my brother. Maybe அவங்க அந்த தேயில அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுல வந்து லெஜெண்டரியா இருக்கும் தெரியுமா? And the only way to move forward PlayStation 1 is to keep looking back. சாட்டா சாட் தெரிக்க விடுறாங்க. சாட் ஒண்ணுமே இல்ல நீ PlayStationோட சாட் போய் பாறா எப்படி இருக்கும்னு அதே தான் பண்ணுவாங்க. அப்படியே நான் நினைச்ச GTA போய் நினைச்சேன் அதே மாதிரி சொல்றான் அந்த GTA. எங்கடா சொன்னா நானும் தான் லைவ் பார்த்தேன். ஆமா மச்சான். கிராபிக்ஸ் போட்டாங்க. She loved you. She attacked you. We both saw it. I thought coming here would be closing a chapter. என்னடா கேம் காமிச்சலாம் படம் போட்டுருக்காங்க. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்ட் கேம் மாதிரி நினைக்கிறேன்டா. Nothing good comes from stirring up old memories. மச்சான் அனிமேஷன் மூவி நினைக்கிறேன். We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்ட் கேமா இருக்கும். ஏய் லைட்டா ஒரு கேம் பிளே கூட காட்டலையா? இங்க பாருங்க. கேம் பிளே தான்டா அதெல்லாம் கேம் பிளே தான். Tell me why. அவ்வளவுதான். ஷாப்ரோ கரெக்ட்டா புடிச்ச கேமா. டேய் அந்த மாதிரி கேம்லாம் நான் ஆடவே மாட்டேன்டா. நான் டெல்டேலோட ஒரே கேம் ஆடுனேன்னா அது அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். அது மட்டும் தான் ஆடுனேன். நெக்ஸ்ட் ஜென் கிராபிக்ஸ் எங்க? உண்மையான நெக்ஸ்ட் ஜென் கிராபிக்ஸ் தான் ஹேலோ. Hey everyone. யோசிச்சு பாரு. My name is Gennady. I'm the co-founder and director. இன்னொன்னு தெரியுமா நீங்க வந்து பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரம் co-founder அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாம் காட்டும்போது நான் ஓரிடா very special version of Ori and the Will of the Wisps specifically for Xbox. இல்லடா நிறைய இருக்குடா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா. நான் சரி ஆஃப்லைன்ல தான் levels of fidelity and frame rates previously absolutely impossible on any console. An already gorgeous game like Ori can now run at 120 Hz refresh rate in full 4K HDR in its highest quality, delivering unprecedented game feel with silky smooth animation, super crisp, sharp image, and low input latency, which is just so important for the tight and precise platforming feel of this game. Yo flickers. Hey Groot Gaming, hi man, welcome to the stream man. In our world, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? using premium audio tech that we previously just could not simulate in real time. And with all of this crazy hardware power, we can give our players தெரியுமா எல்லா Xbox கிரியேட்டர்ஸ்க்கும் மேப் போட்டு அந்த மேப்ல அவங்க எங்க இருக்காங்க காட்டுனாங்க. ஆனா இவனை மட்டும் காட்டல. ஏன் தெரியுமா? யாரை காட்டல? இந்த கிரியேட்டர் வரும்போது ஏன்னா இவன் மூன் ஸ்டுடியோஸ் ஏன்னா இவன் மூன் ஸ்டுடியோஸ்ல இருக்கான். மூன் ஸ்டுடியோஸ்ல இருக்கான். மூன் வந்து இந்தியா மேப்ல இல்ல. மீதே காமிக்க மாட்டாங்க. will join you around 10:30. யாடா கண்டிப்பா குரூப் ஆடலாம். டேய் PS5 ஈஸியா வின் பண்ணிடுங்க. But Xbox will still be there. From the furthest reaches of the universe comes the biggest mystery in the galaxy. An abandoned research facility and now shady corporate intrigue. Marvel of the Gorgon asteroid. இது வந்து Psychonauts 2.
and scandalous strangers. Psychonauts 2 or 3 attractive patron, you are looking downright adilla Psychonauts எப்படி இருக்காது. With the right kind of case, I don't know. he wanted us to develop a miracle drug. Can put you on the wrong side of a gun. Or sword. Or this thing. ஏதோ காமிக்ல ஏதோ பண்றாங்க. Danger. Intrigue. A word of advice before you go, Captain? Trust no one. And the lady voice sync aba. What will you find on Gorgon? The Outer Worlds. Outer Worlds no game இப்படி தான் இருக்கும். Outer Worlds நல்ல கேம் ஆச்சாடா. Actually Outer Worlds நல்ல கேம் தான். Outer Wilds நான் பாத்துட்டேன். அப்படிலாம் இல்லடா. இதெல்லாம் அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா டெவலப்மென்ட்டே அவ்வளவுதான். இது சூப்பரா இருக்கும்டா. கிரவுண்டட்ரா. If you're waiting. கிரவுண்டட் நல்லா இருக்கும்டா. co-op survival கேம்டா. ஆமா ஆடுனா. Then wait for Cyberpunk. But if you're ready for the smallest, we've got you covered. இது நல்லா இருந்துச்சுடா கேம். நிறைய பேர் ஆடினா சூப்பரா இருக்கும் போலடா. ப்ரோ நீ ஆடினீங்களா இது? ஆமாடா. half an hour டெமோ ஆடினேன். சிங்கிள் பிளேயர் அரை மணி நேரத்துல 25 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிச்சுடா. half an hour டைமிங் டெமோ வந்து 25 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிச்சு. வீட்லாம் கட்டி சர்வை பண்ண நம்ம சின்னதாயிடுவோம். ஒரு கார்டன்ல இருப்போம். நம்ம அதுல இருந்து பெரிய ஆகிறதுக்கான அது வந்து மெயின் ஸ்டோரியிலே நம்ம பெருசா ஆகுது. ஆனால் அதுக்குள்ளே சர்வை பண்ணுறது தான் கேம். நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபைட்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிராஃப்ட்லாம் பண்ணி சர்வைவல் கேம் மாதிரி கிராஃப்ட் பண்ணுற சர்வைவல் கேம். 4 பேர் வரைக்கும் கோவா பாடலாம். எக்ஸ்பாக்ஸ்லேயே இருக்கு. இன்னைக்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா இந்த கேமா இல்லையா? என்னைக்கு? ஜூலை 28 ரிலீஸ் ஆகுதா? ஓகே, ஜூலை 28 அன்னைக்கு ஆடலாம். எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸில் இருக்குது. ஆனா எனக்கு அந்த வாரமே முடிஞ்சிருது என்னோட. Dedicated to pushing narrative and role-playing games. It's something we do every day when we come to the office, and we can't wait for you to play our next great adventure, Peril on Gorgon. It's the first of 2 planned story expansion packs for the Outer Worlds that we're putting together with our friends from the private division. Now, it's also important we continue to evolve how we tell stories in games and ground it in perfectly Outer Worlds. The team has been working for the last 2 years on how to tell an obsidian story within a survival game. Now, it's great as you're ஒரு பெரிய மேப். ஓகே ஓகே. ஓபன் வேர்ல்ட் GTA ஓட பெருசு. எது? அவுட்டர் வேர்ல்ட். அதுல ஒரு மேப் தான், ஒரு பிளானட் தான் கோர்கான்னு வச்சுட்டு இந்த ஃபில்ஸ் ஆன் கோர்கான் சொல்லிட்டு தனியா ஒரு சின்ன DLC மாதிரி போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? Something big. We have always known war. இது என்னடா நல்லா இருக்கு. Age of Empires 4. It forged our empire. இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஒரே ஒரு அம்பு தான். ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் கொடு திரும்ப. Decimated our foes. டா ஸ்கெலிட்டன் அண்டட்லாம் வருது. Our oaths are lost. இப்போ எது போதே உங்களுக்கு? அம்பு தான போதே? அம்பு போய் விழுந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம். எனக்கு விழ கூட இல்ல. And you must face the monsters. ஓடு. Our sins have borne. White Vagasá. Is an oath worth the weight of a crown? First person ஓ இதுவா? இந்த கேம் பிளேவே காணோம். ஆக்டர் ஸ்டேன். அவ்வளோ ஓவர் போல. சேஞ்ச் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது பார்க்கிறதுக்கு. Avowed is an expansive first-person RPG set in the fantasy world of Eora. When Obsidian Entertainment joined Xbox Game Studios, they told us that this epic game is the one they want to make. As creators of critically acclaimed RPGs, this is Obsidian at their best.
and it is being built from the ground up to take full advantage of the power of Xbox Series X. At Xbox Game Studios, we also work with independent developers, always with the goal of empowering them to bring their ideas to life. I'm excited to announce our work with Interior Night, a new studio led by some of the most talented storytellers in our industry. Let's meet Caroline Marshall, studio head of Interior Night, to debut their original game. Bonjour, I'm Caroline from Interior Night. Our team is really passionate about interactive storytelling because when you play a story, you step into the character's shoes. You get to experience their fears, their hopes, their conflicts firsthand. என்ன கேம் டா அது என்ன கேம் You learn more about yourself. And this is quite powerful. Series X க்கு கிட்ட இருக்கா? Series X க்கு 30 years in the American software. புரியல. It's a story about family. இனக்டா தெரியலடா எனக்கு. Xbox ஓட அந்த மோஷன் சென்சர் வச்சிருப்பாங்கல. அது எனக்கு தெரியலடா. Of real flawed people. தெரியலடா இன்னும் ஏதோ சொல்றா அது பத்தி. In a world they don't fit in. இப்போ அந்த கேம் என்ன கேம்டா அது? அந்த ட்ரெய்லர் என்ன கேம் ஓடுது? லைக் அந்த AVOWE Albion Online இல்லையா? Fortune, smile and fade. I haven't seen you much lately. I need you now. Cannot wait. Cannot around. We were on our way to start a new life that summer. For our family, it was just a stopover. ஏன் நிறைய என்ன சொல்றது ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரியே நிறைய இருக்கு. நிறைய பேர் போட்டுருக்காங்க. இது வந்து PS1 graphics. வாட்டர் பெயிண்டட் ஸ்டைல். ஏன்னா நேத்தன் ஃபிலன்லாம் இருக்கான். All of us that day. Chip game. மச்சான் chip game என்னடா சொல்வாங்க? Coincidence. Yo, hi Dark Kamibar bro. Hi bro. It was a long forgotten Welcome to the stream bro. Buried in the dark. Chip game ah. Game. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. I got your letters. That's false. உங்களுக்கு என்ன காட்டுது இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு தான காட்டுது? Last dust false. இப்போ மேப்பே காட்டுது. மேப் காட்டுதா? இங்கிலாந்துல வந்து நிஞ்சா தியரி. வந்துச்சு. Hellblade. Including Senua's Saga Hellblade 2, which we announced at the Game Awards back in December. Hellblade அடுத்த once பாரு. An incredible 3.5 million players have now experienced வரும் இப்போ வரும். refresh பண்றேன். bro நானே ரெண்டு மூணு தடவை refresh பண்ணிட்டேன். Start giving you an insight into what comes next for our Celtic Warrior. An experience that we'll be building in Unreal Engine 5 for Xbox Series X and PC. GG. I'm happy to reveal today that Senua's Saga will be set in the beautiful country of Iceland. போடு இத பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான். And you can find out more about our location scouting and how we've discovered the history of our setting in a brand new behind-the-scenes development diary, which you can view straight after the show on the Ninja Theory YouTube channel. The game graphics are It's been so touching to see the impact that Hellblade: Senua's Sacrifice has had on so many players, and we're incredibly thankful to all of the fans that have been part of Senua's story so far. And we're excited for you to be part of our development journey from here on out. டேய் என்னடா இந்த மாதிரி ஏதாவது 2Dல ஏதாவது வந்தாலே என் கேம்ன்றீங்களா? ஆனால் இதுதான் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும். Double Fine Years ஏதோ ஒரு டெவலப்பர் ஸ்டுடியோவோட யூடியூபர் தானா? யூடியூபரா? சரி ஆமா யூடியூபர் தான். Peter. Oh, Peter. Fantastic work. Love the song. Very much. It's going to be fun to sing it. Now it's time to rock.
So let's start rocking. இதான் Psychonauts டா. Psychonauts 2. I hope you don't mind pop-ins. Where are we? It's a quiet place. உங்களுக்கு என்ன இப்போ எந்த சீன் வருது சொல்லுங்க. Psychonauts குள்ள அவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான். ஒரு லைட் அப்படியே பிடிக்க போறான். இன்னைக்கு ஏதோ பிரெயின் மாதிரி வந்து பாத்துட்டு அதெல்லாம் நாங்க போயிட்டோம்னா நீ பேசாம என்னோட ஸ்ட்ரீமே வந்து பாத்துறா. கரெக்ட்டா தான். எல்லாம் ஒண்ணுதான். 10 செகண்ட் இல்ல தான் நானும் வரேன். நீ பாத்துறா. பிட்ச்ல தான்டா அவன் பாத்துட்டு இருக்கான். பிட்ச்ல தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான் ரீலோட் பண்ணு. அவ்வளவுதான் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக். உங்களுக்கு எப்ப என்ன கட்டல ஒரு ப்ளூ கலர் தலை நிறைய பசங்க குதிச்சிட்டு இருக்காங்க. எதுவுமே பயங்கர இப்போ என்ன சொல்றது இப்போ மைல்ஸ் மொரால்ஸ் ஸ்பைடர்மேன் அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே கொடுக்க மாட்டேதுல எந்த கேமுமே. 2-3 கேம் மட்டும் அப்படி இருக்கு. அது எல்லா முறையும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். லைக் எப்பவுமே எக்ஸ்பாக்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஆனால் PS5 தான் எப்பவுமே நல்லா ஓடும் நினைக்கிறேன். எல்லா டைமும் நல்லா ஓடும். நல்லா நீங்க பாத்தீங்க. இத 4000 போடுவான் அந்த கேம் நம்ம காட்ற கேம் அதெல்லாம் 4000. சைக்கோநாட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் ஆடுவாங்கடா. சைக்கோநாட்ஸ் வந்து ஒரு பழைய கேம்டா. அதனால அதுக்கு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. புரியுதா? இந்த கேமுக்கு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கு 4000 போட்டா சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து இப்போ கேமே யாரும் வாங்கணும்னு நினைக்கலடா. எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ் வாங்கினா போதும். புரியுதா? கேமே விற்கணும்னு கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும். எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ் விற்றா போதும். 50 ரூபா பாஸ் கிடையாது. பிஎஸ்ல வந்து அதிகமாக இருக்குது. எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும்ல ரேட்டு மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனு. பிசியோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 300 ரூபா பேசிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு. ஐ மீன் 250 ரூபா ப்ளஸ் 18% டேக்ஸ் 350 ரூபா ஆகிடும். இதான் சைக்கோநாட்ஸ் 2. சைக்கோநாட்ஸ் 2 வந்து கண்டிப்பாக நல்லா ஓடும். போதும் வேற ஏதாவது காமிங்க. இதுதான் ஹார்ட்வேர். எத்தனை வாட்டி காட்டுறாங்க. டிஃபரண்ட் ஷிட் ட்ரிப் ஆயிடும் போல. We can't wait for you to experience the amazing games built by Xbox Game Studios. And there is just so much more for you to play on Xbox. We are partnering with thousands of creators, from the largest publishers to the smallest independent developers, to bring you the broadest variety of games. Xbox and Xbox August 6th on PS5 வந்துருக்கான். Not just geographically, but in history too. I'm thrilled to announce that this PS5 ஈவென்ட் நல்லா தான இருந்துச்சு. பயங்கரமா இருந்துச்சு. PS5 பிரைஸ் ரிவீல் August 6th. And Xbox Game Pass. 50 வருமா? எல்லா அந்த ரேட் தான் வரும். 10 million Game Pass subscribers 40 லக்கில. ஆமா 40 கீழ தான் வரும். 35 கிட்ட தான் இருக்கும். 35 கிட்ட இருக்கும். ஆனா வந்து எப்பமே அதான் அந்த அடுத்த கிராஃபிக் கார்டு வந்தோனே தான் தெரியும்டா ரேட். From the cloud. 3080 3070 என்னடா அடுத்த கேம் a new version 3070 தானடா. It is optimized for Xbox Series X. ரெண்டுமே கன்சோலே வாங்க. Resolution 60 frames per second. Here's an all new What? look. Finally 60 frames per second. Beyond light. Who are you guys? We are PC gamers here. I've seen terrible things. Destiny 2. Every moment brings them closer. It's time to step beyond the light. நல்லா தான் இருக்கு. சினிமேட்டிக். என்னது இப்பனா சூடு பிடிக்கிற ஆட்டம். உங்களுக்கு யாரா 4 பேர் சுடணும். சுட்டா சூடு பிடிக்கும். பாருங்க. வேற லெவல். ஒரே கன் பவர் Fortnite மாதிரி பறக்குறான். Fortnite கிடையாது Valorant. ஆமாமே. போடு. அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாள் ஒரு டெஸ்டினி. சும்மா நம்ம கட்சி எங்க விளையாடுறோம். சும்மாடா சும்மா கலாய்க்க.
மோட் எல்லாம் என்ன டெட் Go beyond the light. ஆமா மே கிறிஸ்டல் டெவலப் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஜம்ப் பண்றாங்க. Destiny முத ஆடுனா அந்த லோடிங் ஸ்கிரீன்ல நான் மாட்டிட்டேன். 2020 அப்போ நவம்பர் 10 தான் பேஜ் சீரிஸ் எக்ஸாம். This is Destiny 2 that you can play any way you want thanks to 60 fps not enough correct bro ஆனா வந்து கன்சோல்ல அவ்வளவுதான் வரும் bro. These consoles are bad place to be. We're just honored to be able to collaborate with them. நானே 60 fps ல எதுவுமே என்ன பண்றது இல்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றது. Xbox பத்தி ஏதோ சொல்றானுங்களா? Like never before. S ன்னு ஒன்னு வருது. Perspectives, unexpected அது வந்து innovations, $200 ஆ இருக்குமா? that demand to be heard and that we can't wait for you to என்னதெல்லாம் எடுத்து discover. தூக்கிடுவாங்கடா இங்க வேலை. All of the games ஒரு we're about to 20,000 see இருக்கும்டா. are being built 20,000 தான் இருக்கும். 25,000 ஆக்கிடுவாங்க. அது இல்ல ரேட்ல ஆக்க மாட்டாங்கடா. இப்போ கிராஃபிக் கார்டோட ரேட் எல்லாமே எந்த லெவல்ல இருக்குங்கறத பார்த்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. நான் ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன். இப்போ உனக்கு 3000 வாங்குனா 20 இருக்கு. 20யா? ஆமா அவ்வளவுதான். Xbox One S. Xbox ரேட்லாம் அவ்வளவுதான்டா இருக்கும். டிஜிட்டல் வெர்ஷன் எல்லாம் பார்த்தானா அவ்வளவுதான் ரேட்டே வரும் மொத்தமா. ஐயோடா 2021 ல தான். Xbox X series இருக்கு தனியா அப்புறம் 1 ன்னு இருக்கா தனியா. அது S ன்னு ஒன்னு இருக்கும் X ன்னு ஒன்னு இருக்கும். S X. ஏய் செர்னோபில்டா அவ்வளவுதான்டா முடிஞ்சு போச்சுடா. போட்ட எல்லாரும் இது பண்ணாங்க. இல்ல செர்னோபில். இது வந்து செர்னோபில் ஸ்டாக்கர் கேம் ஸ்டாக்கர் கேம். கரெக்ட். இது வந்து என்ன கேம்? ஸ்டாக்கர். செர்னோபில். அவ்வளவுதான். இந்த வந்துச்சுல இந்த ஒண்ணே புல்லத்த ஒரு சாமி மாதிரி ஆட்டி பார்க்கும். நாயெல்லாம் ஓடுது. ஒரே ஒரு நட்டு மட்டும் பறந்து போகுது. இல்ல ஷார்ட் சினிமாட்டிக்ஸ்ல முடிச்சறனா எப்படா அந்த கேம் ப்ளே காட்டுவான்? அதெல்லாம் காட்ட மாட்டான். எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க. ஆமா அதெல்லாம் நீ சிடி வாங்கி விளையாடி பார்க்கணும் அப்பதான். இதான்டா கால் ஆஃப் டியூட்டி தான். கால் ஆஃப் டியூட்டி வேர்ல்ட் வார் 3. கால் ஆஃப் டியூட்டிலாம் ஏன் வந்து Xbox ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க? செர்னோ ஏதோ டிசாஸ்டர் மச்சான் டார்க் நினைக்கிறேன் மச்சான். செர்னோபிலுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு வளருதுடா. ஆமா. ஏய் வேற லெவல்டா. போடு ஸ்டாக்கர் தான்டா ஸ்டாக்கர். வளத்துறாங்க. ஸ்டாக்கர் தான். ஸ்டாக்கர்ல ஃபால் அவுட் இருக்கு. ஃபால் அவுட்லாம் கிடையாது. ஸ்டாக்கர். சிக்கி பிரிக்கி. எஸ் சிக்கி பிரிக்கி மைக். ஸ்டாக்கர் 2. அவ்வளவுதான் வெயிட் முடிஞ்சு போச்சு. சிக்கி பிரிக்கி பாய். World premiere boys let's go. World premiere. இது என்ன வேர்ல்ட் பிரீமியர்னா எல்லா கேம் Console launch புது console. Okay, Xbox exclusive. செர்னோபிலே launch இது கால் ஆஃப் டியூட்டி இல்ல கால் ஆஃப் டியூட்டி அது என்னது இது கிராபிக்ஸ் ஏனா PS1 கிராபிக்ஸ் காமிக்கிறான். சும்மா நீங்க வந்து கிராபிக்கே குறை சொல்லிட்டே இருங்க. சும்மா இது சும்மா விளையாடி சொன்னேன். டிசானட் 4 இல்லடா டிசானட் ஏன்டா போட போறான்னு எனக்கு தெரியல. இருங்க God of War Star Wars கேம்டா. Star Wars இல்ல மெட்ரோலலாம் இல்லடா இந்த ஹெல்மெட் எல்லாமே சும்மா சொல்லுன்னு அப்படியே. Noobs. My Lord Inquisitor. Hi bro. Lord Inquisitor. ஆமாடா டேய். பயங்கரம். குருட்டல. என்னடா? எப்படி இருக்கீங்க? Recon squad has been sent to sub-level 6 of the Hive to determine the extent of the யா சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். என்னடா எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் காமெடியா என்னது கார்ட்டூனிக்கா கேம் போடுறாங்க. ஆமா அத தான் நாங்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. லூஸ் மாதிரி பண்றாங்க. அந்த பேட்ஜ் வந்து இன்க்விசிட்டர். வாராமர் டார்க் டைடா வாராமர் டார்க் டைட். வாட்? என்னமாமே ஏதாவது எல்லாரும் கேமர் இருக்குன்னு தான் தெரியும். வாராமர்லாம் இருக்கு. வாராமர்லாம் இருக்கு. வாராமர் ஃப்ரீயா வேற இப்ப ஜியோ வேர்ல்ட் பிரீமியர் இன்னொரு வேர்ல்ட் வந்துட்டானே. Console launch exclusive come on. என்ன நல்ல கேம் கொடுங்கடா டேய் சாவடிக்குறானேடா. என்ன சொல்லு. எப்படி தெரியுமா? எக்ஸைட் பண்றீங்க. எப்படி don't want you to buy it. ஒரே நிமிஷம் மச்சான். இவன் சிரிக்கிறாரு. மொத லைஃப்ல கன்சோல மாட்றாரு. ஏதோ பண்ண போறாங்கடா பெருசா. அவர் யாரு? அவர் ஏதோ ஒரு என்ன வந்ததுல இருந்து இதான் சொன்னேன். ஒண்ணும் பெருசா காட்ட மாட்டான். அதான் காட்ட மாட்டான். இவங்க எல்லாரும் ஒரு எல்லாரும் முன்னே கிரியேட்டர்ஸ் தான். இது ஒரு கேம் எல்லாரும் முன்னே பார்த்து ஆடுறது. வீடியோ கால் பண்ணிட்டு போங்கடா அதுக்கு. அதான் ஸ்கைப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு எவ்வளவு சீனா போடுது. ஸ்கோரிங்
சும்மாடா லைக் Xbox எப்படி கனெக்டிங் பீப்புள் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் அப்படினு சொல்ல வராங்க. விண்டோஸ் டெட்ரிஸ்டா புது டெட்ரிஸ் கேம்டா போதுமா செஞ்சு விட்டாங்களா? டெட்ரிஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஆடுவோம் நம்ம. டெட்ரிஸ் சம கேம்டா கன்சோல் டெட்ரிஸ். டெட்ரிஸ் தான்டா லோல் வேற லெவல். டெட்ரிஸ்க்குலாம் பயங்கரமான ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு. கேம் ஃபுல்லா நீ அந்த இது பாத்துக்கணுமே டெட்ரிஸோட. எனக்கு லைவ்டா டிலே ஆகுது நானே கடுப்புல இருக்கேன். 3 லெவல் ஆஃப் டெட்ரிஸ்டா 4 லெவல் ஆஃப் டெட்ரிஸ். என்ன லெஜெண்டா கேம். டேய் டெட்ரிஸ் தான்டா டேய். டெட்ரிஸ் எஃபெக்ட் கனெக்டட் ஆல்ரெடி 2020 ஆப்டிமைஸ் சிங்கிள் பிளேயர் ப்ளஸ் ஆல் நியூ மல்டிபிளேயர். மச்சான் இது எதுக்குடா Xbox? டேய் டெட்ரிஸ் எவ்வளவு பேர் ஆடுறாங்க தெரியுமா? ஒண்ணும் இல்ல டெட்ரிஸ் எவ்வளவு பேர் ஆடுறாங்க தெரியுமா? நீங்க பயஸ்டா ரொம்ப பயஸ்டா பேசுறீங்கடா. டெட்ரிஸ் வந்து நிறைய பேர் ஆடுற கேம். இதுல போடணும் கிடையாது பட் அகைன் தந்து இந்த கேம் சூப்பரா இருக்கு தந்து ரெண்டு தந்து ஐயோ பாத்து இருமா லோட் ஆகுது மாமா இருமா எனக்கு டிலே ஆகுது 10 செகண்ட். இதுனா கேம் டைப் ஏதோ வர்றான் அத போது. ஆந்தம்க்கு எவ்வளவு ஹைப் வந்துச்சு கேம்டா செத்து போச்சு வந்தா. ஆமா ஆமா கதில சொன்னா ஆந்தம்லாம் வந்தவனே நான் பை பண்ணிடுவேன் அப்படினா. மச்சான் இவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேம் தான் விடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இந்த மாதிரி குள்ளம் வாக்கியம் கேம்லாம் வச்சிருக்காங்க. மச்சான் அதுல டெட்ரிஸ் கேம்லாம் எதுக்குடா இதுக்கு Xbox வாங்கணும் மொபைல் டவுன்லோட் பண்ணி ஆடிட்டு போலாம்டா. அவங்க வந்து அந்த லெவலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது நான் அவங்களே சொல்லிப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம இதானே வரும் போல இந்த கிளாட்ச் அப் ஐயோ ஐயோ இதே மாதிரி ஓட வச்சு தான் ஆட ஃபுல்லாக ஆட வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். இவன் ஓடிடும் Xbox லான்ச் பண்ணாருன்னா அருமையாக வாங்கிடுவாங்க. Xbox 360 கிராபிக்ஸ் இதுதான் நீங்க ஆரம்பத்துல ஈவென்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லி சரியில்லை ப்ரோ. Xbox சரியில்லை. ஆமா ஆமா ரொம்ப சொல்ற மாதிரி இல்ல. ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு ப்ரோ எல்லாம். இல்ல 2-3 நான் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் பிளேடா அத காட்டுவானுங்கன்னு பார்த்தேன். ஒன்றும் பெருசா காட்டல. ஜஸ்ட் அதை பத்தி இன்ஃபோ சொல்லிட்டு அவங்களோட சேனலுக்கு ஷவுட் அவுட் கொடுத்துட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். கன்சல் எக்ஸ்பிரஸ் லான்ச்சா டாட்டி நீ கவலை நீ வந்து கைப் ஆவற இந்த வாட்டி அவன் நல்ல கேம் கொடுத்தப்பா. வேற எதுவும் முன்னாடி நம்மளே எதிர்பார்க்கறது கேமும் கிடையாதுடா. இப்ப பாருங்க அவன குட்டியா இருப்பான் பாருங்க. ஒரு மொக்க கிராபிக்ஸ்ல குட்டியா ஒருத்தர காட்டுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டெட்ரிஸ்லாம் நல்ல கேம் தான். ஆனா அது குட்டியா இருக்காது. எக்ஸ்க்ளூசிவா. ஆமா இதுக்கு முன்னாடி நீ ட்ரை டு கட் மீசெல்ஃப். மாமே இது ஜோக் தான். இது ஜோக்கா தான் இருக்கு போதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜோக்கா ஜோக் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்ட் பட்டாம்பூச்சி பறக்குது. இதே தான் ப்ரோ ஸ்டோரி தான் சொல்றான் ஃபுல்லா. மூணாவது நாலாவது கேம் அடுத்து ஜாம்பி தரட்டா எல்லாம் ஏன் ஜாம்பி தரட்டு போங்கடா. சூப்பர் பசங்க பாஸ் இவங்க. வாட் என்னது தடுத்து தப ஓட்டுறாங்கப்பா. கேரடா கிராபிக்ஸ் நான் வேலையில உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். வேலைலாம் முடிச்சிட்டான்டா இன்னைக்கு 8:30 மணிக்கு. இல்ல இவன் ஆரன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆரன் இருக்கானா? இருக்கிற மாதிரி சவுண்ட் கேக்குது. இல்ல ஆரன் அவனும் கரெக்டா வேலைக்கு போறானுங்க. எல்லாரும் வேலைக்கு போற பாத்தீங்களா ஒருத்தன் வரவே மாட்டாங்க. எனக்கு 7 மணிக்கு மேல யார் இப்ப யார் வந்தது? ராஜர்ஸ் டேய் கேப்ப யாரோ சொன்னீங்களே வேலைக்கு போயிடுவான். யாரு ராஜா வேலைக்கு போலையா? ராஜர் கேம்ல 2 வேர்ல்ட்ஸ் இன்னும் லாஸ்ட் செமஸ்டரே முடியல. அடுதானடா என்ன வாய்ஸ் பண்றீங்களா? Xbox ஓட ஈவென்ட் என்னடா இது? parallel 2 சைடுல இல்ல மம்மி டார்க் நினைக்கிறேன் மம்மி இது. என்னடா 2 யூனிவர்ஸ் கட்டறாங்க. ஒண்ணத்துக்கே இங்க ஏதாவும். ரெடியா விளையாட வரியாடா? போலாம் இது முடிச்ச உடனே ஆடலாம்டா வேலை. அது முடிச்சா நல்லா இது விளையாட போறேன். சரி நீ போய் கேம் ஆடிட்டு நான் அடுத்த கேம் வரேன். வாங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? கண்ட்ரோல் மாதிரி மாறுது. டேய் மச்சான் கண்ட்ரோல் கேம் நல்லா இல்ல RG. நம்ம CS ஆடலாம்டா. ஏன் ப்ரோ CS கூப்பிட்டு போவோம். என்னடா பயங்கரமா இருக்கு. அவ கையெல்லாம் ஏதோ மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கு ஃபுல்லா. வால்ரண்ட் ஆடிங்களா நீங்க? ப்ரோ நான் சொல்றேன் ப்ரோ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இது போலாம் CS. இப்போ நான் சின்ன ஒரு கேம் இந்த அந்த நீங்க வேலை ஆடிட்டு வாங்க ப்ரோ. நீங்க சரி ஓகே.
இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் முடிஞ்சிரும் அப்புறமா. ஓகே இது காமிச்சா இது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. மீடியம் ஸ்கிரீன்ல ஆடணுமாடா அத? அதான் பாவீங்க. இல்ல டக்குன்னு இந்த இது மாதிரி மாறுமா அந்த ரெண்டு இது மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பழைய பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா மாதிரி இருக்கு. ஏய் கன்சோல் லான்ச் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஐஎஸ்சி காடா டேய் ஏய் யாக்குசாடா போடு. இல்ல யாக்குசாலாம் இல்ல ஃபேபிள் இல்ல ஃபேபிள் சிகா. ஓ என்ன இது மைக்ரோசாஃப்ட் இது போயிட்டு இருக்கு. அட பாவீங்களா எக்ஸ்பாக்ஸ் அதான் பாத்துட்டு இருக்கான். ஒண்ணு நீ இப்ப அவ்வளவு தூரம் ஐ பாற அளவுக்கு ஒண்ணு இல்ல. க்ரூட் ப்ளே அவன்ட்ட ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட் இல்ல. நம்ம கடைசியா ஒரு ரெண்டு கேம் Xbox 7 கிராபிக்ஸ் ரெடி. எங்க ட்விட்ச்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க? ஆமா ட்விட்ச்ல தான் எக்ஸ்பாக்ஸ். ஓ சமயா இருக்குடா பாரு. ஸ்மாலர் தான் என்ன மாதிரி இருக்கு. மால்ல ஸ்டாடியம் மினி மால் இது என்னோட ஏய் அவதார் குட்டி நம்ம எந்த ஜாப்பனீஸ் கேம்லாம் பெருசா எதுவும் ஆடுறது இல்ல. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா நீ நல்ல வேளை பார்க்கலாம் சந்தோஷப்படுறேன். ஏன் அவ்வளவு பெருசா ஒண்ணு இல்லையா? ரெண்டு மூணு கேம் இருந்துச்சு. ஏய் மச்சான் அந்த மொபைல் கேம் ஒன்னு வந்துச்சு. அதுதான் கேம். ஆமா டெட்ரிஸ் ரிலேட் பண்ற மாதிரியான கேம். டெட்ரிஸ் பெரிய கேம்டா. இது இருந்துச்சு. அதுதான் சின்ன கேம்ஸ்ல. நம்ம கிரவுண்டட் இருந்துச்சு. எக்ஸ்க்ளூசிவ் இல்ல. அது PS5 லயே வரும். ஆமா ஆமா. ஏய் ரெண்டு இருக்கேடா. சொல்றா. இந்த கேம் ஹேலோவும் அவ்வளவு பெருசா டாட் லென்ஸ்ல ரைட்டா கிராபிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஒரு எப்படி இருக்கும்? ஒரு 5% ஏய் இது ஏதோ ஆன்லைன் RPG கேம் மாதிரி இருக்குடா. ஆமா அப்படிதான் இது மோஸ்ட்லி. எனக்கு பார்த்தால அப்படிதான் தெரியுது. அதாவது ஜாப்பனீஸ் JRPG மாதிரி இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன் அவன் எதுக்கு கிராபிக்ஸ்ன்றேன் இது புரியுதா? இந்த கேம் என்ஜாய் பண்ணி ஆடுறவங்க இருப்பாங்கடா. இது உனக்கு நமக்கு பிடிக்காது. நம்ம JRPG என்ன ஒரு JRPG நீ ஆடுன சொல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆமா கேம் சேனல்ல இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்விட்ச்ல எக்ஸ்பாக்ஸ் அப்படி இல்லனா SivPlays. not even one game boys. ஒரு கேம் இல்ல அதான் ஒண்ணு கூட ஒரு இம்ப்ரெசிவா டக்குன்னு புடிச்சா கரெக்ட். ஏதா எவனா ஷாக் ஆன ஃபேண்டசி ஸ்டார் ஆனா திரும்பி இன்னொரு கன்சோல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டேய் அட்லீஸ்ட் லெட் திஸ் பீ குட். மச்சான் நான்லே பரவாயில்லை போல எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான்டா ஒண்ணா இருக்கு. கண்டிப்பா ஷாடோ இருக்கு. கன்சோல் லான்ச் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொன்னா நம்ம ஆமா ஏய் வெயிட்டர் ரெடி. ஆமா ஏன்னா லான்ச் பண்ற போண்டி தான் அது நம்மளே சொல்லிப்போம். மெட்டல் கியர் சாலிட் ஹரிஷா இருந்த நாட்டுக்கு 10 எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருப்பான்டா. ஓய் அவன் இல்லாத கொஞ்சம் கிராஸ் ஃபயர்டா டேய். கிராஸ் ஃபயர் இது ஒரு அட்வான்ஸ் வெர்ஷன். சேம் மூமென்ட் வாட்ஸ் தட் மாதிரியே கேம் பிளஸ் கேம். சேம் மூமென்ட் பட் பெட்டர் கிராபிக்ஸ். ஃபைனலி யூ செட் பெட்டர் கிராபிக்ஸ். ஏன்னா அது CS கம்பேர் பண்ணிட்டேன். அதுல அது பார்க்க எல்லாத்தையும் இதை விட இல்ல இது நல்லா ஓகே தான். Can you protect me from fate? பரவாயில்ல இந்த கேம் நல்லா தான் இருக்கு பாக்க. இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. சிலது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நமக்கு கேம் ப்ளே பெருசா பிடிக்கிற மாதிரி இல்ல. சிங்கிள் பிளேயர் இருக்கும் போல இருக்கு. சிங்கிள் பிளேயர் நல்லா இருக்கும். ஃப்ரீ டு ப்ளே பாய்ஸ். தேவா. ஆமா இப்பதான் அவனுக்கு வந்துச்சு. அவளை ஏலியாவா போயிட்டு இருக்க. எதுல Xboxலயா? நானே Xbox தான் வாங்குறேன். எனக்கு இப்பதான் ஏதோ மாறிட்டு இருக்கு. ஏதோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்லாம் வரும். அதேதான் எங்களுக்கும் அதே. ஏய் நைஸ் டா. ஒரு விங் ஷூட் சீன் வந்துச்சா? ஏய் கிராபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு பாருடா. இது நல்லா இருக்குடா. விங் ஷூட் சீன் நல்லா இருக்கு. ஃபைனலி இது வந்து ஒரு கிராபிக்ஸ் இருக்கு. கிராஸ் ஃபயர் ஒரு பழைய கேம் தானடா ஆக்சுவலா. இரு இன்னும் ஹேலோலாம் ஃபர்ஸ்டே பண்ணிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஹேலோ தான். ஃபர்ஸ்ட் ஓபனிங்கே ஹேலோ தான். ஹேலோவோடது ஒன்னும் பாலிஷ்டா ரொம்ப பாலிஷ்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியல. மேபி எனக்கு ஹேலோ புரியல. எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. அதான் ஹேலோ தான் அந்த கார் தான். சுடுறான்ல அதான் ஹேலோடா. இந்த இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. இல்ல bro ஆனா இன்னும் 2-3 வருஷத்துல நிறைய கேம் ஃப்ரோசா இந்த கேம் நல்லா இருந்துச்சு. 4-5 கன்சோல் இத வாங்குனானே. அந்த ஃப்ரோசா கேம் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. மேடம் அது எப்பவுமே நல்லா தான் இருக்கும். இதுதான் bro. மத்தபடி Gears 5. Sea of Thieves line காட்டல. Next-gen upgrades at no additional cost when they launch. You can expect a lineup of over 100 titles for Xbox Series X this holiday season. மாட்டாங்க. The Series X and ரேட்லாம் ரொம்ப early for rateடா. are at the center. எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா ரேட் எப்படி டிசைட் ஆகுமானா அடுத்த கிராஃபிக் கார்டோட ரேட் வந்தோம்னா தான் டிசைட் ஆகும். கிராஃபிக் கார்டு ரேட்ல பெருசா சேஞ்ச் இல்லனா அவங்க 35 அந்த ரேட்ல அத
அவங்களோட இப்போ உள்ள கன்சோல் ரேட்லயே விட்டுருவாங்க. வந்துச்சு பாரு கரெக்ட்டா வேர்ல்ட் பிரீமியர் நான் சொன்னேன்ல கரெக்ட்டா நெக்ஸ்ட் ஏதா பண்ணுவாங்க. இது வரடா பாரு இப்ப கம் ஆன் Xbox Game Studios ஐயா. அவங்களோட கேம்னா போடு சந்தே வா. ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ் 4 ப்ளே கிரவுண்ட் கேம்ஸ். இப்பதான் அவனுக்கு பேச ஏன் இப்பதான் கதிர் வந்து கனெக்ட் பண்ணா அவனுக்கு கூட கரெக்டா கனெக்ட் ஆகுது. டேய் இங்க போறா ரிலோட் பண்ணு bro. அவனுக்குடா எனக்குலாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. டேய் இந்த மாதிரியான சினிமேட்டிக்ஸ்ல மட்டும் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டு அப்புறம் Fable 3 ஏய் இது நினைக்கிறேன் ஜெல்டாலாம் Xbox வந்து யார அடிச்சுறானே நம்ம அப்ப என்ன அடிச்சுறானே Fable தான் நினைக்கிறேன்டா Fable 3 Fable 4 whatever இல்ல அது இருக்காது தலைவன் இதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நாட் எவரி ஸ்டோரி ஹஸ் a happy ending மூக்குல இருந்து வர கேமியோ அடிச்சா வந்துச்சா Fable கரெக்ட்டா சொல்லிட்டா அப்படிடா டேய் Fable வரும்னு அப்ப முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்கடா ஆனா அதோட வீடியோவே போடாம இருந்தாங்க தானோஸ் ப்ரோ என்னது ஹலோடா இதான் அதான்டா ஹேலோ ஷோவே முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு போங்கடா அந்த கேமோட அந்த அந்த கேம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அந்த ஒரு நிறைய அனிமல்லாம் இருந்துச்சு. ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் நல்லா இருக்கிற கேம் மட்டும் தான் போட்டான்னு நினைக்கிறான். இந்த லேடி இந்த கேம் யூடியூப்ல போய் ஓரியோட ட்ரெய்லர்ல எல்லாமே நல்லா உள்ள கேம் போடுறான்டா கரெக்ட்டா. டெட்ரிஸ் வர போடுறான். என்ன யூடியூப்ல ஓ எனக்கு அந்த கிரவுண்டர் ஒன்னு மட்டும் தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆடா அருமை ப்ரோ இருந்துச்சு கேம்ல. ஆமா காட்ற மாதிரி கேம் ப்ளே எதுலயே சரியா காட்டல. கிரவுண்டர் நான் ஏற்கனவே ஆடுனனால எனக்கு ஏற்கனவே பிடிச்சிருக்கு. எது தெரியுமா நல்ல கிராஸ் ஃபயர் நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் ஹேலோ மொக்கையா இருக்க மாதிரி இருக்கு பாக்க. ஆமா அப்படிதான் இருக்கு. மொக்கையா தான் இருக்கு. டேய் அதே ஒரு மாதிரியா இருக்கு பால். இங்க பாரு கதிரே நீ என்ன நினைச்ச நம்ம பரவாயில்லை லைவ் விட்டு நம்ம பசங்க விட்டுட்டு பார்த்துட்டாங்க நீ பார்க்கணும் திரும்ப போடு அவ்வளவுதான். ஆனா இது இருக்கு பாரு ஓரி வருது கேம் பாஸ் இருக்கிறவங்க இன்னையில இருந்து ஆடலாமா? அப்படியா இது என்ன புது பிஸ்கெட்டா இருக்கு. கதிரே ஒன்னும் டெவலப்மென்ட் கதிர் கிடையாதுடா கதிரே. ஹேலோ ஸ்டேட் ஆஃப் டிகே காமிச்சாங்க வண்டி போட்டாங்க. அதெல்லாம் உண்மைதான். அது இல்ல கடைசி என்னதான் இது பண்ணாலும் PS சோனி பெஸ்ட் அவ்வளவுதான். அப்படில ஓவராலா ஓகே நான் நினைக்கிறேன்னா இவன் நிறைய ஸ்டுடியோஸ் வந்து ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்குனாங்க. ஆமா இப்போ நிறைய வச்சிருக்காங்கடா 12 மினிட்ஸ்லாம் இவங்க கிட்ட தான் இருக்குடா. வரும் தான் மச்சான் இந்த ஈவென்ட் ஒண்ணுமே இல்ல மச்சான். அப்படிலாம் இல்லடா இந்த ஈவென்ட்ல எவ்வளவு கேம் தெரியுமா? ஸ்டேட் ஆஃப் டிகே 3 அப்புறமா ஹேலோ அப்புறமா சரி ஸ்டேட் ஆஃப் டிகே 1 ப்ரோ ஹேலோ ஜெனுனா பாக்கதா ரொம்ப நார்மலா இருக்கு. பாக்க ஒரு மாதிரியா தான் இருக்கு. ஆனா இன்னும் அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா கேம் ப்ளே போன மாதிரி எனக்கு தெரியல. லைக் நான் அப்படியே அத மக்கன்னு சொல்ற மாதிரியான இது தாட்ஸ் எனக்கு இல்ல இப்போதைக்கு. புரியுதா? ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனா யோசிக்கல அது கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கு. மேபி அது நல்லதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஏற்கனவே அவனுக்கு பயங்கர ஹைப் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க ஹேலோ 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 ஹேலோன்னு. அதனால கொஞ்சம் அந்த அந்த ஸ்கோப் அந்த என்ன இருக்கும் அந்த ஹோப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் நார்மலா. சரி நம்ம CS ஒன்னு போடுவோமா? இல்லம்மா வேலரண்ட் ஆடலையா நாம? நம்ம ஆடல குரூட் ப்ரோ நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? நான் வந்து நீங்க வாங்க குரூட் ப்ரோ வேலரண்ட் ஆடிட்டு இருக்காரு. குரூட் ப்ரோ வரானா அவனை கூட்டி போங்க. நான் ஆடல. நீங்க ப்ரோ அவர் வர நான் ஏதாவது Xbox கேம் மாதிரி ஏதாவது Xbox கேம் ஆட போறேன். அவ்வளவுதான். குரூட் என்ன ப்ரோ எனக்கு தெரியும் தம்பி ப்ரோ வந்து சைன்ட் பார்ட்னரா Xbox சைன்ட் பார்ட்னர் டு Xbox சேனல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் Xbox பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் வரும். எப்படி ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட் யாராவது வச்சிருக்கீங்க? less than 15 மச்சான். எப்படி இருக்கும் ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட்? அதெல்லாம் வந்து ஆர்டருக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து கன்சோல்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி விளையாடனா Xbox வாங்குங்க. அவ்வளவுதான். வாங்கினா அருமையா இருக்கும். பொம்மை கேம்லாம் கொடுப்பாங்க. நீங்க மொபைல்ல ஆடினாலும் ஆடிக்கலாம் Xboxல ஆனாலும் ஆடிக்கலாம். அப்படிலாம் ஒண்ணுங்க. பாத்தியா விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கறாரு சந்து பாத்தியா? அப்படிலாம் இல்லடா. எல்லாத்துக்குமே எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த மாதிரி தான். கரெக்ட் கம்பேர் பண்ணா அவ்வளவு கேம்ஸ் வந்து ஐயோ எவ்வளவு இது இல்ல இப்ப சொல்ல இப்ப ஒண்ணு இல்ல. இப்போ Xboxல இருக்க நல்ல கேம்ஸ் ஒரு 4 சொல்ல. டாப் கேம்ஸ்.
நீங்கள் எப்படி வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்ஸ் வந்து இல்லை இது மாதிரி வரணும், மைல்ஸ் மொரால்ஸ் மாதிரி ஸ்பைடர்மேன் கேம்லாம் எக்ஸ்பாக்ஸில் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறதுங்கிறது எக்ஸ்பாக்ஸே இல்லைல்ல. லைக் எக்ஸ்பாக்ஸ் மாதிரி எக்ஸ்பாக்ஸ்னு ஒரு கன்சோல் இருக்குது, அந்த கன்சோலோட ரிலீஸ் பண்றானா? நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸோட நல்ல கேம்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ்னு சொன்னால் எந்த கேம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆடுவீங்க? நம்ம பெருசாக எக்ஸ்பாக்ஸோட ஆடியன்ஸே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். யாருமே ஆடியன்ஸ் இல்ல. எக்ஸ்பாக்ஸ்ல நிறைய இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸே போய் பாப்பேன். ஆடியன்ஸும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா எக்ஸ்பாக்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன் மச்சான். அப்படிலாம் இல்ல. ஆமா எக்ஸ்பாக்ஸோட யூனிட் செல்லிங் வந்து கம்மி தான். லைக் ஐ மீன் கம்பேர் டு பாதி அளவுக்கு தான் ஆச்சு PS4 கம்பேர் பண்ணா. அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆனாலும் எக்ஸ்பாக்ஸ் அப்படியே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அப்படியே இருந்துட்டே தான். அந்த மாதிரி ஹிட் மச்சான். PS3 எல்லாம் ஹிட் கிடையாது. அந்த டைம்ல PS3 தான் PS2 தான் ஹிட். 4 தான் வந்து இவனுக்கு பயங்கர ஹிட். 4 தான் ஆமா PS4 பயங்கர ஹிட். இந்தியாவில் உள்ள மார்க்கெட் எப்படின்னு தெரியல, ஆனால் வேர்ல்டு மார்க்கெட். டேய் PS4 வந்து 106 மில்லியன் வந்து லைஃப் டைம் சேல்ஸ்ரா இன்ன வரைக்கும். Xbox One வந்து 46 மில்லியன், 60 மடங்கு அதிகம். 66 இல்ல 60 கரெக்டா 60, 60% அதிகம். அதோட அதிக இருக்கிறது அதிகமா சேல்ஸ் ஆன கான்சோல் வந்து PS2 PlayStation 2 பெஸ்ட், சீப் அண்ட் பெஸ்ட். டேய் அது எவ்வளவு வருஷமா 12 வருஷமா சப்போர்ட் இருந்துச்சு அந்த கேம், அந்த கன்சோலுக்கு. கேம்ஸ் இது PS தானே, PS2 அவனுங்க பிளான் பண்றது அப்படி தானே பிளான் பண்ணி பண்றானுங்க. அவனுங்க வந்து ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒரு 2 வருஷம் போட்டு மத்ததை ரிலீஸ் பண்ணி அவனுங்க வந்து ஒரு டைம் எடுத்து லாங் டைம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க. இது வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானு, பர்ஃபெக்ட்டா கொடுக்குறானுங்க. 5 வருஷம் டிலே ஆகுது மச்சான், 5 வருஷம் டிலே ஆகுதுல மச்சான் கதிரே. PS3 அதான்டா. ஆனா இந்த ஜெனரேஷனோட அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா கிளவுட்ல தான் கேமிங் நடக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. லேட்டன்சி பிரச்சனை இருக்குல, லேட்டன்சி மச்சான், நெட் பிரச்சனை வரும் மச்சான். கன்சோல்லாம் இதுக்குள்ள ஆகாது மச்சான். இந்த ஜெனரேஷனோட அடுத்த ஜெனரேஷனா எப்படின்னு தெரியலடா. இந்த ஜெனரேஷன் மேபி இருக்கலாம். நம்ம ஜெனரேஷன் கரெக்ட்டா உன் பிள்ளைக்கு இது வாங்கி கொடுத்தியா? கரெக்ட்டா கன்சோல்லாம் ஜி உன்னோட வாங்கி கொடுப்பியா? கன்சோலா ப்ரோ க்ரூட் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டாரு. 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் ஹாஃப். ஓகே சூப்பர். ஆனால் வாங்கிட்டோன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டேன், எனக்கே முடிஞ்சிடும். என்னோட 15 நாள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட். கன்சோலா ஒரு Xbox Series X இன்னும் வேண்டாம், உள்ள பிசியில் உட்காந்து ஒழுங்காக ஆடிட்டா போறாரு. ஆனா அவர் வந்து PS5 வேணான்னு சொல்லுவாரு, ஏன்னா ஒரு Xbox பார்ட்னர்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியாவோட Xbox செல்லிங் பார்ட்னர் வந்து சிவா ப்ரோ தான் நினைக்கிறேன். அவர் விட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. சைலண்ட் என்ன விட்டு கொடுக்க என்னடா இருக்கு? அது என்ன சொல்றது? அனௌன்ஸ்மென்ட் நிஞ்சா ரெட் புல் அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்த மாதிரி எப்ப அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ண போறீங்க? நிஞ்சா வந்தானே ஃப்ரீ ஷோல, நிஞ்சா வந்தானே ஹேலோ பத்தி பேச வந்தான் நிஞ்சா. இதுவே ஹரிஷ் வந்தானு வச்சுக்கேன், ஈவெண்ட்ல ஸ்டார்டிங்ல கத்திருப்பான். கத்திட்டு ஐயோ என்னடா இது சிப்பு கேம் ஆகுது, அப்பயே விளையாடச்சா அப்படின்னு இருப்பான். என்ன மச்சான் நீ யோசிச்சு பாரு, கிராபிக்ஸ் கறி என்னடா இருக்கு, ஹாஃப் லைஃப் பாரு எப்படி இருக்குன்னு. ஜெனரேஷன் கிராபிக்ஸ் ஏத்த மாதிரி எடுத்துட்டு வராங்களா? நீ பாரு PS4லாம் எவ்வளவு கேம் PS4 கம்பேர் பண்ணி பாரு. கேம்ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு. அது கேம்ப்ளே காட்டல, சினிமேட்டிக் மட்டும் தான் காட்டுறாங்க. கேம்ப்ளே வச்சு போட முடியாது. வேற என்ன காஸ் ஃபயர் வேற என்ன நல்லா இருந்துச்சு. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. Crossfire blade அப்புறம் ஒரு If there is no legendary remote game around, காட்டுனாங்க பாருங்க. you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. ப்ரொபஷனல் ஆகிட்டார் பாறா ஸ்ட்ரீம். என்ன பண்ணிட்டாரு? அடே ஃபேஸ் கேம்லாம் பக்காவா இருக்கு, நீட்டா. எப்பவும் உள்ள ஃபேஸ் கேமா இன்னும் என்னோட செவுரு நிறைய தெரியற மாதிரி வச்சா ஒரு பர்சனல் எடுத்து பயங்கரமா வச்சிருக்காரா ப்ரோ. ப்ரோ கிரீன் மேட் மாதிரி இருக்காரா? அது 720p ல வச்சிருக்கேன் நான். கேம் ஆடுறா குட்டி நிஞ்சா. கேம் ஆடலாம்டா போலாம். நிஞ்சாவை நான் பார்த்தேன். எனக்கு ஆனா ஒரு வாட்டி பாருங்க அவர் ஸ்ட்ரீம்ல நிஞ்சா மாதிரியே இருக்கு. வெயிட்டா இருக்காரு. You just grabbed an instructional video. Hold it tight. சீக்கிரம் கேம் ஆடணும். ஓகே வாடே ஆமாடா உன் நாள வாடா அவனோட வந்துட்டு போறான். Hand direction. As you may have noticed, you will be able to that you're looking at. If you can't grab something or push a
They will reach high and low to achieve their goals. டேய் கதிரே வாடா கதிரே போடு. சிஎஸ்ஆ இங்க வர்றா. என்னடா தண்ணி வரல? ஃபவுண்டன்ல தண்ணி வரலையா? சொல்லுடா. சொல்லு. கிரீன் மேட் ஒன்னு போட்டுட்டு முன்னாடி பூவை பறக்க விட்டுருங்க. ஆசைதான். எனக்கு வந்து சப்மிட் மாதிரி பேக்ல வந்து என்ன வைக்கணும்? ஹாய் கதிர், ஹாய்டா தம்பி. அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். ஃப்ளை பேட்ச். இல்ல கீழே விழுந்துட்டான். நாளை அதான்டா நான் ஏற்கனவே எங்க அம்மாவோட ஒரு பச்சை சாரி ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். சும்மா நைஸ் வீடியோ குவாலிட்டி. வாட் ப்ரோ 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 ஆமா ப்ரோ ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அந்த இது பெருசாக்குனீங்க எப்படி? எதடா அது ஈஸி தான்டா. நான் இவ்வளவு நேரம் அது ரொம்ப கம்மி, நான் ஸ்பேஸ் ரொம்ப அடைக்க கூடாதுன்னு சின்னதா வச்சிருந்தேன். இப்போ வந்து இங்க இருந்து அதுல ஜம்ப் பண்ண முடியுமாடா? அப்படி ப்ரோ வெயிட்ரா டேய் ப்ரோ இல்ல ஜம்ப் பண்ண முடியாதுடா. எது ப்ரோ? ஒண்ணல கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்ன ப்ரோ கேம் இது? பறந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட்டடா இது. இது வந்து நம்ம பசில் மாதிரி இருக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து முடிக்கலாம். லைக் எப்படி இத மேல போறது எப்படிங்கறதே நம்ம தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். இந்த கேம் தான்டா ஹைலி அக்ளைம்டு கேம்டா இது. நீங்களா உடனே அப்படி சொல்லிடுறீங்க டப்புன்னு. நீங்க சொன்னா கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ. இல்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு சும்மா. அதான் ப்ரோ நீங்க சொன்னா கரெக்ட்டா. நான் சொன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும்ல. எக்ஸ் மேல ஏறி இது மேல ஜம்ப் பண்ணுங்க. கண்டுபிடிக்கிறேன். இதுல தான் ஏறணும். நான் எப்படி ஏறணும்? ரைட். ஷிவ் பிளேஸ் ட்விட்ச்ல போனா டக்குன்னு ஐ ஐ ஐ ஐ சீரியஸா அப்ப ஷிவ் பிளேஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் ஷிவ் பிளேஸ். பட் என்ன பண்ணுவோம்? பெஞ்ச் மேல ஏறி நம்ம பையன் சொன்னது கரெக்ட். இவர் என்ன ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட்டா ஆடிட்டு இருக்காரு. ஏய் 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 டோர் டா. கீழ ஷிவ் பிளேஸ்னா அந்த இதுக்கு ப்ரோ அந்த ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணி வாலோட ஸ்டிக் பண்ணுங்க. இது என்ன ப்ரோ ஃபுல்லா ராக் டாலா? ஏய் வாங்கடா டேய் விளையாடுடா டேய். இல்ல இது என்ன அப்படிலாம் டக்குனே இந்த கேம் வந்து நீ மேல போணும்னு நினைக்கிறேன்டா. அங்க போணும்டா எங்கயோ. டேய் ப்ரோ ஆற வரைக்கும் நம்ம ஆளடா வாடா. சரி வா போலாம். எது போலாம்? சிஎஸ்கோ போலாம். இல்லனா 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா நீங்க சிஎஸ்கோ போங்க. நான் சும்மா இந்த கேம் வாங்கயா சீக்கிரம் வாங்கயா. எனக்கு வேற நெஞ்ச பிடிக்குதியா சீக்கிரம். நெஞ்ச பிடிக்குதா? ஏய் எக்ஸ்பாக்ஸ் லைவ் பார்த்தோனே சீரியஸா சந்து அத பார்த்ததுனால ஆட போங்கயா. டேய் சந்து கேஸ கொடுத்துறறான். ப்ரோ ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுங்க. ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணா ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணிட்டேன். ஹேண்ட்ஸ் அப் போட சொல்றாங்க உங்கள. டேய் கட்டோ வாடா. ஐஆர்எல் அங்க ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுவீங்க. டேய் நல்லா பண்ற. அழகா இருக்கீங்க ப்ரோ. அதான் வந்து டேய் சந்து உண்மையிலே நெஞ்ச பிடிக்குது. ப்ரோ ஷிவ் பிளேஸ் சொல்லடா. நோ பாரு கையோடி மேல தூக்கிட்டு அப்படி பிடிக்கணும். அப்படிலாம் பிடிக்க முடியாது. ப்ரோ இந்த கேமில் விளையாட தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் தான் ப்ளே பண்ண முடியும் ஃபார் பிகினர்ஸ். நோ
நான் இப்படி பண்றேன்னு பாருங்க, நமக்கு அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. என்ன பிரச்சனைனா இப்போ நம்ம அந்த டோர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டோரை ஓபன் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதை இங்க தள்ளணும். என்ன தட்டி விட்டாயிரா அவர் வரட்டும்டா. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ப்ரோ 4 பேர் தான் போறோம். வாங்க க்ரூட் வரலையா? க்ரூட் வரானால நான் விட்டேன். அவர்தான் அங்க ஒரு கேம் கேட்டுக்க, நம்ம அதுக்குள்ள இங்க ஒரு கேம் போலாம்னு சொல்லிக்கிட்டு. சரி அது வந்துட்டேன். கதிரே YouTube videos are no. கதிரே I know what's happening. நல்ல வேளை அந்த ஈவென்ட்ட பார்க்கலடா. அப்படிலாம் இல்லடா, ஓகேயா இருந்துச்சுடா. ரொம்ப சொல்ற மாதிரி நல்ல பெரிய கேம்ஸ் இல்ல, அவ்வளவுதான். கோடா வேற ஹைப் அவங்க ஹைப் பண்ண கேம்ஸும் அவ்வளவு என்ன சொல்றது பயங்கரமா இல்ல. வெறும் ஹேலோ மட்டும்தான் அவங்க பெருசா ஃபோக்கஸ் பண்ணாப்ல இருந்துச்சு. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துலயே முடிஞ்சிச்சு. அதுவும் ரொம்ப சுமாரா இருந்துச்சு. ஓகே, Xbox 360 games just for you. எவடா சார் தீபக் குரு. ஹலோ பேடா சீக்கிரம் போடுங்கப்பா மேட்ச. யோ சீக்கிரம் வாங்கயா, ஏன் சாவடி. வந்துட்டேன். ஏன்டா நாளைக்கு காலைல வேலைக்கு போகணும். ஆமாடா வேலை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சாடா இவனே? எஸ் ப்ரோ. வீட்ல வர்க் ஃப்ரம் ஹோமா எப்படி? வர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான். சூப்பர்ரா. உங்களோட அந்த அப்புறமா பேசிக்கலாம். அப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா எது ஆரம்பிச்சேன் சிஎஸ்கோ தொட்டு. கரெக்டாக கேவலமாக எனக்கு ஒரு நாள் ஆடினேன். இன்னும் மவுஸ்லாம் என்கிட்ட சரியா இல்லைடா. நான் வரேன், நீங்கள் என்ன கூப்பிட்றதுக்கு ஆக்சுவலாக அவனை கூப்பிட்டு போகிறது தான் நல்லது. ஆனால் பரவாயில்ல, என்ன கூப்பிட்டு போங்க. நீங்கள் என்ன கூப்பிட்டு போகிறோன்னா வேறு யார் கூப்பிட்டுட்டு போவேன். வாட்ச் டாக்ஸ் 2 விலை இப்போ இதில் ஸ்டீம்லாம் 3000 ரூபா. ரைட் என்ன போட போறேன், OLX-ல வந்து எபிக் கேம்ஸ்னு ஒரு இது டிஜிட்டல் கோடுன்னு சொல்லிட்டு சேல்னு போட போறேன் 500. ஏன்னா வந்து கேக்குறேன் நான். டேய் இதுடா அது பேர் என்ன, ராக்கெட் லீக் ஃப்ரீ ஆவட்டான். எதுல எப்போ எதுல நேத்து கேள்வி ராக்கெட் லீக் கோயிங் ஃப்ரீ டு ப்ளே. எதுல சொல்ற? இதான் எல்லாத்துலயும் ராக்கெட் லீக் ஃப்ரீயா போகும். என்கிட்ட நான் ராக்கெட் லீக் இருக்கு ஏற்கனவே. நல்ல வேலை வாங்கலாம். நான் அதை வாங்கலையா? நானும் இந்த செல்ல வாங்கலாம்னு இருந்தேன். ராக்கெட் லீக் நான் அப்ப வாங்குனேன்டா. ஸ்டீம்ல இருக்காதான்டா. ஸ்டீம்ல வந்து இப்போ வச்சிருக்கவங்க வச்சுக்கலாமா? ஓகேயா? ஏன்னா ஸ்டீம்ல நீ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கலாம், கார்ட்லாம் ட்ரேட் பண்ணலாம். அதனால கொடுக்கல. எபிக்ல உனக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ. எபிக்ல உனக்கு ராக்கெட் லீக் ஃப்ரீ இருக்கு. ஏன்னா சம காசு பாத்துறான்டா. ராக்கெட் லீக்கா? ராக்கெட் லீக் நல்ல காசு பாத்துறான். சம அதோட ஒரு வருஷம் அதோட ஈவென்ட் நடக்கும். அந்த ஈவென்ட் நடக்கும். எபிக் கேம்ஸ் வாங்கிட்டான்டா ராக்கெட் லீக் ஒருத்த. ஆமா தெரியும், வாங்குறது தெரியும். ஆனா நாங்க அதான் நினைச்சோம் அப்ப ராக்கெட் GTA 5 வரதுக்கு முன்னாடி நாங்க என்ன நினைச்சோம், ராக்கெட் லீக் தான் தர போறான்னு நினைச்சோம். கடைசில பார்த்தா GTA 5 தான். இப்போ எபிக் சம்மர் சேல் போலயா? Why did I move here? எபிக்ல சம்மர் சேல் போயிட்டு இருக்கதா கேள்விப்பட்டேன். கரெக்ட்டா? இல்ல தப்பா? 2050 வரையும் GTA 5 தான் உங்களுக்கு. அதையே ரீமாஸ்டர் பண்ணி 2050 வரைக்கும் GTA 6 தான்டா உனக்கு. GTA 6 7 வருஷம் GTA 6. ஆமா, அதுவும் டான் ஹவுசர் வேற போயிட்டான். இனி GTA 6 லட்சம் என்ன இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. அப்பா GTA 6 ஆமா நல்லதா. அது சீரியஸா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு கேம் அதாங்க ஒரு கேமோட கடைசி கேம். அப்புறமா அந்த கேம்ல அப்டேட்ஸ் தான் வருமே தவிர புது வெர்ஷன் வராது. அதோட மெயின் ரைட்டர், மெயின் ஓனர், கோ ஓனரே போயிட்டாங்க கம்பெனி விட்டு எப்பயோ 2019-ல. இல்ல இப்போ GTA 5 is big enough they can make new additions to it. ஆல்ரெடி ராக்ஸ்டார் மேல கான்ல இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு காசு அக்செப்ட். GTA ஆன்லைன் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் அந்த ஷார்ட் கார்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அட்டரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கான்ஃபிகர் வீடியோ கோ ஜூம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சைஸ்க்கு வந்துட்டோம். எப்போ நம்ம வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீன் போடுறோமோ அப்போ அவ்வளோ பெருசாக வச்சு ஆடணும். இந்த இதுதான் போட்டு நிஞ்சாவோட ஸ்ட்ரீமிங் ரூம் இருக்கு தெரியுமா?
அத அப்படியே பேக் டிராப்ல போட்டுட்டோம். அப்படியே இதான் என்னோட ஸ்டோரிங் ரூம். எனக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ்ல இருந்து இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி கரெக்ட். ஒரு பிக்சர் மட்டும் எடுத்துற வேண்டியதான். நிஞ்சா அவ்வளவுதான். ஆஃபீஷியல் எக்ஸ்பாக்ஸ் பார்ட்னர்னு போட்டு விட்டுருங்க கீழ. நிஞ்சாவோட ரூம் செமையா இருக்கும். ரெட் புல் அந்த ரூமுக்கு வந்து நிஞ்சா வந்து அவ்வளோதானா? நிஞ்சா எல்லாரும் நம்ம டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் எல்லாரும் யூடியூப் வந்துருவாங்களா? தெரியல ப்ரோ, நான் எதுவும் சொல்லல. டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து அவனோட ஓன் ஸ்ட்ரீமிங் சைட் ஏதோ இருக்காமே, ஏதோ இருக்கான் ஏற்கனவே. இல்லையா? அவனுக்கு இருக்குல்லடா, உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது? இல்ல. ஹாய் ரவி கவின் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. என்ன ஆடுறோம் ப்ரோ? இப்போ நம்ம CS:GO ஆடுறோம் ப்ரோ. உங்களோட பேரை மாத்திட்டீங்களா? ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங். உங்களோட ஸ்ட்ரீம் நேம், யூடியூப் நேம் மாத்திட்டீங்க போல. பார்த்தல ரெண்டு அவனை செதுக்கணனா கட்டேறிறான் பாரு. இதுவே செதுக்கணனா அவனை இல்ல நின்னு அவனை செதுக்கணனா. ரைட். இது அப்படியே ஸ்லோ மோஷன்ல வெறிறான் தெரியுமா? அந்த ஸ்லோ மோஷன்ல அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கிரேட் பண்ணி அப்படியே அது ஒரு டைரா ஆக்கிரும். கம்மிங் திஸ் ஃபால். வாடா என்னடா நான் அழகா இது எடுத்துட்டு இருந்தேன். நோஸ்கோ படிக்கிற மாட்டே மாட்டேன். இல்லன்றப்ப வந்து ஒரு இவ்வளவு மாதர் சுட்டுட்டான்டா. திரும்பி பார்த்துட்டான்டா. நோ ஒருத்தரை நைஃப் பண்ணிட்டேன், அவனை சுட்டு கொள்ள வந்து சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. சொல்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது. சரி, என் கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டேங்குதுடா. அவன் அடிக்கிறான். சிம்பிள் ஜோக்கிங் சிம்பிள். ஏய் நான் ஏன் சாவ மாட்டேன் அதுல? ஏப்ரா இதுல சாவ மாட்டேன். நோலா அடிக்கிறான் மச்சான் அவன். I am a phoenix man. phoenix பறவை. ஏய் எனக்கு தான் லைஃப் போல. யோ ஏய் அப்படியே இங்க ஃபுல்லா இது ஃபயரா போகுது. வெட்டிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் மோட்ல வச்சு அடி. சுன்னி சந்து. டேய் கட்டாதேங்க சாட்ல வந்து அவன் நைஃப் போன போட்டுக்கடா. அதோட அவன தெரியும். கேம் சவுண்ட் எப்படி இருக்கு? பயங்கர அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? கேட்டோ சரிஞ்சி அடா கேமே ஸ்டார்ட் ஆகாதா? அவன் அப்படியே நிக்குது ரொம்ப நேரம். ஏன் ஒரு ட்ரை ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் ஓ அவ்வளவுதான் மச்சான். அது அருமையான ஷாட் மச்சான். ஈஸி போட போறேன். ஈஸி நூப்ஸ் அப்படிலாம் போட்டனா நம்ம வந்து தெரியும் என்ன நடக்கும். முடிஞ்சிடும். ஏவா பியா பைஸ் பி போலாம். நான் ஒரு குரூட் ப்ரோ வந்திருப்பாரு இப்போ. சிவா ப்ரோட்ட பாக்குறோம். எனக்கு தெரியும்டா நீங்க இத மாதிரி தான். பி மகாபாரதம் பாத்துக்கிட்டு கிளச்சா நல்லா வந்து தொலட கட்ட போட்டு பாடு நாட்றா. சண்டை போட்டீங்க ஆல்ரெடி. லெஃப்ட்ல ஒருத்த புஷ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். என்னையும் போட்டான். முடிஞ்சு போச்சு. எனக்கு லாக் ஆச்சு. மேல ஒருத்தன் கீழ ஒருத்தன்டா. நாலு பேர் போடினா கரெக்ட்டா இருக்கும். வாட்டர் ஸ்பாயிலர் ஒருத்தன். போடு. டேட் அவன். சிவா இது டேய் சிவா ப்ரோ. வாட் கேவ் காக்கோ ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க. ஒருத்த மான்ஸ்டர்.
ஒருத்த -38 ஒருத்த -80 சிம்பிள் மார்க்கர் Yo, what's up? Hi Arun. Hi bro. Play Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 நான் இன்ஸ்டால் கூட பண்ணல Arun bro. ட்ரை பண்றேன் bro நான். ஏன் நம்ம பிளான்ட்க்கு கூட போல. ஓகே நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஆனா நான் செத்துட்டேன். ஈகோட. MG2 ஆ இருக்கீங்க. யோடா மட்டும் MG1 தான். சரிடா. டேய் கச்சா கேட்டு அந்த கனியே உள்ள சைட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் ஓடிட்டான். அங்க ஒருத்தர் இருக்கான் சைடுல. இங்க ஒருத்தர் இருக்கான்டா. வாஷ்ரூம் ஒருத்தன். அவனை அடிச்சீங்கன்னா ஒரு டீகல் வரும். ரெண்டு பேர் சைடுடா. ரெண்டு பேர் ஏ சைடு. ஒருத்த மூணு பேர் ஏ சைடுடா. ஒருத்த -76. ஒருத்த -76. -76 ஒருத்தன். அவ்வளவுதான். இன்னொருத்த பின்னாடி வரான். கட்டவண்ணி யோடா கோயிங்லாங்க. ரெண்டு பேர் சைட் பத்த ஒரு பாத்ரூம்ஸ் இருக்கான்டா. ஒருத்த பின்னாடி. பேக் ஸ்டாப் சூப்பர் சாங். என்னடா இப்படி எனக்கு ஒரு மியூசிக்லாம் இருக்கு பயங்கரமா. கட்டோக்கு போறான்டா. சரி இந்த ரவுண்ட் எடுங்க. நான் போறான். சூப்பர் சாங் தான் நான் சொல்லிட்டு எவ்வளவு அருமையா பாரு. சூப்பர் சாங் அப்படினு யார் இது சொன்னே? ஓ இது யோடா வாய்ஸ். சாரி கட்ட நான் பாட்ல வந்து அப்படியே வாய்ஸ் பேசவே இல்லடா. சாரிடா. இது யாரு? என்ன சொன்னது சொல்லு. சந்து. ஏய் சாவடிச்சு. ஏய் ஒண்ணே ஒரு யாரடா நம்ம பையனா? நான் வந்து என்ன பாராட்டணும். என்ன ஒரு டேய் ஒருத்தன் வாட்டர்ஸ்ல இருக்கான். ஒருத்தன் எவன்ல இருக்கான். சிமெண்ட் இருக்கு. அந்த என்னடா இவ்ளோ நேடு போறீங்க? டேய் 30 HP டா நான். ஐயோ என்னடா ஃபிளாஷ் இது? சிட்டுடா பின்னாடி ஒருத்த புஷ் பண்றான்டா. அந்த யாரா ஒருத்த ஸ்மோக் பண்ணி நேடு போட்டியா? ஒருத்த ஸ்மோக் பண்ணி கேவலமே பாம் பிளான்ட் ஆமா கேவலமே டிஃபால்ட் பிளான்ட். ஓ ஷிட். I saw two அடிக்க வேண்டியது அதால ரெண்டு பேரையும் போட்டு கிளட்ச் பண்ணிருக்கான். ஆமா எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. ஐ சா கிளட்ச். ஒருத்தனா ஸ்மோக்க போட்டு உட்காரான்னு நினைச்சு பார்த்தா இன்னொரு ரைட் சைடுல நிக்கிறான். அதான் பையன். எனக்கு என்னாச்சு ஒரு செகண்ட் அப்படியே லாக் ஆயிடுச்சு கேம். ஏன்னு தெரியல. என்னால இப்ப என்ன பண்ண முடியலடா. இது ஸ்ட்ரெச்டு வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியல. அண்டர்பாஸ் போங்க யாராவது ஒருத்தங்க. கேம் கேப்சர் பண்ணா கேம் கேப்சர் ஆக மாட்டுது. ஓகே ஸ்ட்ரெச்டு பண்ணா சின்னதா ஆயிடுது லைக் ஸ்ட்ரீம்ல. நீங்க இது பண்ணி வைக்கணும் ப்ரோ அந்த ஸ்கிரீன். அதான் ஸ்கிரீனை பண்ண முடியல. அப்படி வரல அது. எஸ் நைஸ். லாங் புஷ் பண்றாங்க பாத்துக்கோ. ஈகோவா எப்படி வாங்குனீங்களா? நான் வாங்கி ஈகோவா போயிருக்கேன் அந்த காசு. நீங்க அப்ப எவ்வளோ ஈகோ போனா? சாப்பிடு. அங்க ஒருத்தர் இருக்கான் அவுட் சைடு. வாஷ்ரூம் லே ஆவணும். அவுட் சைடு பாத்ரூம்ஸ் ஒருத்தர் இருக்கான். வாஷ்ரூம் கிளியர். அந்த டீகல் இருக்கா? போஸ்ட் பண்ணு சந்தை. டிக்கெட் இல்ல மாமே. சாப்பிடுங்க. இங்க வெளில அவுட் சைடு பாத்ரூம்ஸ் நான் செக் பண்ணல. இர தள்ளுறா. போடா உட்காரு. போ பீக் பண்ணு. அவுட் சைடு பாத்ரூம்ஸ் இருக்காரு. பாத்து. சைட்லயா? லாங்ல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. ரெண்டு பேரும் சைட் இருக்கு. ஒருத்தன் சுத்தி வந்துறான். சூப்பர் ப்ரோ. உள்ள போங்க. பின்னாடி இது ஒருத்தன். அவனே போடு. ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் இது இன்னொருத்தன் பின்னாடி. லைக் கார்ஸ் ஒருத்தன்டா. அந்த கார் பின்னாடி ஒருத்தன் இருக்கான். அஜித் கார் பக்கத்துல ஒருத்தன் இருக்கான். ரெட் அந்த கார் பக்கத்துல உள்ளவன மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ஐயோ ஒரு நோட்டடா. ஏகே பேங்க் கொடுத்தா இப்ப கார்பேஜ் ஒருத்தர் இருந்துச்சு. பேங்க் ஒருத்தன் கார்பேஜ் ஒருத்தன். பிளான்ட் வந்து டிஃபால்ட். ட்ரக் தான். என்ன உடம்பு. சாப்பிடு. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வந்துறேன். ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் 11 மணிக்கு இன்னொரு கால்ல வாங்கிட்டான் வரதேசி பையன் ஃப்ளூக்ல. அவன் ஜம்ப் அடிக்கறானா அதனால நான் கொஞ்சம் பாடில இருந்து கீழ இறக்கி போட்டேன். அது மேல போயிடுச்சு. 40 நிமிஷம் ஒரு மேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 4 கேம் தோத்துட்டோம். மேட்ச் ஜெயிக்க சொன்ன
அந்த ஃபயரை காட்டு தந்து ஒழுங்கா பை பண்ணுங்க ஒழுங்கா வின் பண்ணுங்க கிளாக் வச்சு அங்க போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாரையும் அது வீண் போச்சு மை ஃபால்ட் தான் கரெக்டா கதிர் வந்து என்னோட நைஃபுக்கு ஓடி வந்தான் நான் என்ன பண்ணேன் நான் இந்த சைடு சும்மா அப்படி நைஃப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீ ரைட்ல இருந்து அப்படியே நைஃப் பக்கத்துல லெஃப்ட் ஓடி வந்தேன் அப்புறம் ரிப்பார்ட் ரைட் அப்புறம் ஏன் ஃபிளாஷ் நானும் இப்படி ஃபிளாஷ் ஆறேன் எஃபி மாதிரி ஆறேன் அந்த சொல்ற மாதிரி தான் எவன்ல தான் இருக்கான் பீல வேற யாரும் இல்ல ஷாட்ல இருந்து புஷ் பண்ண கிராஃபிட்டி வரணும் டேய் எங்க கிராஃபிட்டி வரேன் இருங்க நான் வரேன் டேய் வண்டா வாட்டர் வரத மேலே ஹெவன் ரெட் ஆன் பண்றேன் நான் அப்பதான் சொல்ல நேட் எடுக்கறேன் வராங்க டேய் நான் இப்ப அடுத்த ஷாட் மேலே ஒருத்தன் எதுல ஒருத்தன் ஹெவன் ஒருத்தன்டா நான் வேணா ஏகே வேணா கீழ இருக்கறாரு ஹெவன் போடுங்க அவ்வளவுதான் டேய் அடுத்த ஷாட் நான் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிட்டேன்டா அவனை ஓகே அப்படியே மெமரி மாதிரிடா ஐயோ யாரடா நீ காட்றேன்டா ஓ மை காட் காத்து வாங்க போனே சரி ஐ அம் கோனா கோ P90 this time இந்தாடா இவனே கதர் பாம் வச்சுக்கறேன் இல்லனா அஜித் கிட்ட கொடுடா பாம் அஜித் பாம் வச்சுக்கோடா அஜித் வாடா என்கிட்ட கொடு வந்து ஏன்டா P90 எடுக்கறேன் நான் தான் P90 எடுத்துறேன் ஏகே இருக்கா ரவுண்ட் ஏதோ எடுத்தேன் நான் ஓட போறேன் ஏய் இங்க கிளியர் வாட்டர்ஸ் கிளியர் பின்னாடி கிராஃபிட்டி வரட்டா ரைட்ல கிராஃபிட்டி வரட்டா மேல ஓடிட்டான் ஏய் ரெண்டு பேர் கிராஃபிட்டி ஒருத்தன் அங்க தான் சிட்டடா ரெண்டு பேர் ஷாட் -72 கிராஃபிட்டி -72 வாங்க -72 வாங்க நான் 600 அடிச்சறேன் ரப்பலா ஐட்டா யாரோ டாக் பண்ணாயா ஓ ஷிட் ஏன் தப்படா நான் அவ்வளவு தூரம் போயிருக்க கூடாது டேய் கட்ட எனக்கு தெரியும் கிளட்ச் பாய் நான் பாய் சரி நான் அவ்வளவு தூரம் போயிருக்க கூடாது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி ரோச்சனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணானே இல்ல ஏன் தப்புடா நான் அவ்வளவு தூரம் போயிருக்க கூடாது ஆஃப் பண்ண போறேன் கெத்து ப்ரோ ரொம்ப பிக் ஃபேன் ஹாய் சித் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ அப்படி என்ன ப்ரோ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சிருக்கான் பாப்போம் ஓ எமிலியா கிளார்க்கா நம்ம எங்க போறோம்னா இப்ப கலிசி போறோம் ஹவ் மணி பாய்ஸ் ஹவ் மணி சிம்பிள் கலிசி ப்ளோஸ் தூ பாசிட்டோ பாலாதே மரியா டேய் ஒழுங்கா வின் பண்ணுங்க 5 ரவுண்ட் போச்சு அவனுக்கு தெரியும் இங்க தான் வரும் ப்ளோஸ் சூப்பரா கட்டர் பாம் வச்சிருக்க நீ தான் வாடா கட்டடா ஏல ஏதா எடுக்கணும்னா எடுங்கடா என்னடா செத்துட்டு அம்பாடு ஓடி போய்ட்டான் இங்க ஓடல ஃபிளாஷஸ் வாங்க போறியா உள்ள போச்சந்து எங்க போற நீ இங்க போயிட்டு இருக்கேன் டேய் ட்ரக் பின்னாடி தான் ஒளிஞ்சிருக்கான் பாரு தலை தெரியுது பாரு அஜித் டேய் ஒன் டைப் ஆச்சு நம்மளோட ஸ்ப்ரே பண்ணனும் பீல ஒருத்தன் தான் இருக்கான்டா ஓகே எங்கடா பீல ஒருத்தன் ஏல ஒருத்தன் அவனை மட்டும் நீங்க போடல எங்க இருக்கான் ஐயோ அவளாடு லாங் கிட்டேடா இங்க பார்த்தனா நான் இல்ல பாம் எங்கடா இருக்கு நானே நினைச்சேன் போட்டி ரவுண்ட் யூஸ் பெரிய மைரன் நினைப்பான் ரோபோட் வி டேக் எஸ்எம்ஜி எஸ்எம்ஜி லாம் ஆமாடா எஸ்எம்ஜி ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் ஏதோ வாங்குங்க நான் பிஏ எடுத்துறலாம்டா பிஏ பார்த்து ஆர்டர் கதிர் வாங்கி கூடாது 14 ரவுண்ட் லூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா 16 போயிட்டு 2-3 நாள் ஆட வேண்டியதான் சிது ப்ரோ அப்புறம் 14 will take this நான் வின் பண்றேன் போடா சந்திங்க சந்த பாமா கொடுத்துங்க எதுடா பாமாடா பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கா
ஐ மீன் பாம் எங்கன்னு தெரியலையே. இருங்க பாம் நான் உங்களுக்கு ஆப்பேங்க ப்ரோ. பின்னாடி மேலே இருக்கான் ப்ரோ. சிவா ப்ரோ. டேய் எனக்கு தெரியலடா. ஆமா ஸ்மோக்ல எனக்கு தெரியலடா. ஐ மீன் மறந்துட்டேன்டா ஃபுல்லா. எனக்கு அந்த வியூவே இல்ல. பின்னாடி கிராஃபிட்டி ஒருத்தர் இருந்தா. ஒருத்தர் டேக்டு நல்லா அவன் யாரு? பிளான்ட் படா. எட்ரா தம் அப்படியே உட்கார். அப்படியே ஓகே. கீழ சாவு நான் போட் ஸ்டார்ட் வரதா. 95 ன்னு சொல்றா. 95 ஆ. ஆடா பாய். லைன் அப் டாடி போட்டோ. அந்த லக்க பல்ல. இது மத்த இவனுக்கு அடிச்சுதானே ஏன் இங்க 95 ஓட்றா மச்சான் 95. காசு எப்படிடா இருக்கு? எல்லார்ட்டே இருக்கு. எல்லாரும் நிறைய ஃபுல்லா லூசிங். ஓகே நாட் ஷேக். ஹாய் ப்ரோ. Of course giving false hope and then boom which from 4-1 to 4-16. What? No. என்னடா இப்படி அப்படிலாம் நடந்தா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நடந்த மாதிரியே கிடையாது. தெரியுமா வச்சிருந்தேன் நான் என்னடா பேசுறேன். எப்பவுமே நம்ம என்னாவும் வரம்போது போய் ஃபிளாஷ் ஆயா நாடில 14-1ல இருந்து 14-16 தோக்க வேணா செஞ்சிருக்கோம். அப்புறம் என்ன ப்ரோ நீங்க எப்படி பேசுறீங்க? அதான் நிறைய ஃபேக்ஸ் இருக்கு. அங்க எவ்வளவு கான்டாக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் அங்க கண்ணுக்கு தெரியல. பிஏ போங்கடா இருங்கடா நான் இங்க கனெக்டர் ஓபன் ஆயிருக்குடா. கனெக்டர் யார ஓபன் பண்ணி நீங்க தானா? இல்ல நான் ஓபன் பண்ணல. வெயிட் பண்ணடா. அந்த இடத்துல பாத்து வாடா தம்பி. ஏய் இவன் என்னடா? வெயிட் பண்ணு. இப்போ உட்கார்ந்திருக்கான். டேய் எங்க இருக்கான்? லாங் ஒருத்தன்டா. லாங். ப்ரோ நீங்க பிஏ போங்க ப்ரோ. சும்மா மாஸ்டர் ஒருத்தர்கான். பிளைண்டா. ஓடிட்டான் ப்ரோ. ஃபிளாஷ் இருக்கா? இந்த மாஸ்டர் கிட்ட ஒருத்தர்கான்டா. ரைட். எங்கடா திட்டியா? மாஸ்டர்ல இருந்தா ஏரி வந்து எவடா பண்ணான். என்னடா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். பின்னாடி இன்னும் அடிக்க போறான் பாரு. இப்பதான் நடக்க போகுது. டேய் சூப்பர். இல்லடா நீ வந்து ஃபேக்கே பண்ண தேவலடா. ஃபேக்லாம் பண்ணவே தேவலடா. ஏன் ஃபேக் பண்ண வேண்டாம்னா ஃபேக்ல போயிட்டு நம்ம லைஃப் தான் விடுறோம். ஒரு இதுதான் போகுது. ப்ரோ பி போங்க ப்ரோ. பி போலாம். பிஏ போலாம்டா. வா பிஏ போலாம். என்ன எங்க நம்ம நிக்கிறோம்? எதனால ஜெயிக்க மாட்டோம் சொல்லு பாப்போம். பிளான்ட்டே எடுக்க மாட்டோமா இல்லனா பிளான்ட் எடுத்துட்டு ஹோல்ட் பண்ண மாட்டோம்? பிளான்ட்டே எடுக்க மாட்டோம். பிளான்ட் சைட்டே எடுக்க மாட்டோம். சைட் எடுக்கணும். யாரெல்லாம் ஃபிளாஷ் பண்ணாரு? சீட்ரா அதோ ட்ராக்டா. க்ளோஸ் பக்கத்துல வந்து டெட். இன்னொரு டெட். டக்குனு சைட் எடுங்க. உள்ள வாங்க. வாட்டர்ஸ் மட்டும் யாராவது பாருங்க. பாம்பர் போய் பிளான்ட்டட். பின்னாடி பாருங்க. மான்ஸ்டர் பாருங்க. இன்னொருத்தன் வரான். ஹெவன் கீழே ஒருத்தன் ஆப் மாத்திக்கூடா. சைட்ல ஆப் இருக்குடா. ஐ மீன் பாம் சைடுல பாம். ஏய் ஆப் இருக்குடா சைட்ல. ஆப் எடுடா எவனா அது? டேய் லூஸ். எடுக்கதான் நம்ம அந்த ஆப் என்னடா? P90 வச்சு எடுக்க வந்துட்டு இருந்தா நான் சுட்டாங்க. கண்ணு விட்டு சுட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். நீ சொல்லடா. நான் எடுக்கிறேன்னு நீ சொன்னா விட போறான். நீ P90 எனக்கு போட்டு வேற வாங்கிக்கோடா அஜித். எனக்கு P90 போட்டு வேற வாங்கிக்கோ. ஏகே சேவ் பண்ணிட்டேன். எங்க போலாம்? டப்பா அந்த மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. அதேதான். நீங்க கில் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எங்க போலாம்? லாங்ல ஒருத்தன் இருப்பான். இந்த பாம்ப வச்சுக்கோடா இவனை தம்பி. போலாம் இங்கலாம் ஃபிளாஷ் தேவை கூடாது. பாம்ப வச்சுக்கோடா அஜித். உள்ள பார்க்கல. வாண்டா தான் பாம்பு இருக்குடா. அங்க இருக்கு பாரு. ப்ளே கிரவுண்ட்ல. அங்க இருக்கான்டா வெளில. அவுட் சைடு பாத்ரூம்டா. ரைட் சைடு. ப்ளூ ஒன் பக்கத்துல. அவுட் சைடு பாத்ரூம் உள்ள. நான் கரெக்டா அவனை பார்க்கவே இல்லை. போங்க. வெளில இருந்தான்டா. அங்க இருந்தான். இன்னும் இப்ப ஓடிட்டான். உள்ள போயிட்டான். மேல வரான்டா. ஏய் ஓட்டம் லோடா. ஏய் நானே ஏன்டா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். ட்ரக் ஓட்டம் லோடா. ட்ரக்.
சூப்பரா அவ்வளவுதான் பேங்க்ல ஒருத்தர் இருந்த மாதிரி இருக்கிறான். சாரி பாய்ஸ் யாரு வந்து ட்ரக்ல ஸ்மோக் போட்டது? யாரு தெரியல, அவனுங்க போட்டானுங்க நினைக்கிறேன். அவனுங்க தான் போட்டானா? சரி 3வது ரவுண்ட் எடுப்போம். 9-2. ஓகே. மோசமான ஸ்லாவேஜ். பிஏ போவோம், வி ஒர்க் ஆகுது அங்க போவோம். 2 வீலே எடுத்தோம். தர வைங்கப்பா. பாம் நான் வச்சிருக்கேன்டா. என்ன ஷாட் ஆடா 2 ஷாட் 2 ஷாட். நவர் தள்ளடா கது. போதடா. போ. ஆடா பாவி. இன்னொருத்தன கேட்டதா அவன கேஸ் ஸ்மோக். அவ்வளவுதான். நைஸ் சூப்பர் ஜி. வாடா சாப்பிடு. நான் உள்ள இன்னொரு இருக்கான் பாரு. வாட்டர் இருக்கான். இவன ஷாட் ரைட். இது பேரல் பக்கத்துல -30. ஷாட் ஓத்த. லெஃப்ட்ல வர. இல்லையா? கரெக்டா நான் செத்த 10 டெத்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 7 டெத்ஸ் வந்து நான் ரீலோட் பண்ணும்போது தான்டா செத்தேன். நான் வந்து அப்படியே செத்தேன். எதிரியை நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அவனை சுட்டான். நம்ம ஏதாவது ஒன்னு மாத்தும் போது தான் வருவாங்க. அதான் நம்ம ஓபனா இல்லடா, நான் வந்து அதுவரை எட்டியே பார்க்க மாட்டேன்டா. நான் கரெக்டா ஏதாவது ரீலோட் பண்றாங்க இல்ல ஏதாவது மாத்துறேன்னா அந்த நேரம் வந்து கரெக்டா சொல்லுவாங்க. நம்ம இடற உடனே ஒரு 3 பேர் சுத்துறோம். நான் வந்து கரெக்டா அங்க ஒருத்தனை பார்த்தேன். அவனை பார்த்து சுட முன்னாடி கரெக்டா ஆங்கிள் வந்து என்ன ஆயிட்டான், கரெக்டா இந்த இதுக்கு பின்னாடி போயிட்டான். பில்லருக்கு பின்னாடி போயிட்டான். ஏய் வாஷ்ரூம் எவனாவது வரானாடா? வாஷ்ரூம்லாம் யாரும் வரதில்லை. வெளில வேணா அவுட் சைடு வேணா ஒருத்த மேபி அப்பப்போ வரான். எப்பவுமேலாம் வரதில்லை. கனெக்டர்லாம் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல. ஏய் இங்க என்ன தட்டான்டா வந்து பீக் பண்ணிட்டு போயிட்டான்டா. எங்க பீல ஒருத்த வந்து ஆஃபர் பீக் பண்ணிட்டு போயிட்டான். பாம் நீங்க தான் யாரா எடுக்கணும்டா. சந்து நீ தான் சந்து. பாம் பக்கத்துல நீ தான் இருக்க சந்து. உன்கிட்ட தானே பாம் இருந்துச்சு சந்து. ப்ரோ என்கிட்ட இல்ல ப்ரோ, வேற ஐட்டம் அது கிட்ட ப்ரோ. டக்குன்னு போ. டக்குன்னு எடுத்துலாம். டக்குன்னு போ. இங்க இருந்து போ. நீ பாம் வச்சிருக்கட்டு எங்க வரான்? போடு சுடுவானுடா. ஓடிச்சு டக்குன்னு சுட வச்சிருந்தேன். இதுல இருந்து வரான். ஸ்டாட்ஸ்ல ஒருத்தன் வரான்னு நினைக்கிறேன்டா. ஒருத்தன் ஆப்பர் உச்சிகா பரோட்டா உச்சிகா வந்து ஆப்பர்ரா பிளான்டட். ஆமா போட்டான். லாங் போடுறா சன். பரோட்டா உச்சிகா ஆப்பர். யாரா அவன் இங்க நிக்கறான்? சொன்னானே பரோட்டா உச்சிகாவா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர். மருட்டோட பையன் பருட்டோ. ஆனா அது பருட்டோ உசுமாக்கி இல்ல. பருட்டோ உசுமாக்கி பருட்டோ. காசு இல்லை, யாராவது எனக்கு ட்ராப் பண்ணிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் யாரும் பண்ணல. Unlike other games, I can buy. ஒருத்தன் பீக் பண்ணுவான்டாங்க இவனே இவடா ஆஃபர். அவன் இப்போ ஆஃபர் உங்க பக்கத்துல எவனோ பூஸ்டட் அங்க ஒருத்தன் இருக்கான். வாடா டேய் என்னடா ஃபிளாஷ் அடிக்கிறான். கனெக்ட் எங்கடா பின்னாடி இருக்கான். கிராஃபிட்டி ரைட் சிடி சைடு. இங்க தான் இருக்கான்டா. அங்கதான் இருக்கான்டா. கீழ ஒருத்தர் இருக்கான்டா. நான் தான் சரியா பார்க்க மாட்டேன்டா. என் கண்ணு லெஃப்ட் சைடு கிராஃபிட்டியா? ரைட் சைடு கிராஃபிட்டில இருக்கான். அங்கதான் இருக்கான் ப்ரோ. டீகில் தான் வச்சிருக்கான். நல்ல கன் யாரா வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல யூஎம்பி வச்சிருக்காங்க. அவனுக்கு ஈக்குவடா ஃபுல்லா. நான் தான் என் கண்ணுக்கு தான் சரியா தெரிய மாட்டேதுடா. நான் மேபி ஸ்ட்ரெச்டு ஆடி எனக்கு வந்து இது ஒரு 1080ல ஆடினா வந்து ஏதாவது என்ன சொல்றது கதவுக்கு பின்னாடி இருந்தா எனக்கு கண்ணு தெரிய மாட்டேதுடா. எனக்கு வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லடா. அவன் வந்து கதவுக்கு பின்னாடி இருந்தான். அந்த கதவு பக்கத்தில் எப்படி நிற்கிறான்டா. எங்கே பேர் என்ன பாடுறா கிளச்சா இங்கே அந்த கதவு பக்கத்தில் எப்படி நிற்கிறான். எனக்கு அவன் தெரியவே இல்லை. மேபி அந்த கருப்பு கலர் ட்ரெஸ்னால சுத்தமாக தெரியல.
வயசாகுதுடா தம்பி. ஏய் வாட்டர்ல இருக்கான். வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கான். வாட்டர் டெட். பிளான்ட் ஸ்மோக் பின்னாடி பிளான்ட் போடலாம். பாம் எடுத்து பிளான் பண்ணுங்க நான் இவன் ஹோல்ட் பண்றேன். யார் வந்தாப்பா? உங்க கிட்ட தான் இருக்கு. லெவன் டெட். ஸ்டார்ட். இடி ஸ்டார்ட்ரா. லாஸ்ட் ஷாட்டா நான் இங்க மாஸ் ஹோல்ட் அவன லாஸ்ட் கே ஷாட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். நான் மாஸ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 95 அவன். நான் நீ போலனா முன்னாடியே நெட் போட்டுருப்பேன். நீ போனனால நான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டேன். நீங்க போடுறீங்கன்னா செத்துருவான். நீயே செத்துருக்க மாட்டியா? நான் போனா ஆமா அது கரெக்ட் தான். இல்லடா நான் சும்மா நேடு போடலான்னு வந்தேன். ஓகே ஆனா நீ போனனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். Okay boys, we need to win. கட்ட நான் சொல்றேன். கட்டோ and நீங்க அப்படியே அதேதான். என்கிட்ட கிட் இருக்கு. இது லாங் போ. இல்ல இங்க we got this. bro next round நம்ம மூணு பேர் கீழ வரலாம். எனக்கு லாக் ஆகுது. இங்க பி வெளில சத்தம் கேக்குதுடா லைட்டா. பியா ஏவா தெரியல. பிக்கு வெளியில குதிச்டான். என்ன அடிச்சவடிச்சான். பிக்கு வெளில இதுல கனெக்டர் வழியா ரெண்டு பேர் போறானுங்க. அவுட் சைடு பி ரெண்டு பேர். ரைட் வாஷ்ரூம் வந்தாச்சானே. அவர்தான் சிவா ப்ரோ இருக்காரு. அவர் செத்துட்டார்ல. சைடே வந்துட்டான். சைடு ஏ சைடு பிளான் ப்ரோ. ஃபுல்லா கனெக்டர் வழியா ஏறிட்டாங்கடா அவ்வளவுதான்டா. இங்க வந்து அடிப்பான் பாருங்க. எத்தனை பேரா வருவீங்க? அங்கதான் இருக்கான்டா. இதோட அவன் பக்கத்துல இருக்கான். கீழே சிட்டி சைடு. ஆர்மரை சேவ் பண்றியா? கனெக்டர்ல கிட் இருக்கு. வேணா போய் எடுத்து. கிட் இருக்கு கனெக்டர்ல. கிட்டடா 400 ரூபீஸ்டா. தட்ஸ் லைக் அடுத்த ரவுண்ட் நம்ம கிட்டே வாங்கணும். விட மாட்டேன். அவனுக்கு கனெக்டர் வர மாட்டேன். கீழே இருக்கு கனெக்டர் கீழே லைக் அந்த ஸ்டெப்ஸ் கீழே இருக்கு. டோர் பக்கத்துல கனெக்டர் டோர். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா. அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு இது ஒரு சில நேரம் திடீர்னு 35 பாம்பு இறக்கணும். ஒரு சில நேரம் 10 கிலோ 12 கிலோலே முடிஞ்சிருது. என்ன போல இன்கன்சிஸ்டன்சி. இதோட பையனா இல்லனா நம்மளே சிம்பிள் ஆயிடும்ல. நான் மட்டும் நம்ம கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தா நம்மள தோக்கடி அவனால. கரெக்ட் தான். இவனுங்க ஒரு எம்ஜி நம்ம லெவல்ல இருந்தா கூட ஓகேடா. பாரு ஜியானா வாங்க. எங்க இல்லடா. எங்க யோடா கனெக்டர் அஜித் தான் புடிச்சவன். அஜித்துக்கே ரெண்டு பேர் நான் வாங்கி இருந்தனால என்ன கட்டறா இருக்கு. நான் உள்ள ஓட போறேன். அவனுங்க இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி தான் இருக்கு. சரிங்க நானும் யோடா இது வரோம். அட என்னடா சிக்கல ஒண்ணுமே பண்ணல. இதுல தான் கன் அவன் எடுத்துறான்டா. யூஎம்பி எடுத்து கீழ இறங்குறான்டா சிட்டி சைடு. ஓட யோடா. பின்னாடி தான் இருக்கானுங்க மோஸ்ட்லி. இங்க ட்ரக் பின்னாடி வரேன். பின்னாடி வரதான் ரைட் சைடு. ஆத்தாடி என்ன உடம்பு. ஓகே. நபியாரன் ப்ரோ கிட்ட காசு இல்ல. ஏடுங்க நபியாரன். ப்ரோ வாங்குனாரு அதனால அவட்ட காசு இல்ல. பட் ஓகே லெட்ஸ் ப்ளே திஸ். நான் ஏ லாங் ஆடுறேன்டா. பி ஆடுறீங்களா? ஓகே பூஸ்ட் பண்ணமாடா கதிர. நானும் ஹரிஷும் சந்து வண்டி பி ஆடுறோம். சந்து மட்டும் பி ஆடுறீங்க. பின்னாடி ஆடுங்க. ரொம்ப பின்னாடி ஆடுங்க. ஏய் வண்டான். பீதண்டா. மாஸ்டர் தான் வரானே. நீ காட்ட வந்து மத்த கோல்டா வந்துருச்சா? ஏன் அப்படி போறியா? எடு வந்துருச்சு. புராணா வந்துறா. ஏய் ரெண்டு எல்லாரும் வந்தாங்க. டேய் அவன் சேவா எவ்வளவு அட்டாக் பண்ணிருக்கா? வாட்டர் ஸ்லோத் இருக்கான். வா ரெஞ்சி பின்னாடி எடுத்தான். ரெண்டு பேர் வாட்டர்ஸ். லாஸ்ட் ரெண்டு பேர் வாட்டர்ஸ். தம்பியோட அவன் ரைட்ல போய்ட்டான்டா. நான் பறந்து போயிட்டு இருக்கேன். 12 புல்லட் 4 கில் எடுத்தான். கிட் கூட வச்சுக்க அப்படியே உட்கார்ந்து. ஆர்மை கணும் ப்ரோ. அவன் என்ன கிளட்சா அடிச்சான் பாரு.
பையா இது பண்ணலாம்டா அட்லீஸ்ட் 10 வரையமாவது கொண்டு போலாம் ஒரு பை போடுங்க இந்த ரவுண்ட்ல தெரிஞ்சிரும் அவ்வளவு கேவலமான தொகை அதான் ஆமா எனக்கு மனசுல சரி என்ன ஆட போற சைட் சொல்லுங்களா எனக்கு வேற சைட் கொடுங்க யோடா ஏ ஆடு கதிர் ஏ ஆடுறா நீங்களே ஏ ஆடுங்க ப்ரோ நீங்களே ஏ ஆடுங்க ப்ரோ நான் ஓகே நீயும் கட் ஆக்கல இங்க வாடா மேல வாடா ப்ரோ இந்த ரவுண்ட் ஈகோ போக வேண்டியதானே ப்ரோ ஏய் அதே ஃபிளாஷ் பி தான் வா கட்டற யாரு டக்கு டைம் டக்கு நேர் கட்ட தந்த பின்னாடி இருக்குது கிராஃபிட்டில இருந்து ஆடுது நீ மட்டும் தான் யோடா ஏ ஆடுற ஏய் ஆப்பறா டேய் அநியாயம்டா இது ஒரு வெயிட் பண்றா தம்பி திரும்ப ஏறு ஷாட் ரெண்டு பேரும் ஆட்டம் திரும்ப ஏறா தம்பி என் தலைக்கு மேல ஏறி பார்த்தா பிளான்டிங் கீழே ஐ கேன் சேவ் ஐ அம் கோனா சேவ் இதா 2 கில் எடுத்தா சொல்லுங்க எடுத்துறான்டா ஐ அம் கோனா ட்ரை இதம் ப்ரோ இல்ல வர முடியாது எனக்கு சேவ் பண்ணு ப்ரோ உங்க கிட்ட கன் இருக்கு ப்ரோ சண்டே நீ வரதுக்கு முன்னாடி ஆனா கால்ல பலாட் வெச்சடா டீக்ல வச்சு பலாட் ஆமா பனால ரெண்டு பேர் ஒரே அடி டேல சரி இதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் பாய்ஸ் ஆப் எடுத்துட்டு எஸ் யாரெல்லாம் பீ போறீங்க சொல்லுங்க டக்குன்னு கால் பண்ணுங்க நீங்க ஏறிடா கிளட்ஜாவும் கதிரும் போவாங்கடா பீக்கு நீங்க ஏறிடா சித்து நீங்க ஆடு பின்னாடி போய் ஆடு இவனை யோடாக்கு மட்டும் வழி விட்டு கொஞ்சம் வேகமா மான்சர் கொஞ்சம் வேகமா போய் பார்த்தேன்னா ஏய் நான் இது பண்ணிட்டேன்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏ ஆடுறீங்கடா நான் பீ போறேன்டா டேய் ஒரு ரெண்டு பேர் ஆடலாம் ரெண்டு பேர் ஆடலாம் காய்டா ரெண்டு பேர்டா எல்லாரும் கனெக்ட் ரெண்டு பேர் ஏய் காய்டா ரெண்டு பேர் பாம் டிராப்பிங்க நான் ஏதோ ஷாட் போய் பார்க்க போறேன்டா உள்ள வந்துருக்கு போறோம் நான் ஷாட் பாத்துட்டேன் ஆனா ஸ்மோக் கேட்டான்டா பொறுக்கி ஷாட் ஸ்மோக் பாம் இருக்கு பாம் இங்க தான் இருக்கு ஷாட் பார்க்கணும் ப்ரோ ரெண்டு பேர் ஷாட் ஓ பின்னாடி வந்துட்டான் சீக்கிரம் மேல அந்த கவர் பண்ணு ரெஞ்சிக்கு மாட்டோம் சிட்டடா ஒருத்த புஷ் பண்ணிட்டான்டா உள்ள வந்துட்டான் இன்னொருத்த ஷாட்ல இருந்து அங்க வரோம் இதுக்கு பின்னாடி பில்ல ரெஞ்சி டிடி லோட் -40 போடுறான் ஐயோ பாம் மாஸ்டர் ஆண்ட தான்டா இருந்துச்சு அங்க ரைட் சூப்பர் ராயோடா சூப்பர் நான் என்ன எனக்கு 14 என்னமோ புல்லட்ஸ் தான இருந்துச்சு நான் ரீலோட் பண்றதா இல்ல ரீலோட் பண்ணையா கடைசி பண்ணலையா ரீலோட் பண்ணையா பண்ணலையா கடைசி தெரியல அதான் ப்ரோ அதான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு MP7 நல்லா இருக்குமாடா நான் எப்படியா பண்றேன் சரி ஓகே நான் யார் நீ பாத்தாடா நீ சேஃப் ஆடுறா நான் அஜித்தோட போய் ஆடுறேன் பாரு அஜித் இங்கனா என்ன தட்டிடுவாங்க அஜித் அந்த இதுக்கு சத்தம் கேக்குதுடா வீக்கு வெடியில அஜித் காப்பாத்து அஜித் ரெண்டு பேரு ஒருத்த பார்ட்டி ஒருத்த இதுல அஜித் பின்னாடி வந்துரு அஜித் செத்துட்டான் எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் நான் பார்த்தேன் லாங் ஓட்ட பார்ட்டி கேப்ரன் பேரல் தெரியுமா நீ தெரியாது ஆனா உன்னோட உடம்பு தெரியும் நான் யோசிக்கண்டாமா அது எப்படி தெரியும் உன் உடம்போட ஷோல்டர் இருக்குல்ல அதனால மேல அதையும் அப்படியே நோ ஸ்கோப் அடிச்சிருவேன்னு நினைச்சேன் ஸ்டிக்கர் பண்ண முடியலடா டைமிங் முடிஞ்சு போச்சா புஷ் பண்ணுவோம் எங்கயாவது இவன் XD ன்னு போடுறான் ஃபக் டூட் XD பரவாயில்ல போட்டோம் என்னத்த சொல்றது நாங்க ஏன் புஷ் பண்றேன்டா யாரபியா நேட் வச்சிருக்கீங்களா தம்படு நேட் இருந்தா நேட் வாங்கிட்டு வாடா அஜித் பின்னாடி போயிட்டு ஒரு நேட் வாங்கிட்டு வா ஒரு நேட் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோ பைசானின் துணையே யார் அந்த ஃபிளாஷ் எடுத்து இங்க போய்ட்டான் இங்க நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆன்சர் பண்ணி தரேன் ஏ பைசான் பிபி பாய் உள்ள இருக்கான்டா ஒருத்தன் ஓடி வரா பின்னாடி வரான் பாரு வெளில வரான் பாரு கனெக்டரா கனெக்டர் யாரா பாக்குறீங்க கனெக்டர்னா இங்க பாருங்க நான் இங்க பாத்துறேன்
நான் பைசான் வச்சிருக்கேனா? Why am I having பைசான்? நான் கீழ பாத்துட்டு இருக்கேன்டா. நல்ல கண்ணு எங்க இருக்கு? கட பைசான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன். சே F க்கு பதிலா இந்த கேமா மாறு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்கடா. இது வாலரண்டாலயா? நான் மாத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்டா அப்படியே. அங்க போனா என்ன பண்றேன்? குடுக்குறேன். இங்க வந்தா F குடுக்குறேன். ஏ ரீடேக் அடிக்கலாம்டா. பி இதா ஹோல்ட் பண்ணுவோம்டா. I'm telling you this. bro நீங்க கொஞ்சம் பாத்து ஆடுங்க bro ஏல. பின்னாடி ரெண்டு பேர் நிக்கறாங்க. Incendiary out. Throwing smoke. நம்ம மோலி போட்டுடா. வெரி குட். கனெக்டர் ஆடுற. Throwing smoke. ஸ்மோக்கிங். நான் கனெக்டர் ஆடுனா யாரோ ஒருத்தங்க வாங்க. ஏய் உள்ள ஓடடா. இங்க இருக்கான்டா. இங்க வெளில இருக்கான்டா அவுட் சைடுல ஒருத்தன். எங்க ஃபிளாஷ் இருக்கா? இருக்கு. ஏ விட்டுட்டா. இங்க இருக்கான்டா. உள்ள ரெண்டு பேர் மேலே ஏறறான். ஒருத்தன் -60, ரெண்டு பேர் பாமர் மேல தான் ஏறறான். ரெண்டு பேர் மேலே ஏறுறாங்க. மேலே ஏறறாங்க. ஏக்குதா போறானுங்க. ஐ மீன் கனெக்டர் வழியா மேலே போறானுங்க. போயிட்டானுங்க ஓடுறானுங்க. ஒருத்தன் -60. இங்க ஏறுறாங்க. இன்னொருத்த தெரியல ஒருத்தங்க வருவான். என்ன காப்பாத்து. இன்னொருத்த பாமர். டேய் என்ன நடக்குது? தெரிஞ்சு பாமரே. பிளான்டிங்டா. பாமரே. ஏய் பஸ்டடா நான் பண்ணு. கொஞ்சம் பொறுமையா தனியா பேசிட்டறானே. ஐயோ டாப் பண்ண நினைச்சேன். இதுல இருக்கான். நான் வந்து வாஷ்ரூம். somewhere in washroom. தெரிஞ்சு இரு வெயிட் பண்ணு. டாப் பண்றியா? வெள்ள அவுட் சைடு வாஷ்ரூம். அவ்வளவுதான். எடுங்க தகடம். டாப் அடிக்கலாம்னு கடுப்பா இருக்கானே. அத மாத்தணும். நான் பேசிட்டு மறந்துறேன்டா. பேசி ஏன் வாய்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வைக்க அதுல வந்து ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னா சவா ஷியா ப்ரோ கொடுங்க. ஷியா ப்ரோ இது கேட். உங்களுக்கு கண்லாம் இருக்கா உங்க கிட்ட? ப்ரோ நீங்க பீ பண்ணுங்க. ஓகே. ரெண்டு பேர் 3 பேருங்க ஆடலாம். ஷியா ப்ரோ நீங்க வந்து கதிருக்கு வந்து சப்போஸ் ஐ புஷ் பண்ணிட்டானா யார் ஏன் கூட வருது? கதிருக்கு புஷ் பண்ணிட்டானா நீங்க அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க இல்லங்க. நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்படியே இது நான் பீ பண்ணேன். Incendiary. தி வாய்ஸ். ஷியா ப்ரோ இங்க வாங்க. டக்குனு இதுல ஏறுங்க ப்ரோ. டைமிங் டேய் கனெக்டர் எல்லா டைம் ஆச்சு. கனெக்டர்லயே அடிக்கறான்டா அவன். இல்ல பாம் டிராப். இங்க வாங்க ப்ரோ. ஷியா ப்ரோ இங்க வாங்க. டக்குனு புஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ. அங்கயா சாவுடா. ஷாட்ல வர. ஷாட் நான் பாக்குறேன். பாம் டிராப்லாம் இல்லடா. பாம் அடிச்சான்டா வந்து கரெக்ட்டா. ஓகே ப்ரோ. ஷாட்ல இருந்து வந்து பாம் இங்க எடுத்துட்டு போய்ட்டானுங்க. பாம்லாம் எடுத்துட்டு எங்க இருக்கும்? கீழ ஒருத்தர் இருக்கான். வா ஏ பிளானிங். நீ மட்டும் தான்டா. ஒருத்தன் ஷாட். ரெண்டு பேர் பாங்க. டேய் இதெல்லாம் நான் புல்லட் இல்ல சொல்ல மாட்டீங்கடா. என்ன சொல்றலாம்? ஐயோ முடியும் கட்ட. அது 18. Defusing. வந்துரு. நைஸ் ஷாட். ஓ மை காட். நைஸ் ரைடா. டேய் நான் சுற்றுனடா அவனை. இல்ல பிரச்சனை இல்ல. Danger zone. Boruto bottom fragger always talks a lot. Good. Fuck off. What is that? What are you guys talking about? Bro இப்போ மட்டும் நீங்க பேசுறீங்களா லைவ்ல? டேய் அத படிச்சேன்டா. அதுல என்ன எழுதிருக்குறத படிச்சேன் நான் பேசவே இல்ல. நான் பேசலடா. நான் அதுல எழுதிருக்கிறத படிச்சேன்டா. முடிச்சா பாருங்க பாலா எப்படி பிடிச்சா பாருங்க. கரெக்ட்டா முடியல. யாரையும் திட்டுறதுக்காக பேச கூடாதுடா. என்ன குரூப் ப்ரோ வரான் அப்படியே. சரி ஓகே அவ்வளவுதானா. 11:30 மணி ஆயிடுச்சா? நீங்க குரூப் ப்ரோ கூட்ட ஆடுங்க. நீங்க ஆடுங்கடா. நான் போறேன். நான் ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவேன். எனக்கு நல்லா தூக்கம் வருது.
எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள வேணும்னே தோத்தீங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ நான் தோக்கும் போதெல்லாம் வேணும்னே தோத்தேன் ஜெயிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா ஜெயிச்சிட்டேன் யார் உங்க சாட்ல அந்த சித்து ப்ரோ தான் கரெக்ட் தான் ப்ரோ தீர்க்கதர்சியா ப்ரோ நான் தோத்தாலே அது வேணும்னே தோத்த மாதிரி இவர் அவ்வளவு நல்ல மனசுன்னு அவருக்கு நினைப்பு வருட்டோன்னு அவன் பேர் வச்ச ஒரு காரணத்தினால ஆனா அவன் தான் பாய் ப்ரோ க்ரூட் பர்த்டே இப்போ தெரியலையே எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே மறந்துட்டேன் ப்ரோ பியூடி போய் பாருங்க பார்க்கலாம் PewDiePie க்ரூட் வாட்சிங் 4 ப்ரோ வெறித்தனமா வாழ்றான்டா சமயம் ஆடுறான் வேற ஃபுல்லா அது இல்லாம ஹைப்பர்ஸ்கேப்பா இருக்காரு எப்போதாலும் அது அவன் சிங்கிளா ஆடுறதுக்காக அந்த கேம் ஆடுறான் வந்துட்டு ரெகுலரா போறது நிறுத்திட்டீங்களா உங்க வியூவர்ஸ் எல்லாரும் எனக்கு காலையில ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்குடா காலையில எனக்கு 10 o'clock இருந்து ஆஃப்டர்நூன் 2:30 வரைக்கும் ட்ரைனிங் அப்புறமா 3:30 to 12:30 வரைக்கும் பேசிக் வெப் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் நாளைக்கு பூட் ஸ்ட்ராப் கத்துக்கிட்டா அவ்வளவுதான் மொத்த வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆமா சூப்பர் ப்ரோ HTML5 CSS3 HTML5 JavaScript Node.js Ajax இதெல்லாம் என்னோட ஒர்க் ஆபீஸ்ல கத்துக்க சொல்றாங்க உங்க ஆபீஸ்ல மேனேஜர் வந்து பாறறானே டேய் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்டா நான் கத்துக்கிறது நிறைய இருக்குடா அது பக்கத்துல போனாலே நமக்கு தலை சுத்துதுடா எதுக்கு நம்ம கத்துக்குறோம் அவன் கேக்குற கேள்வி தான் தோணுது எதுக்கு கத்துக்குறோங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஆனா நாளைக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு கத்துக்கிற எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் தான் கூட வச்சிருக்கேன் டெவலப்மென்ட் பண்ண சொல்லிட்டு ஆமா வந்துட்டு லே ஆஃப் பண்ணாங்க லே ஆஃப் மாதிரிலாம் எங்க கம்பெனில இப்போதைக்கு எனக்கு தெரியல கண்ணு முன்னாடி தான் தெரியல ஆனா வந்து 10 நாள் ட்ரைனிங்டா ஆபீஸ் ட்ரைனிங் தான் டோடா வாட் அதர் பிளான்ஸ் டு யூ ஹேவ் டா டிசைன் Valorant லைவ் வாட் கேக்குறா PewDiePie என்னடா பண்ற PewDiePie லைவா போட்டுட்டு இருக்கான் இல்ல PewDiePie போடலையா read my last comment bro PewDiePie பாருங்க bye dark அமீபா bro bye bro சப்போஸ் பிளேஸ்மென்ட் அட்டெண்ட் பண்ணலனா என்ன பண்ணுவீங்க PewDiePie ல பாருங்க bro PewDiePie ல பாருங்க PewDiePie ல என்ன பாக்குறீங்க PewDiePie is reacting to Sushant Singh Rajput அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு இதெல்லாம் சொல்லுவான்டா இடையில என்ன பண்ணுவான் இடையில இல்ல ஒரு வீடியோல இடையில வரும்டா அது அட இப்போ ஒரு வீடியோ ஃபுல் வீடியோ போட்டுருக்கான் reacting to Sushant Singh Rajput அப்படியே 6 months என்னடா 6 minutes ago-வா அப்படியே இந்த வாலையில என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேக்குறியா டேய் How's it going bros my name is 23 minutes PewDiePie reacting to Sushant Singh அது ஏன்னா இடையில நாச்சு ஒரு வீடியோல இடையில ஒரு சின்ன கமெண்ட் சொல்லிருப்பான் சுஷாந்த் பத்தி இடையில ஒரு வீடியோல பேசியிருப்பான் மேபி அதனால ஃபுல் வீடியோ பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அவன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருப்பான் அத வந்து ரியாக்ட் பண்ணான் இல்லடா நான் ஏன் அவன் வந்து இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அவன் ஒரு வீடியோல ஒரு சின்னதா ஒரு சுஷாந்த் சிங் பத்தி சின்னதா ஒரு சின்ன பிட் இருக்கும் லைக் ஒரு ஃபுல் வீடியோல 2 செகண்ட் 2-3 நிமிஷம் கூட இருக்காது ஒரு 30-35 செகண்ட்ஸ்ல அதை பத்தி பேசியிருப்பான் அது நடந்த ஈவென்ட் டைம்ல மேபி யாராவது அவனோட பிஆர்ல சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க வந்து சுஷாந்த் ராஜ்புத்தோட வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்தியன் ஆடியன்ஸ் கவர் பண்றான் திஸ் கை அப்படி ரியாக்ஷனை போட்டே கவர் பண்ணிடுவாங்க எல்லாரும் சரி சிவா ப்ரோ ரியாக்ட்ஸ் டு என்ன போட்டு விடுங்க சிவா ப்ரோ யாரும் ரியாக்ட் பண்ணா நோ ஒன் கேர்ஸ் But I recently found out about him and I talked about him in a video and so many people freaked out. This புரியுதா அதான் நானும் அதான் நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி அவன் வந்து அந்த வீடியோவோட just watched some videos of him and I thought he seemed like a really interesting dude. Unfortunately, he passed away about a month ago. So I just wanted to make this video to kind of tribute him and bring attention to him in his life. If that makes sense, I don't know. I just think he's a cool dude. I'm not gonna pretend like, oh, I was the biggest fan. No, I had no idea who he was, but I like what I see. Now, for those of you who don't know, he was a big actor. He was in movies like Detective Byomkeshi Bakshi. You ever seen that one? He was big in India, in Bollywood, basically. He got a nomination for Best Actor, and he's been in commercially successful films like Kedarna and Chichore. Yeah.
his acting is cool enough, all right. MS Dhoni பத்தி சொல்லவே இல்ல அவன். Impressive about him No. is the fact that he's actually really smart. I found out that he was ranked number 7 in the engineering exams of all of India. Not bad. I used to study engineering myself. So I remember I was proud when I got the highest out of 200 people. I feel like out of all of India, it's a little bit more of a more of an achievement. And he also, what I like about him, he came from humble beginnings as well. I'm not gonna try to force like, oh, with this name. It's just, I'm saying I can relate to him. That's all. Like it's anything the same growing up in Sweden and India. Sorry, I just realized what this sounds like. He was also national Olympian in physics. What? Smart. நான் அதை சொல்றான். நான் அவன் அதை ரீட் பண்ண நானும் வாட்டுங்கிறேன். மேபி அங்க இருந்தா நான் வாட்டுங்கிறதே எனக்குள்ள டிரான்சென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்டா. PewDiePie இருந்து ஐ ஷுட் நான் PewDiePie பார்க்கறது கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்டா. அப்படியே அவனோட மேனரிசம்லாம் நமக்கு அப்படியே நான் இது அப்படியே ரப்பா இருக்கு. You can tell just by listening to him. Apparently, I saw here he worked for Ekta Kapoor. Remember her? That fucking dumb bitch. Ekta Kapoor திட்டுறான். Ekta Kapoor fucking dumb bitch அப்படிங்கிறான். ஆனா வந்து அதெல்லாம் சொல்லல, கட் பண்ணிட்டான் எடிட்டிங்ல. சொல்லடா. நீங்க ரியாக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, நிறைய பேர் பாப்பாங்க. நான் ரியாக்ட் பண்ணா ஒரு பையன் பாப்பான். ஃபாரின் படத்தை எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணா இந்தியால ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி அது வேணா பண்ணலாம். ஆக்சுவலா ஓடும், எல்லாரும் பாப்பாங்க. I noticed Sushant followed me on Instagram and I was so confused by it. I wonder if it was because I trolled Ekta. I don't know. Regardless, he dropped out of engineering. I dropped out of engineering to pursue his dream to work in show business. And one of the videos, the first one I saw of him was when he did this university talk, which I thought was super interesting. சிவபுரம் வேற லெவல்ல ட்விட்ச் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ட்விட்ச் அவன் போட்டுட்டு இருக்கா? வட்டா மறந்துட்டேன். எஸ். And I wanted to share it with you guys today because I think you had a lot of really valuable lessons on life. What? 3,000 views only. Excuse me if I don't make sense. 3,000 watts live watch. Excuse me if I get a panic attack right now. But I'll try my best. We love you anyway. Yeah. I became an actor because I had a problem. போய் வரலாமா? You know, I'm the youngest in my family. இப்பதான் வந்து கிருஷ்ணரே வந்திருக்காரு. பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. So I gradually became this very shy introvert kid who could not talk. அடுத்த இந்த வீடியோ டைட்டில் கட் பண்ணிடுடா. இத கட் ஹைலைட்ல கட் பண்ணிட்டு என்னடா பசங்க இங்க மறந்து போய்ட்டானுங்க. வாட் பாய்ஸ், நான் சொல்ல வரும்போது ஓடி போயிட்டீங்க. பரவாயில்ல, என் சேனலில் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ மட்டும் ஹைலைட்டில் கட் பண்ணிவிட்டு ரியாக்டிங் டு PewDiePie ரியாக்டிங் டு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவாக போட்டால் போதும். Here I go. Here I insert myself again. I can just relate to it. I was such an introvert as well. I still am. But I found this medium through YouTube to be extroverted and be this character, which has just been so fun. And I guess he got the same way through acting. Alright, I would love to share my journey with you, my learnings, and in case you decide to drop out and join me in Bollywood, it will come very handy. So, I was thinking in the car, what do I talk about? Wait, this guy wrote the script for what he was going to speak to a university on the car on the way there? That's impossible. But after deep thinking, I zeroed down into two things that I can actually discuss about. These two things talk about chasing your dreams and actually living your dreams, which unfortunately nobody mentioned to me when I was starting out. That's funny because I had the absolute opposite advice given to me. People were like, follow your dreams, pick what you want. And I'm like, nah, I'm gonna pick the job I hate because money. So those two things are the biggest lie and the only truth about success that I was told about. I don't remember what he said, but I'll tell you what I think is that success
has way more importance. I know it's easy for me to say this, but I think people put way too much importance on success itself. If you're having fun with what you're doing, then you're already successful and you can sustain yourself. Anything beyond that is just unnecessary, I think at least. Money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. Was that the lie? Because I totally agree. I feel like such a broken record because I think I've said this so many times, and every time I say it, everyone gets so mad, and I get it. Everyone's situation is different, but it is a general assumption in society that these things will lead to happiness. I'll just be extra clear when I say this. Obviously, if you can't afford to pay your rent and all these things, yeah, it will help you. You will get happier if you get it. But I'm speaking money in excess, money in its multitude, what people dream about. People imagine, what would it be like if I had so much money, like millions? What would I do? That'd be crazy. You know, people love to fantasize about these things. That's why the lottery exists. And people like to fantasize what it would mean to be recognized or someone of notoriety. And we generally see Hollywood stars shiny and smiley and all that stuff when it has absolutely nothing to do with your happiness. I think so, at least. Obviously, people react differently to different things, but they are literally things that are just like anything else. After a while, they're not going to be as appealing anymore. They're just sensational pleasures, essentially. They'll fleet away. So let me begin by mentioning that I come from a very middle-class family. And when I was growing up, money was a big differentiator in my life. Same for me, because my parents were so successful. They made a lot of money, but and I always felt like, oh God, I need to live up to their standards. I need to get a job just so I can be like them. I know, like, boohoo me, right? I'm just saying there was a lot of pressure to perform well in that regard. And it wasn't until I decided, you know what, I'm just going to go on my own path where I actually found a lot more of it, ironically. 3 generations of my family that I know of that are documented, nobody knew what fame felt like. So basically, both money and recognition were missing when I started out. So I already started out as a failure. Let me be very precise. My family told me that I had to become an engineer. I've heard that one as well. I got 4 books for my sisters. So once I'm an engineer, then I can, try civil services examination, and then probably, that will be like opening the doors for all kind of happiness, and I'll be forever successful. I'll be forever happy. This is the condition that I experienced when I was growing up. All right, fair enough. Sweden or India, it's the same apparently. That's so funny. That's crazy. So I became very good in studies. Did fairly well in my 10th board exams. ஓ எஸ்ஆர்எஸ்ஆர் ஃபேனா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு எஸ்எஸ்ஆரோட ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு டேவிட் லெட்டர்மேனோட ஷோ நல்லா இருக்கும். Half a dozen of other coaching institutes, and I used to share my room with 3 other similar aspirants. What it meant was, every day after finishing my assignments, school assignments, and preparing for my engineering entrance exam, I had to wash my clothes and I had to cook food for myself. But I wasn't complaining. Well, it was worth it, because after all, I was, for the very first time in my life, I was so close to become successful for the first time in my life. So yeah, finally I slogged, I got selected for several engineering colleges, and I decided to take admission in Delhi College of Engineering, which is now known as DTU. Thank you. Were you my senior or junior? There was a celebration like this in my family too. It's funny, I got into my university through entrance exams as well. ஓ அப்படியா, எஸ்ஆர்ஆர் நான் படிச்சிட்டேன், எஸ்எஸ்ஆர்ங்கிறத நான் படிக்கல. It's crazy how similar experience. நான் வந்து ஷாருக் கான் அப்படி நினைச்சேன். அது like now it's a smooth ஷாருக் கான் எஸ்ஆர்கே தப்பா சொல்றேன். நானும் சுஜாத் அவனோட படம், நான் பெருசா அவனோட படங்கள் பார்த்ததில்ல. எது பார்த்துருக்கேன், டோனி கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கேன். டோனி மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான். மொத்தமாக நான் டோனியை நான் 2-3 முறை பார்த்துருக்கேன். டோனினாலேயும் அவனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும். மற்றபடி நான் சுஷாந்த் தெரியும், நல்ல ஆக்டர்னு தெரியுமே தவிர நான் படங்கள் அவன் நிறைய பார்த்ததில்லை. அடா பாவமே,
delete யாரையுமே அப்படி சொல்ல முடியாது. எனக்கு தெரியாது. I don't know them personally. அவங்க தப்பா இருக்கலாம், சரியா இருக்கலாம். Was required. For some reason, incessantly, while the first 18-19 years of my life, the future me was much happier, much successful than the present me. So I was like, all right, fine. So I was forcing myself. I promised, I started preparing for civil services examination. Oh, okay. நான் இதல தான் Disneyல பார்த்தேன் நான். But I was bored. UPSC exams were still far away. In the meantime, I thought of doing theatre, and I thought to learn dance because to counter the shyness that I still have, and also because there were no girls in my engineering college for some reason. I felt cheated, man. We slog so much, you crack the entrance exam, and you find that there are no girls. So somebody told me that there are very good-looking girls in dance schools. So I was like, fine, I'll go there. There you have it. Just pick up dancing and you'll meet girls. Once I started with performing arts, I knew one thing for sure. I knew that I quite liked it. And 3 years later, imagine me sitting in the campus, and I'm thinking, all right, I'm really interested in performing arts. And all I want to do is to earn money and to be recognized. So if I become a movie star, I actually was very serious and I dropped out. Oh my gosh. In the 3rd year, when I was just 2 semesters away from getting the degree. Way. He was that close. Wow. Yeah, I dropped that way sooner. Because obviously, yeah, I found YouTube and I was enjoying that so much more that didn't feel like I lost to drop out. The idea was to just quit school for a year and அது போட்டு தான் தெரியும்னு கிடையாது. Yep. Came to Mumbai, got heavily into theatre and also other skills that I thought were necessary to become an actor. And by the way, this time I stayed with 6 other guys in a single room kitchen. But this time I was prepared for it. This time there was one difference. I was driven. Right. Self-respect was at stake. My ex-college mates, one of them is sitting right here in my shirt. They thought that I was that disaster that folks in engineering and B schools should never become. So I had to prove a point to everybody. I had to prove a point to my family. Most importantly, I had to prove a point to myself. And this was the time when I was also a background dancer. So I was dancing behind all the possible stars that you can think of, Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor, everybody. And I was thinking to myself while I was performing, okay, it's just 3 steps away, there, and everything will be sorted. And I kept going like that. And 2 years later, guess what? I got myself my first big break. I was selected for a primetime show on a TV. Now hear me out, it was seriously a big break because I started earning. Right. People started recognizing me. To be honest, I would deliberately go and roam in all these malls so that people would look at me, smile. That's funny. And I don't think I ever done that. No. I guess I did. I did go out like make videos where I brofist people. I also suddenly discovered that I actually had many friends from like who were absent all this while, but suddenly they popped up. Crazy how that works, right? I became popular. I was making good money to a point that money stopped being a differentiator in my life. And I was becoming more and more popular. Now I cannot go to all those malls that I was going all alone. Right. So I wanted somebody to be with me to save me. That's the thing. You don't realize. First time you get recognized is amazing. You love it. It's so cool, and that's an experience everyone wants to feel. But then you almost feel isolated, where you can't go to malls and you can't go to closely packed areas anymore. You just feel like an alien. It's very limiting. Lonely. First dream house. I bought myself my dream car.
And just a note. Volvo XC90, thank you very much. To you as well. I was getting such female attention that my engineering college friends could only possibly. சுஷாந்த் சிங்கோட வீடியோ வந்து சுஷாந்த் சிங்கோட வீடியோவை பார்த்து யாரு PewDiePie ரியாக்ட் பண்ணுறான், அதை பார்த்து நான் ரியாக்ட் பண்ணுறேன். நோ, உனக்கு புரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும், பரவாயில்ல. I was getting such female attention that my engineering college friends could only possibly dream of. Got him! Got him! Oh man. So I was having a time of my life. And then something unusual happened. I got used to everything. And I felt cheated. I stayed with all these dreams for 10 and 15 years of my life. I was promised happiness and I was promised success. But all these things stayed with me just for a few days. 23 நிமிஷம் வீடியோவா? Punctuating me because I started from zero money and zero recognition. So I was not happy. How can that be? I didn't like this version of success. And the future me again was luring the present me. But this time, I decided otherwise. I would do something else. So that gets us to the second point, which is the only truth. Yeah, I think he said it pretty well. It's like he imagined these things happening for 10-15 years of his life, and then they disappear in a couple of days. And I think that's it. They're nice to have and everyone wants to experience it, but they don't last. And we put way too much importance to them. It's a fantasy. It's always greater in our head. Always. I won't take too much time. I'll just try to keep it short. I figured something. I figured that something seemingly big things were not that big once I got them. And looking back in the past, I realized that maybe smaller things were way bigger. And there was one thing that was missing in my life that was the cause of this illusion. And that thing that was missing was now. So true. Yes. I'll let him finish his sentence and then I'll say what I want to say. வராது PewDiePie எல்லாம் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக்கே பண்ண மாட்டான். Just I was obsessed about what's gonna happen. I did all those flowcharts that we are taught in schools. If this happens, I'll do that, and 6 months from now, I'll be here. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. Oh my God. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future. I noticed the words he used, control and the present or now. He was always looking for the next thing. And that's the problem with money and fame. Like, you will never have enough of it. It's something that you can chase forever, but there will never be enough. But I also think in general, you know, one thing I noticed, especially here on YouTube, is these channels that make routine videos where they say, oh, I wake up at 6, I sleep 4 hours, and then from 6 to 7 I do this, and 7 to 8 I do this, and then and then on and on and on and on and on and on. And I get that those videos are very inspiring, but being so focused on the things you need to do constantly seems like a nightmare to me. And I think it's the illusion of control, which is what he said. நான் பார்த்தேன் என்னோட இதுல வந்துச்சு ஐவின் இதுல when in reality மொபைல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு விகாஷ் காந்த் ப்ரோ. ஆனா நான் போட்டுறதுனால போய் பார்க்க முடியல. Well, the more I find myself in the moment, the better I'm doing it as a person. I really strongly believe. நான் இந்த வீடியோ அப்புறமா செக் பண்றேன் என்ன பேசுறாங்க. நம்ம பசங்க பெருசா எல்லா கேமே விரும்ப மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் anyone, no matter who you are, should be able to be happy in the moment. That's the goal of life. That's what we should try and aim for. There's no always grass is greener or situation that will make you feel better. Why not just be happy now? Your life will never be perfect. Just recognize that and be happy for what you have. If you're in the moment, you immediately realize and become thankful for the things you do have instead of the things that you don't have. At least that's what I notice. And I think meditating is a really good technique to do that. But there are other ways as well, of course. Sorry, this became meditate, a whole big rant, boys, but meditate. That, especially today, it's so easy to get distracted by things.
you can occupy your mind constantly. But I think it's important to set away some time to just do nothing. Focus on nothing, and that's what puts you in the moment. Well, I also figured that when I perform on stage or in front of camera, I'm so much excited. I am so much interested. I was paying so much attention that there was no room to கேம் போட்டு கெத்து பண்ணுங்க bro. அவ்வளவுதான், நான் க்ளோஸ் பண்ண தான் போறேன் bro. இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். In the moment, I was alive in true sense when I was performing. And for the first time, trust me, in a long time, I understood the true meaning of success, which was not money plus recognition, but it was super plus excitement. I love this guy so much. Such a great dude. Now let me share another very short story with you. When I was in school, 4 to 5:30 p.m. was the time when I was allowed to go out and play. I was asked to be an engineer, but the entire day I used to wait for 4 a.m. to happen. I would step out, and the next 1.5 hours felt like 5 minutes. I didn't understand this then, but now very honestly, very confidently, I can tell you this, that I am living that 4 to 5:30 life right now since last February. Cause and effects are not different. Excitement is the cause, excitement is the effect. I get tired again and again because all these success mantras that we talk about, you know, hard work, belief, focus, vision, risk-taking, talent, perseverance, we can go on and on. But all these success mantras are now the side effects of the process itself. I'm so engaged, it commands my attention so much that there is nothing else that I can think about. So hard work doesn't feels like hard work. And there's nothing else that you can do but to persist. Talent you will cultivate. Vision you will get. Focus, there is no other way because it's commanding your attention so much. So here I am right now, 5 years down the line. Money and fame, although still could not earn back their reputation in my life. But let me show you one thing. I have much more of them than I had ever planned. And the best thing, my college, one of the professors was very dear to me, called me recently about asking me to plan this interaction with students, and I very humbly requested that can I get my degree back. And it's happening, and I'm very excited again. Thank you so much, guys. So good. Sorry, I know Super. this is very long. Views காண்டி but he's such a சீன் cool போடுறானா dude. PewDiePie அப்படிலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் அவனோட PR சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் லைக் அந்த வீடியோ செல் ஆகுங்கிறதுனால தான் அதை போடுறான். பட் ஆனால் அவனோட ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் ஹானஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். என்ன சொல்கிறது ப்ரோ, இப்போ டெய்லி வீடியோ போடுற ஒருத்தங்களால யூ கேனாட் ஆக்ட் யுவர் வே த்ரூ, லைக் புரியுதா ப்ரோ? அவன் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது, அவனாலே ஹானஸ்ட்டாக இது பண்ண முடியாதுன்னா அவன் பண்ணாமே இருந்துருவான். இது வேறு என்ன வீடியோ போட்டிருந்தாலும் அவனுக்கு இதே வியூஸ் கிடைக்கும், இதே ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இதுவும் பண்ண முடியும், இதுவும் அவனுக்கு பண்ண முடியும்னு தோணுனதுனால, லைக் தெரியும் அவனுக்கு இந்த வீடியோ வந்து மக்கள் பார்ப்பாங்கன்னா, அதே நேரத்தில் அவனாலேயும் பண்ண முடியுங்கிறதுனால தான் இதை பண்ணுறான். இல்லை அவனால் பண்ணவே முடியாது, நல்லா தான் வியூஸ் போகும்னு தெரிஞ்சும் ஆனால் அவனுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத பட்சத்தில் அதை பண்ண முடியாது. லைக் அவன் பண்ணாலும் சரியாக வராது. ஸோ அதுதான் என்னோட தாட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் PewDiePie இஸ் ஆல் அபவுட், ஐ கெஸ். ப்ரோ சுஷாந்துக்கு இன்னைக்கு 159 சுஷாந்துக்கு 159 ஆசை இருந்துச்சாம். வாட்? It's sad to think that he passed away at such a young age. And I think I mentioned before in a video, because
the police say he died from suicide, and at least personally, someone that lives in the moment, I cannot make sense out of committing suicide. And there's been this whole controversy and theories about did he really, what happened, people don't know, and I don't really want to get into that. I wanted this to just be a video attributing him because I think he's a cool dude and I wanted to share with my audience. But yeah, it's just this statement he had about living in the moment. Obviously this is a couple years ago, but you wouldn't commit suicide if you had this mindset. I don't believe that at all. I really don't. But then again, yeah, it is a couple years ago, and I don't want to add things to that. But that's just how I felt while listening to it. Rest in peace, Sushan. I would have loved to meet you. Seemed like a fucking awesome dude, but I'm really glad that you were you. Thank you for being you, and thank you for watching this video. I know it's a bit different, but that's it for now. Hey, Okay, done. Okay, boys, பார்த்துட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பேன். ஆனால் இட்ஸ் லைக் நேற்று வீடியோ பார்த்தது, இது இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தாச்சு. ஸ்ட்ரீம்லேயே பார்த்துட்டேன், அவ்வளோதான். அதுக்குள்ளே ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக அதில் ஒன்று நைட்டு ஃபுல்லாக சுடுகாட்டில் இருக்கணும். அடா பாவமே. ஆனால் அவனுக்கு தெரியாதுல்ல, அதை பண்ணிட்டானா ஏற்கனவே. நைட்டு ஃபுல்லாக சுடுகாட்டில் இருக்குங்கிறது ஆசையாக எனக்குலாம் நினச்சாலே அல்லா இருக்குது. வாட்ச் என்ன பண்ணுறாரு, வாட்ச் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாரு. வேலரண்ட் தமிழ் /1 கேம் ப்ளே போட்டிருக்காரு. வாட்ச்க்கு ஒரு லைக்கை போடுவோம். ஆஃப்டர் ப்ரோ ஆடிட்டுருக்காரு. கிராஸ்ஆர் மஸ்ட் பீன் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ப்ரோ. ஐ எம் பேக் ப்ரோ. கிராஸ்ஆர் பிளேஸ்மெண்ட், அவரோட கிராஸ்ஆர் பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி அவர் சொல்லுவார். ஐ எம் குட் ஆடிட்டு இருக்கான் ஏதோ. Last player standing. எஸ் ஓ ரூட் வந்து கேமில் பேசுகிறது எனக்கு கேட்ட உடனே என்ன இருக்குது, என்கிட்ட தான் சேட்டில் பேசுகிறானோ நினச்சி எஸ்ஸுங்கிறேன். பிடிப்ப வீடியோவில் எஸ்டர்டே வந்து சும்மா லவாய் கண்டென்ட், சும்மா அவனோட ரெடிட்டில் உள்ள மீம்ஸ்லாம் பார்க்குற கண்டென்ட் தான். வாட்ச் டெக்கோட 108 வந்துட்டார். சூப்பர் வாட்ச் டெக். அப்புறமா நம்ம பையன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருப்பானே க்ரூட் கேமிங்கோட ஸ்ட்ரீம் போயிட்டுருக்கு. ஐஜிஎனோட ஸ்ட்ரீம் போயிட்டுருக்கு. ஐஜிஎன் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க க்ரூட் கேமிங் கோயிங் குட். அண்ட் கேர்ள் தம்ப்நெயில் இருந்ததா? PewDiePieல கேர்ள் தம்ப்நெயில் இருந்ததா? அது என்ன தெரியல. இதுவா? இது பழசு. இது வந்து ஏக்தா கபூரோட பழைய வீடியோ. அது புதுசே கிடையாது. PewDiePie போனால் இதுவா? இது நான் பார்க்கல. இது நான் என்னன்னு பார்க்கல. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி போல. இது நான் என்னன்னு பார்க்கல. அது நான் அப்பப்போ பார்த்துருக்கேன். ஸ்பீட் டேட்டிங் பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன். இது பார்க்கல. இது கோஸ்ட் ஆஃப் சிஸ்டமோட லைவ்னு நினைக்கிறேன். இது நான் பார்க்கல. இதெல்லாம் பார்க்கல. இது லைட்டாக ஆரம்பித்த ஃபுல்லாக பார்க்கல. ஹாய் அஸ்வின் ட்ரீமர் ப்ரோ. ஆல்மோஸ்ட் நான் என்னோடய ஸ்ட்ரீமை முடிக்க போகிற டைமில் கரெக்டாக வந்திருக்கீங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டிஜேயும் வேலரண்ட் தான் ஆடுறாரு. இவனுங்க இதை முடிக்கலையா? போயிட்டே இருக்குது. ஐஜி கேம் ஸ்பாட்டில் என்ன போயிட்டுருக்கு? சைபர் பங்க் எதுவுமே போகல கேம் ஸ்பாட்டில். ஐஜிஎன்ல என்ன போயிட்டுருக்கு? ஹாய் ப்ரோ. ஸ்டார் ட்ரெக் த பாய்ஸ் காமிகான் said that he thinks the show is going to explore what does a guy know, how does a guy live. காமிகான் அட் ஹோம்னு ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. That's a really interesting idea for a show. ஐஜிஎன் நடத்துறாங்க. I got to tell you, like, I'm loving like all this live action talk that we're doing. 22ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிச்சு 26ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. What this is all about, you know, we were also introduced to a new upcoming animated series, Star Trek Lower Decks, which I'm super duper hyped and excited about this one. David, I know you are too. What are your thoughts on this one? I think it's really cool. So this is coming from Mike McMahon, who is one of the writers on Rick and Morty. He also has a show on Rick and Morty பாத்திருக்கீங்களான்னு தெரியல. சாரி ஃபார் நாட் கமிங் அலி. நோ சார்ஜ். ஓ நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஒன்று எப்போ நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கீங்களோ அப்போ நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கும் போது நீங்கள் வரப்போகிறீங்க. Star Trek Lower Decks. Okay. CBSல ஏதோ புதுசாக வரப்போகுது. Wednesday programs, Wednesday comic in classroom, teaching. Okay, இதெல்லாம் இல்லை. Comic Con International San Diego இல்லை. July 226 Comic Con. Okay.
IGN India, IGN Nano, PlayStation 5. What's happening? Fast events programming Comic-Con at home la dhaan irukom. If you enjoy our content, click to donate here for a message for all Comic-Con IGN India dhaan varudhu nera. Okay, free avudunga apra paathikalam. Bro, one doubt kelunga bro, kelunga. பின்னாடி அது சவுண்டு கம்மி பண்ணலாம், இல்லைனா ஹெட்செட் போட்டு கேளு. ஸ்ட்ரீமில் தான் நீங்கள் போட்டுட்ருக்க இதை. கேளுங்க ப்ரோ. சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்புறமா எல்லாம் கேளுடே போடு. டெக் தமிழ்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. வேறு என்ன நடக்குது? பட் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்களே. கேளுங்க ப்ரோ. அந்த டவுட்டோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முடிச்சிருவோம். மதன் கௌரியோட சேனல்லாம் பார்க்க போகிறீங்களா? இல்லை, மதன் கௌரிக்கு பர்சனல் தாட்ஸ் சம்திங். File live. It is 150 MBs okay for seeing in PC and another people watching in mobile. அது மாதிரி ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் சேமாக யூஸ் பண்ணால் போதும் ப்ரோ 150 MBs. நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது 150 MBs தான். ஆனால் எனக்கு 100 MBs தான் வருது. ஏன்னா என்னோடய மாடம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங். ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டில் டிவி கீழே ஓடிட்டுருக்கு, என் தம்பி மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அதனால் நல்லாவே வரும், ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிசி தான் உங்கள் பிசியோட இது நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு மேலே தான் எல்லாமே. எல்லா இடத்துலையும் போய் நம்ம சித்து வந்து சிவாவுக்கு இது பண்ணிட்டுருக்காரு. ஓகே, SivPlays வேறு லெவல் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, இதில் வந்து சொல்கிறாரா ப்ரோ? என்ன சொல்லியிருக்கீங்க சித் ப்ரோ? பெயின்ரூட்ஸ் மாதிரி யாருக்கு சின்ன பொண்டாட்டின்னு சர்ச் பண்ணி வீடியோ போடுங்க ப்ரோ. வேறு லெவலில் கெத்து பண்ணி ஃபேமஸ் ஆகுங்க ப்ரோ. யாருக்கு எத்தனை பொண்டாட்டின்னு நான் சர்ச் பண்ணுவான். அடா பாவமே, இந்த மாதிரி சூழ்நிலையே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ஸ்ட்ரீம் இஸ் எண்டிங். ஆனால் வந்து குரூட்டோட ஸ்ட்ரீம் எண்டாதான் தெரில. அப்படியா? ஓகே ஓகே. வாட்ச் டேக் ஸ்ட்ரீம் stream ending. Yes I'm going to sleep soon today. தூங்க போறானா? Because I should sleep today stream. நான் பாத்தியா, ஏன்னா தூங்க சீக்கிரம் தூங்க போறானா? ஏன்னா அவனை சீக்கிரம் தூங்கணுமா? பட் என்னோட இதுவா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா சீக்கிரம் தூங்க போறானா? ஏன்னா அவனை சீக்கிரம் தூங்கணுமா? டேய் சிவா, நீ என்னோட உன் லைவ் தான்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ ஏன் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கியா? கேட்குது. நான் உன் லைவ் தான் பார்க்குறேன். வேணா அதில் சவுண்டு வைக்கிற மாதிரி. உன் லைவ் தான்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி நீ ஏன் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன்? ஆமாம், நான் மாற்றி கேட்டுட்டு இருக்கேன். சாரி பாய். சரி, எல்லாம் எண்ட் பண்ணுவோம். ஒரேடியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் போய் தூங்குவோம். 100 minutes ago 100 minutes ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேன். நானும் தூங்க தான் போகிறேன். இன்னும் நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நான் ஏதோ முடிச்சிட்டா, ட்ரைனிங் முடிஞ்சிட்டா அப்புறமா பேக் டு நார்மல் ஷெடியூல் போயிடலாம். காலையில் போயிடலாம். மட்டும் நான் நாளைக்கு என்னது ட்ரைனிங் முடிஞ்சிட்டா அப்புறமா பேக் டு நார்மல் ஷெடியூல் போயிடலாம். காலையில் போயிடலாம். ஓகே சரி. சிவா நாளைக்கு என்ன ஃப்ரைடே நைட்டா? நாளைக்கு நைட் ஏதாவது நல்ல ஸ்ட்ரீம் சொல்லுடா. நாளைக்கு ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ் ஆடலாம்னா சொல்லு, ஆடலாம். ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ் 2 நாளைக்கு என்ன ஃப்ரைடே நைட்? இன்னைக்கு மட்டும் ஆடல. ஃப்ரைடே நைட்டு நீ வந்து 10:30 வரேன்னா சொல்லு, வரலாம். 10:30 கஷ்டம்டா. இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு எப்போ போல் 12:30 தான். ஃப்ரைடே நைட்டு நீ வந்து 10:30 வரேன்னா சொல்லு. பரவாயில்ல, நீ கண்டினியூ பண்ணுமா. சாட்டர்டே நைட் ஆடலாம். இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு சரி. அப்போ நான் வந்து
பரவாயில்ல நீ கண்டினியூ பண்ணுங்க. எப்படி பேசுறோன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பாப்போம். சரி அப்ப நான் ஓகே சரி அப்படியே விடு. அவனை மியூட் பண்ணிட்டேன். அவன் பேசுறது எனக்கு கேட்காது. ஆஃப் ட்ரை பண்ணுங்கள். சிவ் யூடியூப்பில் பார்த்து டு ப்ளே ஹாஃப் லைஃப்னு வீடியோ பாருங்கள். ஓகே ஓகே. ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் தெரில நமக்கு. எல்லோரும் ஆடுறது நல்லாயிருக்கு, ஆனால் நான் ஆடும்போது அது நல்லா இருக்கான்னு எனக்கு தெரில. ஸோ ப்ராபப்ளி அது ஒர்க் ஆகாத மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. பார்ப்போம், ஆடி பார்ப்போம். சம்திங் ஆர் வில் ஒர்க்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பைஸ். ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட், லாஃபர், வேலரண்ட், வாட்ச் டெக் கேமிங் போய் பாருங்கள் எல்லோரும். சரி ஓகே பாய்ஸ், பாய் பார்ப்போம். இன்றைக்கி அருமையான எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் ஓகேயாக போச்சு. ஒரு ஆவரேஜான ஈவெண்ட்டு. பரவாயில்ல, எக்ஸ்பாக்ஸ் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு கிரவுண்டடு நல்ல கேம் தான். கிரவுண்டட் என்கிட்ட இதில் கிடக்கு, எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸில் இருக்குது. எக்ஸ்பாக்ஸ் பிஓஎக்ஸ். ஒரு நிமிஷம் என்கிட்ட என்ன கேம் இருக்குன்னு ஒரு மாதிரி பார்த்துட்றேன். இதில் போயிட்டு கேம் பாஸில் தான் இருக்கோம். போனால் ஹேலோ எல்லா கேம்ஸும் இருக்குது. நோ மேன்ஸ் ஸ்கை இதெல்லாம் இன்ஸ்டால்டு கேமு. பாருங்கள், பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பேட்டில் ஆஃப் த கிரிட்லாம் இருக்குங்க. இது ஓகே. ஷோ ஆல் போயிட்டு ரீசெண்ட்லி ஆடட் போய் பார்த்தா தெரியும். ஏன் இதில் எதுவுமே இல்லை. டெல் மீ ஒய் இந்த கேம் அதில் காமிச்சாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. மோஸ்ட் பாப்புலரில் வந்து ஃப்ரோஸா இருக்குது, ஜூ டைக்கோன்லாம் இருக்குது, டேப்ஸ் இருக்குது, ஆஸ்ட்ரானியர் இருக்குது. ஆஸ்ட்ரானியர் நல்ல கேம் ஆக்சுவலாக. ஆல் பிசி கேம்ஸ் போனால் இதெல்லாம் இருக்குது. வாட்ஸ் யுவர் பிசி பில் ப்ரைஸ்? நான் வந்து 2015 எண்டா 16 எண்டா எப்போ வாங்கினேன் ப்ரோ. 15 எண்டு தான் நினைக்கிறேன் சம்வேர். எனக்கு அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு? 66,000 கிட்ட ஆச்சு ப்ரோ மொத்தமாக. கிராஃபிக் கார்டு மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 19,000 கிட்ட உண்டு ப்ரோ. அந்த டைம் 1960, ஆனால் அப்போ அதுவே 19,000 கிட்ட உண்டு. மிச்செல்லாம் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் ப்ரோ. லைக் ப்ராசஸர் ஏதோ 13,000 அந்த மாதிரி. அப்படியே ஒன்றுனா சேர்த்து என்னோடய யூபிஎஸ்ஸு, மதர் போர்டு அது இதுன்னு சேர்த்து அப்படியே 66 கிட்ட வந்துடுச்சு ப்ரோ. ரேமு எல்லாம் அந்த டைம் எல்லாமே எனக்கு தெரில சரியா. ஓரளவுக்கு சுமாரான இதான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனால் அந்த மாதிரி வந்து முடிஞ்சிச்சு. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் 66 ஆச்சு. அப்புறமா என்னோடய வெப்கேம் வாங்கும்போது ஒரு 6,000 ஆச்சு. அந்த மாதிரி அப்பப்போ மைக் வாங்கும்போது 4,500 ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஒன்று ஆச்சு. ஆனால் எல்லாமே இஎம்ஐயில் போட்டு அப்படியே பே பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தெரில எனக்கு இந்த கேம்லாம் ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் ஆடலாம். 2 பாயிண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக ஆடணும்னு தோணுது. ஒரு நாள் ஆடும். அது வரைக்குமே ஆடிட்டேன். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை. எனக்கு அந்த மைண்ட் செட் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அது திரும்ப ஆடுவேன்னு தெரில. கேம் பாஸ் போயிட்டு சர்ச் ஃபார் கேம்ஸ்னு போயிட்டு வென் வில் யூ பில்டு மேபி தெரில ப்ரோ. பார்ப்போம். ஒரு வருஷம் சேர்த்தா தான் பில்ட் பண்ணோம் ப்ரோ. அடுத்து வாங்கினா கொஞ்சம் நல்ல இது போட்டு தான் பில்ட் பண்ண ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி என் சிஸ்டமே என்றைக்கா ஒரு நாள் போயிட்டு தான் தெரில. 2 முறை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆச்சு. அதுவே இன்றைக்கி ஆஃப் ஆகும், மொத்தமாக ஆஃப் ஆகும்னு தெரில. கிரவுண்டட் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்குது. இந்த கேம் 28th ரிலீஸ் ஆகுது. ஆனால் அதுக்குள்ளே என்னோடய இது முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். பாஸ் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு நல்ல கேம், நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இதோட டெமோ ஆடினேன் ஏற்கனவே. என்னோடய சேனலில் இருக்குது இதோட இது. ஹாய் ஆகாஷ். ஹாய்டா தம்பி. ஆனால் வந்து வி ஆர் அபவுட் டு எண்ட் த ஸ்ட்ரீம் பை த வே. ஆனால் கிரவுண்டட் வந்து இன்றைக்கி எக்ஸ்பாக்ஸோட ஈவெண்ட்லேயே காமிச்சான். நல்லா தான் இருந்துச்சு கேம். நான் ஏற்கனவே ½ அன் ஹவர் ஆடினேன் இந்த கேமை. 2 முறை ஆடினேன். 2 முறை ½ அன் ஹவர் ஆடினேன். கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு. கோஆப் சர்வைவல் கேம் மாதிரி. ஸ்டோர் போனால் என்ன இருக்குது? ஸ்டோர் போனால்
Minecraft Dungeons. Okay, No Man's Sky. சரி ஓகே நத்திங் அட் நத்திங் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் நத்திங் அட் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்னு சொன்னால் அது ஒன்றுமே சொல்லாது. நான் தான் எதாவது சொல்லுவேன். எல்லாருமே சேம் ஒரே ஈவெண்ட் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. அப்படியே டல்லாக போகுதா தெரில என்ன ஆர்டர் ப்ரோ. சரி பார்ப்போம், நாளைக்கு நைட் பார்ப்போம். நாளைக்கு நைட்டு 12:30க்கு ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வரேன். அதுக்கப்புறமா சாட்டர்டேலேருந்து காலையில் தான். சாட்டர்டேலேருந்து காலையில் வில் பேக் இன் அவர் ஷெடியூல். நாளையோட ட்ரைனிங் முடிஞ்சது காலையில். ஸோ வில் பி பேக். ஓகே வைஸ் தூங்குங்க எல்லோரும். 12 மணி ஆகிடுச்சு. நானும் போய் சாப்பிட்டேன். எங்கள் அம்மாவும் தூங்கிடுவாங்க. இல்லைனா லேட்டாக போவாங்க. ஓகே தூங்குமா? ஓகே பை. ஏகேஎம் ப்ரோ வந்து ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிருக்காரு. ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். எக்ஸ்பாக்ஸோட ஈவெண்ட்டு எப்படி போச்சுன்னா கொஞ்சம் சுமாராக போச்சு ஓவராலாக. ஆனால் 2-3 விஷயங்கள் டெட்ரிஸ்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. டெட்ரிஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் டெட்ரிஸ் ஆடுவாங்க. டெட்ரிஸ் சாம்பியன்ஷிப்லாம் வேறு நடக்கும். அந்த பட்சத்தில் டெட்ரிஸ்க்கு சம் லவ் டு டெட்ரிஸ் இஸ் குட். ஓகே ப்ரோ, பை ஐ வில் எண்ட் தி ஸ்ட்ரீம். குட் நைட்.